Definition of the specialized proteins that act as a biological catalyst. Exception வந்து ரைபோசைம். அது வந்து RNA act as a enzyme. ரைபோசைம் வந்து பெப்டைல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ். 28 SRRNA அது வந்து டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு. SNRNA group 2 இன்ட்ரான்ஸ் ரெண்டுமே ஸ்பைஸ். ஓகே, SNRNA வந்து ஒரு ஸ்பைசோசோம். group 2 இன்ட்ரான்சஸ் இந்த ரெண்டுமே RNA ஸ்ப்ளைசிங்க்கு தான் யூஸ் ஆகுது. Ribonuclease P post translational modification of tRNA. Properties of enzymes வந்து enzymes made of proteins 16% weight nitrogen தான் இருக்கும். Heat labile precipitated by protein precipitating agents. Types of enzyme is simple enzyme, only protein part is present upper enzyme. Then complex enzyme is the holo enzyme. It has two components, protein part is upper enzyme and non-protein part. Non-protein part வந்து coenzyme or cofactor. Coenzyme வந்து heat stable organic molecule, low molecular weight. It's also known as co-substrate. Coenzyme பேர் வந்து. Next cofactor வந்து inorganic molecule. அது ரெண்டா பிரிக்கிறோம். Cofactor வந்து metal enzyme. If metal is present as an integral part, or a metal activated enzyme. If metal, in presence of metal வந்து need for enzyme activity. Example வந்து calcium and lipase is an example of metal activated enzyme. Next prosthetic group. Prosthetic group na coenzyme and cofactor tightly integrated to the upper enzyme அப்படிங்கிறது வந்து prosthetic group. Next coenzymes. Thymine பார்க்குறோம். Thymine வந்து thymine pyrophosphate. அதான் ஒரு மாலிகுல். அது எதுக்கு ஆக்டிவேட் பண்ணுதுன்னா ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பாக்சிலேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்கீட்டோலேஸ். தைமின் ஸ்ட்ரகல் ஃபார் டிரான்ஸ்கீட்டோலேஸ் அண்ட் ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பாக்சிலேஷன். ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பாக்சிலேஷன்னா பிரான்சிக்சன் கீட்டோஸ் டீஹைட்ரோஜனேஸ், ஆல்ஃபா கீட்டோக்ளோரைட் டீஹைட்ரோஜனேஸ், பாஸ்போடைஎஸ்டரேஸ், பைருவேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் இது எல்லாத்தையும் யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து ரிபோஃப்ளேவின் வந்து FADFM என்ஜைம் எதுக்கு தேவைன்னா இட் இஸ் நீடட் ஃபார் dehydrogenases, succinyl CoA, acyl CoA dehydrogenase. Next niacin, NAD, NADP, most dehydrogenases தான் தேவை. எக்ஸப்ட் வந்து அந்த ரைபோஃப்ளேவின் சொன்னது. பேண்டோதெனிக் ஆசிட், விட்டமின் B5 வந்து CoA அசில் கேரியர் ப்ரோட்டீன் இதெல்லாம் ஆக்டிவ் ஃபார்ம். ஆல் ரியாக்டன்ஸ் வித் அசிட்டில் CoA அப்படின்னு பேரில் வந்துச்சு அப்படின்னாலே அசிட்டில் CoA, சக்சினல் CoA, ஃபேட்டி ஆசிட் சிந்தேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படுது. நெக்ஸ்ட்டு பைரிடாக்சின் B6 வந்து பைரிடாக்சல் பாஸ்பேட் PLP. It is required for amino acid metabolism, transamination, transulfuration, decarboxylation and airly synthase and glycogen phosphorylase. This எல்லாத்துலயுமே வந்து pyridoxal phosphate is needed. Next tetrahydrofolic acid வந்து it is needed in all one carbon reactions. Cobalamin methyl B12 is needed for methionine synthase. Adenosyl B3 is needed for methylmalonyl CoA mutase க்கு தேவைப்படுது. lipoamide வந்து oxidative decarboxylation க்கு தேவைப்படுது. Next ascorbic acid is hydroxylation of proline and lysine residues in collagen synthesis. Cofactors பார்க்கலாம். Zinc வந்து is a reaction catalyst. எதனா reaction zinc catalyst பண்ணுதுன்னா carbon anhydrase, carboxypeptidase AB, next alcohol dehydrogenase, ALA dehydratase, cytosol superoxide dismutase. Cytosol superoxide dismutase வந்து zinc needed. அதே வந்து mitochondrial superoxide dismutase வந்து manganese needed. Next magnesium பார்க்கலாம். ATP producing groups எல்லாத்துலேயும் magnesium தேவை. கைனேஸ், பாஸ்பேட்டேஸ், மியூட்டேஸ், இனோலேஸ் எல்லாத்துலேயும் magnesium is needed. Iron complex 3 and 4 of electron transport chain. No synthase peroxidase, nitric acid synthase, peroxidase catalase இதெல்லாம் யூஸ் ஆகுது. சைட்டோக்ரோமில் இருக்குது. ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் 3 and 4 of electron transport chainல வந்து iron is used. அயன் வந்து ஹீம் பார்ட் வந்து யூஸ்டு. அயன் நான் ஹீம் அயன் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் 1 and 2 of electron transport chain. Manganese வந்து kinase, phosphatase and mitochondrial superoxide dismutase. Molybdenum is needed for xanthine oxidase. So purine metabolism வந்து molybdenum deficiency causes hypouricemia. So xanthine oxidase வந்து purine uric acid மாத்துது. So molybdenum deficiency னா வந்து purine uric acid மாறாது. So hypouricemia will occur. Zinc deficiency feature வந்து acrodermatitis enteropathica, visual disturbance இருக்கும். Due to decreased retinol dehydrogenase activity னால retinalல மாறாது. So retinol dehydrogenase activity is குறையிறதுனால visual disturbance, alopecia, dermatitis, perioral and acral rashes is seen in acrodermatitis enteropathica due to zinc deficiency. Next phosphodiesterase ஓட மூணு காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்தலாம். E1, E2, E3. E1 வந்து pyruvate dehydrogenase வருது. E1 வந்து pyruvate dehydrogenase தான். E2 is dihydrolipoyl transacetylase. 3 வந்து dihydrolipoamide lipoyl dehydrogenase. Record 5 coenzyme வந்து B1, B2, B3, B5 and lipoamide. B1 வந்து thymine pyrophosphate, B2 is FAD, B3 is NAD, B5 is CoA and lipoamide. So next potassium பார்க்கலாம். potassium வந்து catalyze பண்ணுதுன்னா sodium potassium ATPase, pyruvate kinase. Copper வந்து thyrosinase, melanin production வந்து copper ரொம்ப needed. So and complex 4 of electron transport chain வந்து cytochrome C oxidase, இதுவும் copper needed. Copper also needed in lysyl oxidase. Lysyl oxidase வந்து covalent cross linking of collagen.
Next, copper deficiency causes depigmentation, neutropenia, and X-ray are similar to scurvy. Vitamin C deficiency leads to defective collagen synthesis due to lysyl oxidase. Decreased lysyl hydroxylase கம்மியாக இருக்கிறதுனால வந்து collagen defect ஆகுது. ஸோ கிளாஸ் ஆஃப் என்சைம்ஸ் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சிடோரெடக்டேசஸ். அதுக்குள்ளே தான் வந்து டீஹைட்ரோஜனேஸ், ஆக்சிஜனேஸ், ஆக்சிடேஸ், பெராக்சிடேஸ், கேட்டலைஸ் வருது. டீஹைட்ரோஜனேஸ் வந்து ரிமூவ் ஹைட்ரஜன். ஸோ NAD, FAD, ரெக்யோடசன், எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட்டர். ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பாக்சிலேஷன் வந்து டீஹைட்ரோஜனேஸில் தான் ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பாக்சிலேஸ் வருது. ஆக்சிஜனேஸ், மோனோஆக்சிஜனேஸ், டைஆக்சிஜனேஸ். மோனோஆக்சிஜனேஸ் ஃபினாலின், தைரோசின், டிரிப்டோஃபன் அது எல்லாமே வருது. டைஆக்சிஜனேஸ் வந்து ஹோமோஜெனிஸ்டிக் ஆக்சிடேஸ் அப்படின்னு வருது. ஆக்சிடேஸில் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் 4F எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செய்யணும். பெராக்சிடேஸ் வந்து குளூட்டோதைன் பெராக்சிடேஸ். அது என்ன பண்ணுதுன்னா H2O2 வந்து H2O மாற்றுது. நெக்ஸ்ட் கேட்டலைஸும் வந்து H2O2 H2O வந்து கேட்டலைஸ் இஸ் அ மார்க்கர் ஃபார் பெராக்சிசோம். நெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். எக்ஸாம்பிள் வந்து கைனேஸ் அண்ட் பாஸ்போரிலேசஸ். இதெல்லாம் வந்து ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபரேஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிடோரெடக்டேஸ், நிமோனிக் என்னன்னா OTH LILT, தட் இஸ் ஆக்சிடோரெடக்டேஸ். நெக்ஸ்ட் பக்கத்து ட்ரான்ஸ்ஃபரேஸ் பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரோலைஸ் வந்து பிரேக்ஸ் கோவலன்ட் பாண்ட் பை ஆடிங் வாட்டர். All digestive enzymes, arginase, phosphatase எல்லாமே வந்து ஹைட்ரோலைசிஸ். லைஸ் நெக்ஸ்ட் பிரேக்ஸ் கோவலன்ட் பாண்ட் வித்தவுட் ஆடிங் வாட்டர். எக்ஸாம்பிள் வந்து அல்டோலைஸ், ஃபியூமரேஸ், அக்கோனிடேஸ், ஈனோலைஸ். சிம்பிள் டீகார்பாக்சிலேஷன் வந்து லையஸில் வருது. பட் ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பாக்சிலேஷன் வந்து ஆக்சிடோரெடக்டேஸில் உள்ள டீஹைட்ரோஜனேஸில் வந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் ஐசோமரேஸ் வந்து ஐசோமரேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ரெசிமேஸ் டிஎன்டிஎல் ஐசோமர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். மியூட்டேஸ் இன்ட்ராமாலிகுலர் பாஸ்பேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து மியூட்டேஸ். லைகேஸ் பார்த்தோன்னா கப்ளிங் ஆஃப் மாலிகுல் வித் பை பிரேக்டவுன் ஆஃப் ATP, அதாவது லைகேஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து சிந்திடேஸ், கார்பாக்சிலேஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் லைகேஸ் டைப். கார்பாக்சிலேஸில் வந்து ABC தேவை, அதாவது ATP, பயோட்டின் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இது எல்லாமே தேவை கார்பாக்சிலேஸில். ட்ரான்ஸ்லோகேஸ், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அயான்ஸ் அண்ட் மாலிகுல்ஸ் அக்ராஸ் த மெம்பரேன். எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைட்ரஜன் பம்ப், கால்சியம் பம்ப். நெக்ஸ்ட் defective synthesis of tetrahydrobiopterin from the GTP. Decreased phenylalanine hydroxylase, non-classical phenylketonuria. Decreased thyrosin tryptophan hydroxylase. Neurological symptoms will be there due to decreased catecholamine and serotonin. Resistant seizure in neonate இருந்துச்சுன்னா வந்து B6 சப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். ஸோ பைரிடாக்சல் பாஸ்பேட் வந்து சீசரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. டோபமைன், செரோட்டோனின், எபினெஃப்ரின், நார்எபினெஃப்ரின் ஆல் ரெக்கர்ட்ஸ் B6 ஃபார் கோஃபேக்டர். ஸோ சிம்பிள் டீகார்பாக்சிலேஷன் தேவைப்படுது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபட்டிக் அண்ட் க்ரானிக் ஆல்கஹாலிக் டியூ டு விட்டமின் B1 டெஃபிஷியன்சி. B1 டெஃபிஷியண்ட்டாக இருந்ததுன்னா டிக்ரீஸ் NADP, அதனால் டிக்ரீஸ் ATP. பாலிஸ்டரைஸ் யூஸ் பண்ணால் நியாசின் டெஃபிஷியன்சி வந்துடும். ஸோ தைமின் டெஃபிஷியன்சி B1 டெஃபிஷியன்சி தான் வருது. ஓகே, polysterized consumption leads to B1 deficiency, that leads to beriberi. Next, raw egg consumption leads to fatigue, hypoglycemia, organic aciduria. Avidin inhibits biotin, hence all avidin in raw egg inhibits biotin, hence all carboxylation reaction inhibit பண்ணுது. Next, enzyme mechanism, substrate binding to the active site for regulation or modified allosteric site இருக்கு. ஓகே, அதாவது என்ஜைம் பைண்டிங் சைட் அண்ட் அலோஸ்டரிக் சைட் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் வந்து டெல்டா G ஈக்குவல் டு எனர்ஜி ஆஃப் ரியாக்ஷன் மைனஸ் எனர்ஜி ஆஃப் ப்ராடக்ட். ஸோ தட் இஸ் ரியாக்டன் இருக்குது. ஆஃப்டர் அட்டெண்டிங் த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது. வித் என்ஜைம் வந்து அந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி லோவர் ஆகுது. என்ஜைம் லோவர்ஸ் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. என்ஜைம் டு நாட் அஃபெக்ட் டெல்டா G. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ஜைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து எமிலி ஃபிஷர்ஸ் டெம்ப்ளேட் தியரி, லாகினிக்கி மாடல், கோஷல் இன்டிஸ்ட்ரிபியூட் தியரி, கன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டேஜ் இந்த ஆக்டிவ் சைட்டு இன்டிஸ்ட் வித் சப்ஸ்ட்ரேட். ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் independent of the enzyme action. Equilibrium constant na product concentration of product due to concentration of substrate. Factor affecting rate of substrate concentration. Substrate concentration வந்து is the increase பண்ணோம்னா velocity increase ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ after particular point saturation ஆனதுக்கப்புறம் zero order kinetics. ஸோ substrate concentration at half Vmax தான் Km. Km is equal to substrate concentration at half Vmax. மேக்ஸிமம் velocity பாதி. நெக்ஸ்ட் ஹைப்பர்போலிக் கர்வ் இருக்கும். ஸோ சப்ஸ்ட்ரேட் கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சு பார்க்குறது வந்து வெலாசிட்டி வந்து ஹைப்பர்போலிக் கர்வ். மெக்லீஸ்-மென்டன் ஈக்குவேஷன் வந்து V1 that is velocity is equal to Vmax into substrate divided by Km plus substrate. Km is Michel's constant. So substrate at half Vmax the Km. So Km is directly proportional to inversely proportional to affinity. Km is inversely proportional to affinity. Ideal substrate na decrease the Km ஆகணும். So next enzyme concentration வந்து next velocity and enzyme concentration பார்க்கணும். Enzyme straight line will be there. Temperature relation என்னன்னா there will be a bell shaped curve. Temperature 35 to 40 degree தான் optimal response இருக்கும். pH 5 to 9 optimal response. So Q10 ரூல் இருக்குது. Q10 ரூல்னா 10 degree increase in temperature leads to 2 times the velocity of the reaction. Velocity of the reaction double ஆகிடும். Next, catalytic constant or kinetic constant, also known as Standover number. Catalytic constant is equal to Vmax divided by ET. ET is total enzyme concentration. Catalytic efficiency is Kcat divided by Km.
காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிஷன் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இன்ஹிபிட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் அதாவது காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிஷன் வந்து ஏதோ ஸ்ட்ரக்சரல் அனலாக் ஆஃப் சப்ஸ்ட்ரேட். ஸோ அதனால் வந்து சேம் சைட்டில் பைண்ட் ஆகி காம்ப்ளீட் பண்ணுது. ஸோ இதோட கர்வ் எப்படி இருக்குன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எஃபெக்ட் அண்ட் Vmax அண்ட் Kmக்கு ஒரு கர்வ் இருந்தோம்னா ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட் டச் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிஷன். லைன் வீவர் ஒர்க் பிளாட்டில் வந்து எக்ஸ் ஷேப்டு கர்வ் வருது. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா மெத்தட்ராக்சைடு வந்து டைஹைட்ரோஃபுரேட் ரெடக்டேஸ் என்சைம் இன்ஹிபிட் பண்ணுது. ஸ்டாட்டின் இன்ஹிபிட்ஸ் HMG கோயில் ரெடக்டேஸ், டைகோமரல் இன்ஹிபிட்ஸ் விட்டமின் ஹீபாக்சிடேஸ், எத்தனால் இன்ஹிபிட்ஸ் ஆல்கஹால் டீஹைட்ரோஜனேஸ், மெலனைட் இன்ஹிபிட்ஸ் சக்சினேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ், மெலனைட் இஸ் பாய்சன் இன்ஹிபிட்டிங் சக்சினேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ். நான் காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிஷன் வந்து நாட் ஸ்ட்ரக்சரல் அனலாக், இட் பைண்ட்ஸ் டு டிஸ்டிங்க்ட் சைட், யூசுவலி இரிவர்சிபிள். இதோட எஃபெக்ட் ஆன் Vmax அண்ட் Km வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் டச் ஆயிருக்கு, எண்ட் பாயிண்ட் டோன்ட் டச். நெக்ஸ்ட் வந்து வி ஷேப்டு கர்வ் மென்ட்ரிஸ் லைன் வீவர் ஒர்க் பிளாட். நெக்ஸ்ட் சைனைட் வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு இன்ஹிபிட்ஸ் சைட்டோக்ரோம் ஆக்சிடைஸ், ஃப்ளூரைட் இன்ஹிபிட்ஸ் ஈனோலைஸ். நான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளூரைட் இன்ஹிபிட்ஸ் ஈனோலைஸ், ஐரோசிடேட் இன்ஹிபிட்ஸ் கிளிசரால் 3-பாஸ்பேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ், ஃப்ளூரோசிடேட் இன்ஹிபிட்ஸ் அக்கோனிடேஸ். நெக்ஸ்ட் அன்காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிஷன் இன்ஹிபிட்டர் பைண்ட்ஸ் டு என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ எஃபெக்ட் அண்ட் Vmax Km பார்க்கும்போது இன்டர்செக்டிங் கர்வ் will be there, லைன் வீவர் ஒர்க் பிளாட்டில் parallel lines will be there. Phenylalanine inhibiting placental alpha phosphatase, phenylalanine inhibiting placental ALP, placental ALP phenylalanine inhibit பண்ணல. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அன்காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிஷன். ஃபோலிக் ஆசிட் சப்ளிமெண்டேஷன் இஸ் given when the patient is on methotrexate. இது ஒரு அப்ளைட் ஆஸ்பெக்ட். நெக்ஸ்ட் டைகோமரல் வந்து இன்ஹிபிட்ஸ் விட்டமின் K டிபெண்டன்ட் காமா கார்பாக்சிலேஷன் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் 2,7-9. ஹூச் ட்ராஜடி அப்படின்னா வந்து மெத்தனால் பாய்சனிங் ஆன்டிடோட் வந்து எத்தனால் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இட்ஸ் காம்படிட்டிவ்லி இன்ஹிபிட்ஸ் த ஃபார்மால்டிஹைடு. Fluoride oxide is used in estimation of blood glucose level. Grey color tube வந்து fluoride oxidase will be there. Fluoride oxide will be there for estimation of glucose by gray tube. Suicide inhibition unreactive inhibitors binds to the enzymes and converted into reactive inhibitor. Example வந்து allopurinol inhibiting xanthine oxidase, difluoromethyl arnithine inhibits arnithine decarboxylase, aspirin inhibits cyclooxygenase. இது எல்லாமே வந்து suicide inhibition. Regulation of enzyme activity, enzyme quantity, heme represses IL synthase gene, and dietary cholesterol வந்து represses HMG coil reductase. Next porphyria, take detailed history. Drug metabolized by cytochrome வந்து decreases the heme levels and increases AL synthase level. Porphyria வந்து உள்ள aggregate ஆயிரும் porphyrias. Colon modification, zymogen activation, gastrointestinal enzymes. Example thyrosinase converted trypsinogen converted into trypsin. அதுவும் clotting factors. இது எல்லாமே zymogen activation. நெக்ஸ்ட் பாஸ்போரேஷன் டிபாஸ்போரேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது ரிவர்சிபிள். ஸோ இன்சுலின் குளுக்கோகான் ரேஷியோ, ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபெட் ஸ்டேட்டாக ஃபாஸ்டிங் ஸ்டேட்னு பார்க்கணும். ஃபெட் ஸ்டேட்னா இன்சுலின் அதிகமாக இருக்கும், ஸோ அதனால் டிபாஸ்போரேட் ஸ்டேட்டில் என்சைம்ஸ் இருக்கும். ஃபாஸ்டிங் ஸ்டேட்டில் வந்து குளுக்கோகான் வில் பி மோர் அண்ட் பாஸ்போரேட்டட் ஸ்டேட்ஸ் என்சைம் வில் பி தேர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்சைம்ஸ் ஆக்டிவேட் எல்லாம் ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 இன்சுலினால ஆக்டிவேட் பண்ணுது. பாஸ்போரேட்டட் ஸ்டேட்டில் ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 பிஸ்பாஸ்பேட்டேஸ், அதாவது ஃபஸ்ட்டு குளுக்கோகானால் ஆக்டிவேட் ஆகிற என்சைம்ஸ் வந்து ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 பிஸ்பாஸ்பேட்டேஸ், கிளைகோஜன் பாஸ்போரலேஸ், ஹார்மோன் சென்சிட்டிவ் லைபேஸ். If when there is high insulin, dephosphorylated state enzymes எதனா ஆக்டிவேட் ஆகுதுன்னா பாஸ்போஃப்ரக்டோகைனேஸ், glycogen synthase, pyruvate dehydrogenase, acetyl CoA carboxylase, HMG CoA reductase. Next, allosteric regulation binds to substrate bind to the catalytic site modifier, non-structural analog of the substrate. அந்த பைண்ட் ஆகிறது வந்து non-structural analog bind to allosteric site போய் பைண்ட் ஆகுது. Allosteric enzyme வந்து multi subunit enzyme, quaternary structure, cooperative binding will be there. Sigmoid shaped curve வரும். ஸோ cooperative binding னா bind of one subunit helps to bind of other subunits. Allosteric activator and inhibitor. Allosteric activator shift the curve to the left, allosteric inhibitor shift the curve to the right. Affinity Km is proportional, inversely proportional to affinity. Substrate na allosteric activator, product is allosteric inhibitor. ALS synthase oda inhibitor heme, aspartate transcarbamylase inhibitor is CTP, activator is ATP, HMG CoA reductase inhibitor is cholesterol. Phosphorylase inhibitor is citrate ATP, activator is AMP, fructose 2,6 phosphate, bisphosphate. Acetyl CoA carboxylase or activator acetyl CoA, inhibitor is citrate, citrate synthase activator is ATP, CPS1 inhibitor is இதெல்லாம் inhibitors, first one inhibitors na. Okay, CPS1 oda inhibitor, there is no inhibitor, activator is NAG, and CPS2 oda inhibitor is ATP. So next one the serine proteases. Serine protease na serine present in active site. So என்னல சொல்றோம்னா enzymes serine present in active site serine proteases வந்து enzymes வந்து chymotrypsin, trypsin, elastase breaks the protein at the site. Thrombin, plasmin, factor 10, factor 11 எல்லாமே வந்து serine proteases. Marker enzyme for cellular organization. Plasma membrane வந்து marker வந்து 5' nucleotide adenine cyclase, sodium potassium ATPase. Endoplasmic reticulum glucose 6 phosphatase, Golgi apparatus galactoside transferase, mitochondrial ATP synthase, lysosome cathepsin.
peroxisome catalase. Isoenzymes வந்து lactate dehydrogenase எடுத்துக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து LDH1 ல இருந்து LDH5 வரைக்கும் இருக்கு. H4 ஃபர்ஸ்ட் வந்து LDH1 னா H4, H3M1, H2M2, HM3, HM4. நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரோஃபோரட்டோகிராம் வந்து ஃபாஸ்டராக இருக்கும். LDH5 வந்து ஸ்லோவஸ்ட்டாக இருக்குது. டிஷ்யூ ரியாக்ஷன் பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் 1 ஹார்ட்டில் இருக்குது, 2 வந்து RBC, 3 பிரெயின், 4 and 5 வந்து லிவர் அண்ட் ஸ்கெலட்டல் மசில்ஸ். மேக்ஸிமமாக இருக்கிறது வந்து LDH2 தான் மேக்ஸிமமாக இருக்கும், ஃபாலோட் பை LDH1. இஃப் LDH1 is more than LDH2 அப்படின்னா ஃபிளிப்டு பேட்டர்ன் இஸ் சீன் இன் MI. நார்மலி LDH2 is more than LDH1. LDH1 is more than LDH2 அப்படின்னா வந்து it is seen in MI ஃபிளிப்டு பேட்டர்ன். கிரியாட்டின் கைனேஸ். நெக்ஸ்ட் கிரியாட்டின் கைனேஸ் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து CKBB, CKMB, CKMMனு படிக்கிறோம். ஸோ ஃபாஸ்டஸ்ட், இன்டர்மீடியட், ஸ்லோவஸ்ட் இந்த ஆர்டரில். நெக்ஸ்ட் வந்து கிரியாட்டின் 1 2 3 தான் அது. நெக்ஸ்ட் டிஷ்யூ லோக்கலைசேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு BB வந்து பிரெயினில், MB வந்து ஹார்ட்டில், MM ஸ்கெலட்டல் மசில். பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம்னா MM தான் வந்து 80%, MB வந்து 5%, BB 1%. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மார்க்கர் CKBB வந்து மார்க்கர் ஆஃப் CVA, CKMB இஸ் மார்க்கர் ஆஃப் MI, CKMM இஸ் மார்க்கர் ஆஃப் மசில் இன்ஜுரி ஆர் மயோபதிஸ். அல்கலைன் பாஸ்பேட்டேஸ் பார்த்தோம்னா α1 அல்கலைன் பாஸ்பேட்டேஸ் மெம்பரேன் அதாவது பிலியரி கனாலிக்குள்ள எபித்தீலியம் இருக்குது. பிலியரி கனாலிக்குள்ள எபித்தீலியமில் வந்து α1 ALP இஸ் ப்ரெசென்ட். α2 ALP வந்து ஹீட் லெபைல் வந்து ஹெப்பாட்டிக் சைனோசைடல் செல்ஸ். ஹீட் ஸ்டேபிள் α2 ALP ஹீட் ஸ்டேபிள் வந்து பிளாசென்டாவில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீ பீட்டா ALP இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ஆஸ்டியோபிளாஸ்ட். காமா ALP வந்து இன்டெஸ்டைனல் செல்ஸ். லீகோசைட்டல் ALP வந்து லீகோசைட்ஸில் இருக்குது. இப்போ வரிசை பார்ப்போம். லீகோசைட்ஸ் ALP லீகோசைட்ஸில் இருக்குது. லுக்கீமியா. காமா ALP வந்து இன்டெஸ்டைனல் செல்ஸ் ஃபார் அல்சரேட்டிவ் கொரைட்டிஸோட சிக்னிஃபிகன்ஸ். ப்ரீ பீட்டா ALP இஸ் ஆஸ்டியோபிளாஸ்ட், மார்க்கர் ஃபார் போன் ஃபார்மேஷன், இன்க்ரீஸ் இன் பேஜெட் டிசீஸ் அண்ட் விட்டமின் D டெஃபிஷியன்சி. ரெண்டுமே ப்ரீ பீட்டா ALP போன் ஃபார்மேஷனோட மார்க்கர். நெக்ஸ்ட் α2 ALP ஹீட் ஸ்டேபிள் ப்ளஸ் பிளாசென்டா. இதுதான் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் எதுனா α2 ALP ஹீட் ஸ்டேபிள், தட் இஸ் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள். நெக்ஸ்ட் வந்து α2 ALP ஹீட் லபைல் வந்து ஹெப்பாட்டிக் சைனோசைட்ஸ் மார்க்கர் ஆஃப் ஹெப்பாட்டிக் இன்ஜுரி. α1 ALP வந்து பிலியரி கனாலிக்குள்ள எபித்தீலியம் மார்க்கர் ஆஃப் கோலிஸ்டாசிஸ். கார்டியக் பயோமார்க்கர் வந்து CKMB, டோபனின் T, டோபனின் I. கார்டியக் பயோமார்க்கர் CKMB வந்து ஸ்டார்ட் 4 to 8 ஹவர்ஸில் ஸ்டார்ட் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு பீக் அட் 24 ஹவர்ஸ். எல்லாமே பீக் 24 ஹவர்ஸ் தான். ரிட்டர்ன் டு நார்மல் இன் 2 to 3 days, 40 to 70 ஹவர்ஸ் நார்மல் ஆயிடுது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டோபனின் T, டோபனின் I எடுத்துன்னா 4 to 6 ஹவர்ஸில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு 24 ஹவர்ஸில் பீக் ஆகிட்டு 7 to 10 days இட் வில் கோஸ் டவுன். டோபனின் T வந்து மோர் சென்சிட்டிவ். NT-proBNP is a precursor of BNP. It's a marker for cardiac failure. Brain inactivity property NT-proBNP is marker of cardiac failure. Next enzymes marker பார்த்தீங்கன்னா லிவரில் வந்து marker of hepatic injury is serum ALT and AST. Marker of cholestasis வந்து serum ALP, 5' nucleotidases and serum GGT. Prostateல பார்த்தோன்னா acid phosphatase, tartrate labile. Prostate specific antigen specific cutoff வந்து less than 4 nanogram per ml. Pancreasல serum amylase specific வந்து serum lipase. Serum amylase increases in mumps salivary gland disorders. Bone formation வந்து bone formation marker வந்து pre beta ALP. Next osteocalcin, propeptides of type 1 collagen. Bone resorption marker வந்து N telopeptide of type 1 collagen, C telopeptide of type 1 collagen, urine free deoxypyridinolone. இது எல்லாமே acute kidney injury வந்து kidney injury molecule will be there. N-gal, that is neutrophil gelatin associated lipocalcin, interleukin 18 ALT, glutathione S transferase இது எல்லாமே இருக்கும். Next GGT, microalbumin, osteopontin will also be raised. Liver fatty acid binding protein will also be raised. Sodium hydrogen exchange isoform and exosomal ketone is also raised. Next carbohydrate levels. Carbohydrate na aldose or ketose derivatives of polyhydroxy alcohol. Number of carbon atoms on the triose, triose, tetrose. We are dividing it into triose, tetrose, pentose, hexose. Triose na glyceraldehyde and dihydroxyacetone phosphate. So glyceraldehyde and dihydroxyacetone தான் வந்து triose. Tetrose வந்து erythrose and erythrose. Pentose வந்து ribose, cellulose எல்லாமே pentose. Hexose வந்து glucose, galactose, mannose. Hexose ketose வந்து fructose. Disaccharides பார்த்தோம்னா reduced disaccharides has free aldehyde keto group இருந்தால் அது வந்து reducing. மால்டோஸில் வந்து குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் குளுக்கோஸ் ஆல்ஃபா 1,4 லிங்கேஜ். ஐசோமால்டோஸில் வந்து குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் குளுக்கோஸ் தான், ஆனால் 1,6 லிங்கேஜ். லாக்டோஸ் கேலக்டோஸ் குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் கேலக்டோஸ் இஸ் லாக்டோஸ். லாக்டுலோஸ்னா கேலக்டோஸ் ப்ளஸ் ஃப்ரக்டோஸ் தான் லாக்டுலோஸ். லாக்டுலோஸ் ஆல்ஃபா 1 பி தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ரெடியூசிங் டைசாக்ரைட்ஸ் வந்து நோ ஃப்ரீ நான் ரெடியூசிங் சுகர்னா ஃப்ரீ ஆல்டிஹைட் கீட்டோன் குரூப் இருக்காது. அது எக்ஸாம்பிள் வந்து ட்ரிஹலோஸும் சுக்ரோஸும். குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் குளுக்கோஸ் வந்து ட்ரிஹலோஸு, சுக்ரோஸ் வந்து குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் ஃப்ரக்டோஸு, ஆல்ஃபா 1 பீட்டா 2 இதுதான் சுக்ரோஸ். linkage. Polysaccharide na more than 10 monosaccharides இருக்கும். Homopolysaccharide na made of one type of monomer unit. Heteropolysaccharide na more than one monomer unit is present. Glycosamine glycan heteropolysaccharide. Homopolysaccharide வந்து starch glycogen.
Dietary fiber is property resistant to digestion and absorption by small intestine, undergoes complete or partial fermentation in the large intestine bacteria fermentation ஆயிடுது. கிளாசிக்கல் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன். நெக்ஸ்ட் soluble வந்து gums, fenugreekல இருக்கு pectin and mucilage. It decreases the postprandial blood sugar level. Soluble absorb ஆயிட்டு decreases the postprandial blood sugar level. Insoluble வந்து crude fibers-ல இருக்கும். So cellulose, also known as a non-starch polysaccharide. It made up of beta D glucose. It is resistant to digestion due to beta linkage and lack of cellulose in humans. Humans cellulose கிடையாது, cellulose வந்து won't be digested in the human intestine. Insoluble other examples வந்து hemicellulose and lignin. Next lactose வந்து beta linkage will be there, but we have lactase enzyme, so lactose is digested in our body. Recommended daily allowance வந்து 40 gram of dietary fiber for every 2000 kilocalorie food intake. Energy released வந்து எவ்வளோனா வந்து 2 kilocalories per gram. 40 gram வந்து daily தேவை. Uses வந்து adds bulk to the stools, regulates bowel movement, improves satiety. It is a prebiotic. It promotes colonization of probiotic bacteria. Sequestrated bile salts will also be there. It decreases the cholesterol levels. It improves glucose tolerance. Next, glycosaminoglycans and mucopolysaccharides. Unbranched heteropolysaccharides made up of repeated disaccharide units, amino sugars and acidic sugars. Amino sugar na glucosamine and galactosamine. Acidic sugar na glucuronic acid and iduronic acid. Rough synthesis ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா glycosaminoglycan வந்து rough endoplasmic reticulum and Golgi apparatusல synthesis ஆகுது. Next வந்து properties பார்க்கலாம். Negative charge. It confers. So negative charge இருக்கனால தான் வந்து mucosal consistency and mobility of joints will be there. It helps in mobility of joints and mucous consistency. It absorbs water, provides cushioning effect and weight bearing joints. So glycosaminoglycan அதோட repeating units hyaluronic acid வந்து N-acetyl glucosamine plus glucuronic acid. Caractin sulfate N-acetyl glucosamine plus galactose மட்டும்தான். uronic acid குரூப்பே கிடையாது caractin sulfateல. heparin வந்து glucosamine plus iduronic acid. So caractin sulfate வந்து most abundant found in bones and cartilages. It enables compression of cartilage. Caractin sulfate வந்து KS1 corneal இருக்கு, corneal transparency. KS2 loose connective tissue இருக்கு. dermatan sulfate வந்து produced inside the smooth muscle. So widely distributed in the dermis இருக்கு. Maintains the structure of the sclera. Atherogenic glycosaminoglycan வந்து dermatan sulfate. It attracts LDL. Atherogenic இருக்கு dermatan sulfate. heparin sulfate responsible for charge selectiveness of the glandular basement membrane வந்து heparin sulfate தான். So heparin sulfate present in synaptic vesicles. In addition to that, it anchors lipoprotein lipase to vascular endothelium. Heparin sulfate anchors lipoprotein lipase to vascular endothelium. It acts as a plasma membrane receptor. Heparin only intracellular glycosaminoglycan is heparin only intracellular. Anticoagulant is used for estimation of lipoprotein lipase in type 1 hyperlipoproteinemia வந்து it is used for estimating the lipoprotein levels. heparin this வந்து estimate பண்றோம். Hyaluronic acid வந்து important role in cell migration, wound healing, tissue metastasis, embryogenesis, not attached to the protein. Okay, next வந்து protein ஓட அட்டாச் இருக்குது. sulfate group is absent. Mucopolysaccharidosis na disorders of glycosaminoglycan or mucopolysaccharidosis. Group of disorders associated with the defective degradation of glycosaminoglycans. So it belongs to glycosaminoglycan belongs to lysosomal storage disorder. So general feature is carbolic faces, coarse facial features, frontal bossing, depressed nasal bridge, short stature, protruding tongue, corneal clouding, and clawing of hand, umbilical hernia. These are the features. Visceromegaly present, leukocytes inclusion bodies will also be present. Leukocytes வந்து inclusions இருக்கும். X-ray ல பார்த்தோம்னா bullet shaped middle phalanges and breaking of vertebrae is seen. And the bullet shaped middle phalanges இருக்குல வந்து dysostosis multiplexes present. So MPS 1 and 2 எல்லா mucopolysaccharidosis வந்து autosomal recessive except Hunter disease மட்டும் X-linked recessive. Hunter disease மட்டும் X-linked recessive, இது எல்லாமே autosomal recessive. Hurler disease, mucopolysaccharidosis 1H ன்னு சொல்றோம். L-iduronate deficiency, visual disturbance, mental retardation இருக்கும். Next Shea's disease அப்படிங்கிறது அது MPS 1 தான், ஆனா 1S. இது வந்து L-iduronate deficiency, partial deficiency. So Hurler வந்து Hurler Shea's ரெண்டுமே வந்து L-iduronate தான், but partial deficiency இருந்தா the Shea's deficiency. Hirsutism but intelligence will be normal. Hunter disease வந்து என்னன்னா X-linked recessive. So this is iduronate sulfatase deficiency, X-linked recessive, intellectual disability is present, clear cornea, but cornea will be clear. So Hunters are males, they have clear vision. X-linked recessive, clear cornea. Next Sanfilippo na வந்து MPS 3 வந்து Sanfilippo. இது வந்து no corneal clouding, enzyme that degrades heparin sulfate. Most common glycosaminoglycan disorder வந்து mucopolysaccharidosis வந்து Sanfilippo தான்.
ஸோ கார்னிக் லோடிங் இதுலேயும் ஆப்சென்ட். மார்க்யூ டிசீஸில் வந்து நோ விசரோமெகாலி, நோ மென்டல் ரிட்டர்டேஷன் இன் மார்க்யூ டிசீஸ். ஸோ கேலக்டோஸ் 6 சல்ஃபட்டேஸ் ஆர் பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் டெஃபிஷியன்சி, நார்மல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும், நோ விசரோமெகாலி, ரீலி பாடிஸ் ஆர் ஆப்சென்ட். அந்த லியூக்கோசைட் இன்க்ளூஷன் பாடிஸ்க்கு பேர் வந்து ரெய்லி பாடிஸ். அந்த ரெய்லி பாடிஸ் வந்து ஆப்சென்ட் ஆகும் இன் மார்க்யூ டிசீஸ். தட் இஸ் MPS 4. நெக்ஸ்ட் MPS 6 ஒன்று என்ன பார்க்க போகிறோம். 6 வந்து மாரோடியூக்ஸ் லாமி டிசீஸ், என்எசிடல் கேலக்டோசமைன் 4 சல்ஃபட்டேஸ் டெஃபிஷியன்சி, நார்மல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும். ஸோ மென்டல் ரிட்டர்டேஷன் இருக்காது இதில். நாட்டோவிக்ஸ் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. MPS 9 பேர் வந்து நாட்டோவிக்ஸ் சிண்ட்ரோம். நாட்டோவிக்ஸ் சிண்ட்ரோமில் வந்து ஹை நியூரோனேட்டிஸ் டெஃபிஷியன்சி அண்ட் இட் ஹாஸ் நோ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீச்சர்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டெம் செல் தெரப்பி. ஸோ மூய்பாலகரோசிஸ் 1 இருக்குல்ல, ஹர்லர் டிசீஸ் வந்து ஸ்டெம் செல் தெரப்பி, என்ஜைம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி வந்து எதெல்லாம் கொடுக்குறோன்னு பார்க்குறோம். அல்டியூராசைம் வந்து MPS 1, ஹர்லர் டிசீஸ்க்கு வந்து அல்டியூராசைம் MPS 1க்கு, எலாப்ரேஸ் MPS 2, நாக்லசைம் ஃபார் MPS 6. அது என்னென்னா மாரோடியூக்ஸ் லாமி டிசீஸ் இருக்குல்ல, அதுக்கு வந்து நாக்லசைம். நெக்ஸ்ட் சப்ஸ்ட்ரேட் ரிடக்ஷன் தெரப்பி, ஃப்ளாவோனைட்ஸ் வந்து டு ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் MPS 1H. அதே தான் ஹர்லர் டிசீஸ்க்கு வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் ரிடக்ஷன் தெரப்பி அண்ட் ஸ்டெம் செல் தெரப்பி அண்ட் அல்டியூராசைம் இது எல்லாமே கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஐசெல் டிசீஸ் ஆர் இன்க்ளூஷன் செல் டிசீஸ், டிஃபெக்ட் இன் ப்ரோட்டீன் டார்கெட்டிங். ஸோ இது ரிசம்பிள்ஸ் மியூக்கோபாலிசாக்ரிடோசிஸ், அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் கிளைகோசோமிக் இந்த லைசோசோம் அக்யூஸ். என்ன டிஃபெக்ட்னா வந்து NAGPT தான் டிஃபெக்ட். தட் இஸ் N-அசிடைல் குளுக்கோசமைன் பாஸ்போர்ட் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ். ஒழுங்காக MANO6 பாஸ்பேட் வந்து டேகிங் பண்ணி யூஸ் ஆகும். ஸோ சிக்னல் ஃபார் ப்ரோட்டீன் டேக் வித்து அந்த MANO6 பாஸ்பேட்டோட டேக் இருந்தால் தான் வந்து அது லைசோசோமுக்கு போகும். ஸோ அந்த NAGPT டிஃபிஷியன்சி ஆகிறதுனால வந்து டிக்ரீஸ் MANO6 பாஸ்பேட். MANO6 பாஸ்பேட் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆகுது. திஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஐசெல் டிசீஸ் ஆர் இன்க்ளூஷன் செல் டிசீஸ். குளுக்கோஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் வந்து என்னன்னா SGLTன்னு சொல்கிறோம். குளுக்கோஸ் சோடியம் டிபெண்டன்ட் குளுக்கோஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டர், சோடியம் குளுக்கோஸ் இம்போர்ட்டர்னு சொல்கிறோம். சோடியம் குளுக்கோஸ் இம்போர்ட்டர். ORS contains sodium and glucose in equal amount to facilitate sodium absorption. SGLT1 வழியாக sodium glucose சேம் அமௌண்ட் உள்ள போயிடும். ஸோ அதனால தான் SGLT1 சேம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ORS sodium and glucose in ORS இருக்குது. நெக்ஸ்ட் யூனிடைரக்ஷனல் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் அகேன்ஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட். இட்ஸ் செகண்டரி SGLT வந்து செகண்டரி ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டர். டைப் ஆஃப் SGLT பார்த்தீங்கன்னா SGLT1 வந்து லூமினல் சைட் ஆஃப் இன்டெஸ்டைன்லையும் PCTலையும் இருக்கும். ஸோ மெயினாக வந்து SGLT1 வந்து இன்டெஸ்டைனில் இருக்குது அப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ்க்கு. ஸோ SGLT2 வந்து PCTயில் இருக்குது ஃபார் ரீஅப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ். Next, applied biochemistry, renal glycosuria, mutation of SLC5A2. Mutation of SLC5A2 வந்து SGLT2 defect, and decrease the renal threshold. Renal glycosuria will be there. Finding என்னன்னா oral glucose tolerance test வந்து will be normal. Urine Benedict test is positive. Urine glucose oxidase test positive. Next, glufosin's SGLT2 inhibitor. Glufosinங்கிற ஒரு OHAS SGLT2 inhibitor, it causes glycosuria and increases risk for UTI. Glute, sodium dependent. So glute வந்து glucose transporter. Sodium independent transporter. Glute வந்து sodium independent transporter. Bidirectional along the concentration gradient. Ping pong mechanism will be there. So the entry open ஆகி மறுபடியும் channel close ஆகும். Ping pong mechanism it facilitates the cardiac mediated process. Next வந்து simple diffusion இருக்குது, facilitated diffusion இருக்குது. Facilitation diffusion graph வந்து hyperbolic curve. நெக்ஸ்ட்டு GLUT1 எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா பிரெயின் பிளாசன், மெயினாக RBCயில் இருக்குது. அது போக பிரெயின் பிளாசன்டா, கிட்னி, ரெட்டினா, கோலான். GLUT1 வந்து லோ கேஎம். GLUT1 வந்து ஹை அஃபினிட்டி இருக்கும், லோ கேஎம். GLUT2 வந்து லோ அஃபினிட்டி, ஹை கேஎம். GLUT2 வந்து பீட்டா செல்ஸ் ஆஃப் பேன்க்ரியாஸ், சைனசாய்டல் செல்ஸ் ஆஃப் லிவர், சீரோசல் சைட் ஆஃப் இன்டெஸ்டைன் அண்ட் ப்ராக்சிமல் ரினல் டியூபில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு GLUT2 ஆக்டிவேட்டட் இன் ஃபெட் ஸ்டேட். ஃபெட் ஸ்டேட்டில் ஆக்டிவ் ஆகிற GLUT வந்து GLUT2. நெக்ஸ்ட் GLUT3 வந்து நியூரான்ஸில் இருக்குது. பிரெயினில் வந்து GLUT3 இஸ் தேர். பிளாசண்டா அண்ட் கிட்னியில் இட் இஸ் ஆல்சோ பிரசன்ட். இட் ஹாஸ் லோவஸ்ட் கேஎம், ஹையஸ்ட் அஃபினிட்டி அண்ட் லோவஸ்ட் கேஎம்ல இது வந்து GLUT3. GLUT4 is present in HAS, அதாவது heart, adipose tissue and skeletal muscle. It is insulin dependent. GLUT4 is insulin dependent. GLUT5 is for fructose transporter. அதனால வந்து it is present in luminal side of intestine. Testis and spermல வந்து GLUT5 இருக்குது, fructose transporter. GLUT6 வந்து present in spleen and WBC. Spleen and WBC ல GLUT6 இருக்குது. It is a pseudogene. GLUT6 is a pseudogene. GLUT7 வந்து liverல உள்ள smooth endoplasmic reticulum transport glucose 6 phosphate to the smooth endoplasmic reticulum. glucose 6 phosphate transfer பண்ணுறது வந்து GLUT7. GLUT8 is present in blastocyst. GLUT9 வந்து intestine and kidney ல. GLUT9 ரொம்ப important. It is not a glucose transporter. GLUT9 is a uric acid transporter. So uric acid transporter. So GLUT9 defectல என்ன வருதுன்னா primary gout வருது. Next fed and fasting state பற்றி பார்க்கலாம். well fed state னா 1 to 4 hours within 14 days well fed state. Increase the dietary glucose via the GLUT2 and glucose pancreas குள்ள enter ஆகி increases the insulin production.
ஸோ ஹை இன்சுலின் குளுக்கோகான் ரேஷியோவில் ஓகே. நெக்ஸ்ட் we are the group 2 லிவர்லேயும் வந்து குளுக்கோஸ் என்டர் ஆகுது. லிவரில் வந்து குளுக்கோஸ் கன்வெர்ட் டு பைருவேட், எக்ஸஸ் குளுக்கோஸ் கிளைக்கோஜன் மாறுது. திஸ் பைருவேட் தென் கன்வெர்ட் டு அசிடைல் கோஏ, இட் என்டர் த TCA சைக்கிள், எக்ஸஸ் அசிடைல் கோஏ என்டர் இன்டு ஃபேட்டி ஆசிட் சிந்தசிஸ். ஸோ இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து VLDL வந்து கேரி பண்ணிட்டு போயிட்டு பெரிஃபரல் டிஷ்யூஸ் கொடுக்குது. பெரிஃபரல் டிஷ்யூஸில் வந்து ஃபேட்டி ஆசிட் எப்படி ஸ்டோர் ஆகுதுன்னா ட்ரை ஆசிட் கிளிசராலாக ஸ்டோர் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு இன்சுலின் இருக்குது. இன்சுலின் என்ன பண்ணுதுன்னா இன்சுலின் இன்ஹிபிட்ஸ் திஸ் ட்ரை ஆசிட் கிளிசரால் இஸ் கன்வெர்ட் டு ஃபேட்டி ஆசிட் யூசிங் ஹார்மோன் சென்சிட்டிவ் லைப்பேஸ். இன்சுலின் இன்ஹிபிட்ஸ் ஹார்மோன் சென்சிட்டிவ் லைப்பேஸ். ஸோ அதனால் வந்து டிக்ரீசஸ் ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட். நெக்ஸ்ட்டு ஃபாஸ்டிங் ஸ்டேட்டில் வந்து ஏர்லி ஃபாஸ்டிங்னா 4 to 16 hours ஹெப்பாட்டிக் கிளைக்கோஜன் லைசிஸ் நடக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபாஸ்டிங்கில் வந்து 16 to 48 hours வந்து குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் ATP ஃப்ரம் ஃபேட்டி ஆசிட் ஆக்சிடேஷன், அதுவும் குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் நடக்குது. நெக்ஸ்ட் ப்ரொலாங்டு ஃபாஸ்டிங் ஆர் ஸ்டார்வேஷன் என்னன்னா 48 hours 5 days வரை. ஸோ திஸ் வந்து ட்ரையாசில் கிளிசரால் வந்து ஃபேட்டி ஆசிட் மாதிரி ஃபேட்டி ஆசிட் அஸ்டில் கோயோ மாதிரி கீட்டோன் பாடி சிந்தசிஸ் will be there in starvation. நெக்ஸ்ட் ப்ரொலாங்டு ஸ்டார்வேஷன் more than 5 days அப்படின்னா மசில் ப்ரோட்டீன் லைசிஸ், பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீன் ஃபார் எனர்ஜி அக்யூசஸ், கேட்டக்ஸியா அக்யூசஸ். கிளைக்கோலைசிஸ் சைட் வந்து எல்லா ஆர்கன்ஸ்லையும் சைட்டோபிளாசமில் நடக்குது. கிளைக்கோலைசிஸ் ஒன்லி பார்த்து இந்த ஆப்ரேட்ஸ் போது ஏரோபிக்லி அண்ட் அனாரோபிக்லி. கண்டிஷன் வந்து டிஃபெக்டிங் கிளைக்கோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் ஹீமோலைசிஸ் வருது. எப்படின்னா மெச்சூர் RBC லேக்ஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா. மைட்டோகாண்ட்ரியா ஒன்லி ரிலே கிளைக்கோலைசிஸாக தான் ரிலே இருக்குது, ஏரோபிக் கிளைக்கோலைசிஸ் ரிலே இருக்குது. ஸோ டிஃபெக்டிவ் கிளைக்கோலைட்டிக் என்சைம் லீட்ஸ் டு ஹீமோலைசிஸ். நெக்ஸ்ட்டு டாலரன்ஸ் டு ஹைபாக்சியா வந்து ஹார்ட் மசில் வந்து ரொம்ப லோ டாலரன்ஸ் தான், பிகாஸ் லோ கிளைக்கோலைட்டிக் கெப்பாசிட்டி. டாலரன்ஸ் டு ஹைபாக்சியா வந்து ஸ்கெலட்டல் மசில் ஹை டாலரன்ஸ், பிகாஸ் ஹை கிளைக்கோலைசிக் கெப்பாசிட்டி ஸ்கெலட்டல் மசில். அரபிக் கிளைக்கோலைசிஸ் வந்து ப்ரிப்பரேட்டரி ஃபேஸ் ஒன்று இருக்குது. ஸோ 2 ATP யூஸ் பண்ணுது. குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட் யூஸ் ஆகும்போது ஹெக்ஸோகைனஸ் என்சைம் அது வந்து ATP ஒன்று யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட் வந்து பாஸ்போ ஹெக்ஸோஸ் ஐசோமெரேஸா ஃப்ரக்டோஸ் 6 பாஸ்பேட் வந்து ஃப்ரக்டோஸ் 6 பாஸ்பேட் ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 பிஸ்பாஸ்பேட் மருந்து வந்து பாஸ்போ ஃப்ரக்டோகைனேஸ். இதுதான் ரேட் லிமிட்டிங் என்சைம். பாட்டில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆர் ஹெட் கமிட்டட் ஸ்டெப் இல்லைனா ரேட் லிமிட்டிங் என்சைம் சொல்கிறது வந்து பாஸ்போ ஃப்ரக்டோகைனேஸ். ஃப்ரக்டோஸ் 6 பாஸ்பேட் வந்து ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 பிஸ்பாஸ்பேட் மருந்து இங்கே ஒரு ATP யூஸ் ஆகுது. ஸோ 2 ATPs ஆர் யூஸ்ட் இன். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 பிஸ்பாஸ்பேட் வந்து ஆல்டோடைஸ் மூலமாக கிளிசரால்டிகல் 3 பாஸ்பேட் அண்ட் டைஹைட்ராக்ஸ் அசிட்டோன் பாஸ்பேட்டாக மாறிடுது. நெக்ஸ்ட் வந்து பே ஆஃப் ஸ்டெப் எதுன்னு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்து கிளிசரால்டிகல் 3 பாஸ்பேட் இருக்கா 2 மாலிகுல். ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா கிளிசரால்டிகல் 3 பாஸ்பேட் டீஹைட்ரேஷன் மூலமாக 1,3 பிஸ்பாஸ்போ கிளிசரால் மாறுது. 1,3 பிஸ்பாஸ்போ கிளிசரால் கைனேஸ் மூலமாக 3 பாஸ்போ கிளிசரால். இந்த 3 பாஸ்போ கிளிசரால் வருதுல்ல, இதில் ஒரு ATP வரும். ஸோ கிளிசரால்டிகல் 3 பாஸ்பேட் வந்து 1,3 பிஸ்பாஸ்போ கிளிசரால் மாறுதில்ல, அதில் வந்து ஒரு NADH ஃபார்ம் ஆகுது. அது எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயின் வழியாக போகிறப்ப 2 × 2.5 = 5 ATP. நெக்ஸ்ட் வந்து 1,3 பிஸ்பாஸ்போ கிளிசரால் வந்து பிஸ்பாஸ்போ கிளிசரால் கைனேஸ் மூலமாக 3 பாஸ்போ கிளிசரால் மாறுதில்ல, இங்கே ஒரு ATP ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ 2 × 1 = 2 ATP. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து 3 பாஸ்போ கிளிசரால் வந்து ஈனோலைஸ் மூலமாக 2 பாஸ்போ கிளிசரால் மாறுது. அந்த ஈனோலைஸ் வந்து ஃப்ளூரைட் இன்ஹிபிட் பண்ணுது ஞாபகம். நெக்ஸ்ட் பாஸ்போயினால் பைருவேட் வந்து பைருவேட் கைனேஸ் மூலமாக பைருவேட் ஃபார்ம் பண்ணுது. இதில் ஒரு ATP. ஸோ 1 × 2 2 ATP. 5 + 2 + 2 = டோட்டல் 9 ATPs ஃபார்ம் ஆகுது. ஃபஸ்ட் 2 யூஸ் ஆகுது. ஸோ டோட்டல் நெட் ATP கெயின் இன் கிளைக்கோலைசிஸ் வந்து 7 ATP. அப்படியே பயோகெமிஸ்ட்ரி ஃப்ளூரைட் வந்து ஈனோலைஸ் இன்ஹிபிட் பண்ணுது. அதனால் பிளட் குளுக்கோஸ் எஸ்டிமேஷனுக்கு கிரே டியூப்ல we are using fluoride oxalate தான் யூஸ் பண்ணுறோம். கிரே வேக்கிட்டேனியரில் we are using fluoride oxalate because fluoride inhibits enolase. 3 பாஸ்போகிளிசரால் வந்து 2 3 பாஸ்போகிளிசரால் வந்து பாஸ்போயினால் பைருவேட் மாற ஸ்டெப் ஈனோலைஸ். இதை இன்ஹிபிட் பண்ணுறது தான் வந்து ஃப்ளூரைடு. ஸோ ஃப்ளூரைடு ஆக்சலேட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் கிரே டியூப்ல ஃபார் குளுக்கோஸ் எஸ்டிமேஷன். அரசினேட் ஐரோஅசிட்டேட் இந்த ரெண்டுமே இன்ஹிபிட்ஸ் கிளிசரால்டிகல் 3 பாஸ்பேட். ஸோ 3 பாஸ்பேட் டீஹைட்ரேஷன் இன்ஹிபிட் பண்ணுறது. அதனால் அரசினேட் அண்ட் ஐரோஅசிட்டேட் ரிசம்பிள்ஸ் இன்ஆர்கானிக் பாஸ்பேட் மாதிரியே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அனாரபிக் கிளைக்கோலைசிஸில் குளுக்கோஸ் கன்வெர்ட் பைருவேட் வந்து தென் லாக்டேட் டீஹைட்ரேஷன் லாக்டேட் ஃபார்ம் ஆகுது. இதில் வந்து NADH கன்வெர்ட் NAD+. ஸோ எனர்ஜி யூஸ் ஆகிறது வந்து மொத்தம் கெயின் வந்து 4 2 மாலிகுல் யூஸ் ஆகுது. ஸோ நெட் கெயின் வந்து 2 ATPs. அனாரபிக் கிளைக்கோலைசிஸ் டு அரபிக் கிளைக்கோலைசிஸ் நெட் வந்து 7 ATP. ரேப்போர்ட் லூபரிங் ஷண்ட்னா டேக்ஸ் 10% ஆஃப் ஆர்பிசி. இதில் என்ன ஆகுதுன்னா 1,3 பிஸ்பாஸ்போ கிளிசரால் வந்து இட் தென் கோஸ் டு த 2,3 பிஸ்பாஸ்போ கிளிசரால் அப்படின்னு மாறிடுது. மியூட்டேஸ் மாதிரி மூலமாக 2,3 பிஸ்பாஸ்போ கிளிசரால் தென் பாஸ்பேட்டேஸ் மூலமாக 3 பாஸ்போ கிளிசரால் ஸ்டெப்பு. ஸோ 2,3 பிஸ்பாஸ்போ கிளிசரால் வந்து ஷிஃப்ட் ஆக்சிஜன் டிசோசியேஷன் கவுட் டு ரைட் அன்லோடிங் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பண்ணுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் 3 பாஸ்போ கிளிசரால் அது பாஸ்போயினால் பைருவேட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ ஒன்லி 2 ATPs ஃபார்ம்டு ரேப்போர்ட் அண்ட் லூபரிகேஷன். அதில் ரேப்போர்ட் லூபரிகேஷன் 10% ஆர்பிசி வந்து 2 ATP ஃபார்ம் ஆகுது. பட் இனிஷியலாக 2 ATP யூஸ் ஆனதுனால நெட் கெயின் வந்து 0. ரேப்போர்ட் லூபரிகேஷனோட நெட் கெயின் வந்து 0. சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் 2,3 பிஸ்பாஸ்போ கிளிசரைட் வந்து இட் மெயின்டைன்ஸ் த ஸ்டார்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹீமோகுளோபின் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அன்லோடிங் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அட் த டிஷ்யூ சைட். இட் ஷிஃப்ட் த ஆக்சிஜன் டிசோசியேஷன் கவுட் டு த ரைட். 2,3 பிஸ்பாஸ்போ கிளிசரால் வந்து ஷிஃப்ட் த ஆக்சிஜன் டிசோசியேஷன் கவுட் டு த ரைட். ரெகுலேஷன் கிளைக்கோலைசிஸ் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா ஃபெட் ஸ்டேட் ஹை இன்சுலின் குளுக்கோகான் ரேஷியோவில் வந்து டீபாஸ்போலேஷன் ஆஃப் என்சைம். ஹை இன்சுலின் அதிகமான டீபாஸ்போலேஷன் ஆஃப் என்சைம். ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் பாஸ்போஃப்ரக்டோகைனேஸ் 2. இந்த பாஸ்போஃப்ரக்டோகைனேஸ் 2 வந்து ஃப்ரக்டோஸ் 6 பாஸ்பேட் ஃப்ரக்டோஸ் 2,6 பிஸ்பாஸ்பேட்டை மாற்றிடுது. இது வந்து ஒரு அல்லோஸ்டரிக் ஆக்டிவேட்டர் ஆஃப் பாஸ்போஃப்ரக்டோகைனேஸ் 1. பாஸ்போஃப்ரக்டோகைனேஸ் 1 ஆக்டிவேட் ஆகிறதுனால கிளைக்கோலைசிஸ் நடக்குது. நெக்ஸ்ட் ஃபாஸ்டிங் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லோ இன்சுலின் குளுக்கோகான் ரேஷியோ பாஸ்போலேஷன் ஆஃப் என்சைம்
ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் 2,6 பிஸ்பாஸ்பேட்டேஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது. அதனால் வந்து ஃப்ரக்டோஸ் 2,6 பிஸ்பாஸ்பேட் வந்து ஃப்ரக்டோஸ் 6 பாஸ்பேட்டாக மாறிடுது. 2,6 பிஸ்பாஸ்பேட் குறையுதா, ஸோ பாஸ்போஃப்ரக்டிக் கைனேஸ் 1 ஆக்டிவேஷன் குறையுது. ஸோ நோ கிளைகோலைசிஸ் சொல்லிட்டாரு. இன்ஹிபிஷன் ஆஃப் கிளைகோலைசிஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் அலோஸ்டெரிக் ரெகுலேஷன் வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் ஆக்டிவேட்டர் ப்ராடக்ட் இஸ் இன்ஹிபிட்டார். ஸோ ஹெக்ஸோகைனேஸோட இன்ஹிபிட்டார் இஸ் ஏடிபி, பாஸ்போஃப்ரக்டிக் கைனேஸோட ஆக்டிவேட்டர் ஃப்ரக்டோஸ் 6 பாஸ்பேட் 2,6 பிஸ்பாஸ்பேட் அண்ட் 5-AMP. இன்ஹிபிட்டார் வந்து ஏடிபி சிட்ரேட் லோ பாஸ்பேட் பாஸ்போஃப்ரக்டிக் கைனேஸ்க்கு லோ பிஹெச். நெக்ஸ்ட்டு pyruvate kinase inhibitor is ATP. Metabolism in cancer cells have increased level of glucose uptake. Warburg hypothesis, cancer cells undergoes aerobic fermentation or aerobic glycolysis even in presence of excess amount of oxygen. இருந்தாலுமே glucose is converted into lactate தான். So this is because normal cell வந்து glucose converted into glucose phosphoryl pyruvate மாறுது. So PKM pyruvate kinase தேவைப்படுது. So இது நார்மல். கேன்சர் செல்லில் வந்து யூசஸ் குளுக்கோஸ் ஃபார் anaerobic glycolysis, குளுக்கோஸ் கனெக்டட் இன்டு பாஸ்போஃபைல் பைருவேட். அங்கே வந்து PKM1 யூஸ் ஆகுது. நார்மல் செல்லில் PKM அதுதான் வந்து பைருவேட் கைனேஸ். இங்கே வந்து என்ன பைருவேட் கைனேஸ் M2 யூஸ் ஆகுது. M2 வந்து ஒரு டைமர் லோ கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி, அது பைருவேட் ஃபார்ம் பண்ணுது. தென் கன்வெர்டட் இன்டு லாக்டேட். நார்மல் செல்லில் வந்து குளுக்கோஸ் பைருவேட் அஸ்டைல் போய் TCA சைக்கிளுக்கு போகுது. ஸோ கிளைகோலைசிஸில் வந்து ஒரு நார்மல் சைக்கிளில் வந்து பைருவேட் இருக்கும். பைருவேட் வந்து வரைக்கும் 5 ATPs ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு 7 ATP கிளைகோலைசிஸில். நெக்ஸ்ட் லிங்க் ரியாக்ஷனில் வந்து 2 NADH ஃபார்ம் ஆகி 5 ATPs. நெக்ஸ்ட் அஸ்டில் கோய் TCA சைக்கிள்குள்ளே போயிட்டு 2 × 10 20 ATPs. நெக்ஸ்ட் டோட்டலாக வந்து 32 ATPs ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ 220 ப்ளஸ் the remaining balance எல்லாமே ஆட் பண்ணோம்னா ஸோ we get around 32 ATPs. கேன்சர் செல்ஸில் வந்து இன்க்ரீஸ் அஃபினிட்டி ஃபார் குளுக்கோஸ் வந்து என்ன இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருந்தாலும் லாக்டேட் தான் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ 2 ATPs தான் ஃபார்ம் ஆகுது. ஒன்லி 2 ATP ஃபார்ம் ஆகுது. ஆரோபிக் கிளைகோலைசிஸில் 32 ATPs, அனாரோபிக் கிளைகோலைசிஸில் ஒன்லி 2 ATP. நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து யூஸ் ஆஃப் 18-deoxy glucose in PET-CT இன்க்ரீஸ் அப்டேக் கேன்சர் செல்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஸ்க்ரீனிங் யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு பைருவேட் டீஹைட்ரஜனேஸ் பார்க்கலாம். லிங்க் ரியாக்ஷன் லிங்க்ஸ் கிளைகோலைசிஸ் டு TCA சைக்கிள். சைட் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா E1 E2 E3 இருக்குது. பைருவேட் டீஹைட்ரஜனேசஸ் டைஹைட்ரோலைபால் டிரான்சிஸ்டேஸ் டைஹைட்ரோலைபால் டீஹைட்ரஜனேஸ். கோஎன்சைம் பார்த்தோன்னா வந்து B1 B2 B3 B5 லைப்போமைடு. தட் இஸ் தைமின் பைரோபாஸ்பேட்டு FAD NAD லைப்போமைடு கோஎன்சைம் A. Significance of pyruvate dehydrogenase வந்து irreversible step and cannot be circumvented by another enzyme. So fat never converted to glucose. Exception வந்து glycerol and artificial fatty acid propylene CoA மட்டும்தான் வந்து குளுக்கோஸ் ஆகும். இது எதுவும் குளுக்கோஸ் ஆகாது. ஸோ பைருவேட் வந்து அசில் CoA மாறுது. அசில் CoA fatty acid triacyl glycerol மாறுது. triacyl glycerol hydrolysation of fatty acid beta oxidation ஆன அசில் CoA. நெக்ஸ்ட்டு deficiency of pyruvate dehydragenases அப்படின்னா வந்து pyruvate goes to lactic acidosis. B1 deficiencyல வந்து chronic alcoholic and polysterase கன்சியூம் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து தைமின் டெஃபிஷியன்சி வித் அலிரோன் டேர் போயிடும் பாலிஸ்டரேஸில். ஸோ தைமின் டெஃபிஷியன்சி. ஸோ தைமின் டெஃபிஷியன்சி திஸ் லீட்ஸ் டு பைருவேட் டீஹைட்ரஜனேஸ் டெஃபிஷியன்சி and this leads to energy depletion in chronic alcoholic and patient consuming polysterase. உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி டெப்ளீஷன் இருக்கும் B1 டெஃபிஷியன்சினால. ஸோ பைருவேட் டீஹைட்ரஜனேஸ் ஆல்ஃபா கீட்டோகுளோரைட் டீஹைட்ரஜனேஸ் பிராந்திரிசைன் கீட்டோ ஆசிட் டீஹைட்ரஜனேஸ் எல்லாத்துக்குமே சேம் கோஎன்சைம்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து கிளைகோஜெனிசிஸ் அக்கர்ஸ் இன் வெல்ஃபெட் ஸ்டேட். ஹை இன்சுலின் இருக்கும்போது வந்து கிளைகோஜெனிசிஸ் நடக்குது. இது அக்கர்ஸ் இன் சைட்டோபிளாசம் ஆஃப் த லிவர் அண்ட் ஸ்கெலட்டல் மசில்ஸ். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யூரிபிக் குளுக்கோஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். குளுக்கோஸ் வந்து ஹெக்ஸோகைனேஸ் மூலமாக குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட்டேஸ் மாதிரி பாஸ்போகுளுக்கோஸ் மூலமாக குளுக்கோஸ் 1 பாஸ்பேட்டாக மாறுது. தென் யூடிபி குளுக்கோஸ் பைரோபாஸ்போரிலேஸ் மூலமாக யூடிபி குளுக்கோஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லீனியர் பாலிமர் கிளைகோஜெனின் இருக்குது. அதுதான் ப்ரைமர் பாலிபெப்டிக் ப்ரைமர் தைரோசின் ரெசிடியூஸ் ப்ரெசென்ட். திஸ் கிளைகோஜெனின் வந்து யூடிபி குளுக்கோஸில் ஒரு யூடிபி மாலிகுலை கொடுத்து 4 குளுக்கோஸ் ரெசிடியூஸ் ஆட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து கிளைகோஜன் சிந்தேஸ் த ரேட் லிமிட்டிங் என்சைம். ஸோ இது வந்து டீபாஸ்போரேட்டட் ஸ்டேட்டில் ஆக்ட் ஆகுது. கிளைகோஜன் சிந்தேஸ் ஆக்டிவேட்டட் இன் டீபாஸ்போரேட்டட் ஸ்டேட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஓகே 11 to 12 ரெசிடியூஸ் ஆட் ஆகுது ஆல்ஃபா 1,4 லிங்கேஜில். பிரான்ச்சிங் என்சைம் வந்து ஆட்ஸ் டு ஆல்ஃபா 1,6 லிங்கேஜ். கிளைகோஜன் லைசிஸ் வந்து அக்கர்ஸ் இன் ஃபாஸ்டிங் ஸ்டேட் 4 to 16 ஹவர்ஸில் வருது. ஸோ சைட்டோபிளாசம் ஆஃப் லிவர் அண்ட் ஸ்கெலட்டல் மசில்ஸில் நடக்குது. லைசோசோம்ஸில் வந்து டைப் 2 கிளைகோஜன் ஸ்டோரேஜ் டிசீஸ் லைசோசோமே நடக்குது. ஸோ அது டிஃபிஷியன்ட் ஆகிறது வந்து டைப் 2 கிளைகோஜன் ஸ்டோரேஜ் டிசீஸ். பாம்பிஸ் டிசீஸ் இஸ் லைசோசோமல் ஸ்டோரேஜ் டிசார்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெப்பாட்டிக் கிளைகோஜெனோலைசிஸ் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இன் ஏர்லி ஃபாஸ்டிங் வந்து ஹெப்பாட்டிக் கிளைகோஜெனோலைசிஸ் தான். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜஸ் பார்த்தோன்னா கிளைகோஜன் இருக்குது. கிளைகோஜன் பாஸ்போரேஸ்க்கு வந்து B6 தேவை, பைரிடாக்சின் தேவை. நெக்ஸ்ட்டு ஆல்ஃபா 1,4 குளூக்கன் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் இருக்குது. அதுக்கடுத்து ஆல்ஃபா 1,6 குளுக்கோசிடேஸ். ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து ஃப்ரீ குளுக்கோஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு கிளைகோஜன் பாஸ்போரேஸ் வந்து குளுக்கோஸ் 1 பாஸ்பேட் ஃபார்ம் பண்ணுது. திஸ் குளுக்கோஸ் 1 பாஸ்பேட் என்டர்ஸ் லிவர் அண்ட் மசில்.
இன் லிவரில் வந்து குளுக்கோஸ் 1 பாஸ்பேட் வந்து பாஸ்போகுளுக்கோமியூட்டேஸ் மூலமாக குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட்டாக மாறிட்டு குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட்டேஸ் மூலமாக குளுக்கோஸாக மாறுது. ஸ்கெலட்டல் மசில்ஸில் வந்து அதே குளுக்கோஸ் 1 பாஸ்பேட் வந்து பாஸ்போகுளுக்கோமியூட்டேஸ் மூலமாக குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட்டாக மாறிடுது. பட் அதில் வந்து குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட்டேஸ் என்சைம் இஸ் ஆப்சென்ட் இன் மசில். இது ஸ்கெலட்டல் மசில் வந்து குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட்டேஸ் இஸ் ஆப்சென்ட். ஸோ குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட்டேஸ் கன்வெர்ட் டு பைருவேட் அண்ட் லாக்டேட். நெக்ஸ்ட் ஆல்ஃபா 1 4 கிளைகோசிலிக் லிங்கேஜ், ஆல்ஃபா 1 6 கிளைகோசிலிக் லிங்கேஜ் நார்மலாக இருக்குது. டீபிராஞ்சிங் என்சைமோட பேர் என்னென்னா ஆல்ஃபா 1 4 1 4 குளூக்கன் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா 1 6 குளுக்கோசிடேஸ். நெக்ஸ்ட் பாஸ்போகுளுக்கோமியூட்டேஸ் பார்க்குறோம். ஸோ இட் இஸ் காமன் டு கிளைகோஜன் சிந்தசிஸ் அண்ட் கிளைகோஜெனலைசிஸ். குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட்டேஸ் வந்து present in smooth endoplasmic reticulum, hence glucose not released immediately. Energetics in muscle பார்த்தோம்னா வந்து 1 glucose 6 பாஸ்பேட்டேஸ் வந்து 3 ATPs ஃபார்ம் பண்ணுது. ஹார்மோனல் ரெகுலேஷன் கோலன் மாடிஃபிகேஷன் வந்து ஃபாஸ்டிங் ஸ்டேட்டில் குளுக்கோகான் எபினெஃப்ரின் இருக்கும். இது என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து அக்னியல் சைக்ளேசஸ் இது ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ ஏடிபிஸ் கனெக்ட் டு சைக்ளிக்கல் ஏஎம்பி டிபெண்டன்ட் ப்ரோட்டீன் கைனேஸ் ஆக்டிவேஷன் பாஸ்போரிலேஷன். ஸோ குளுக்கோகான் வந்து ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் கிளைகோஜன் பாஸ்போரிலேஸ் அண்ட் இன்ஹிபிஷன் ஆஃப் கிளைகோஜன் சிந்தேஸ். ஃபெட் ஸ்டேட்டில் வந்து இன்சுலின் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ சைக்ளிக்கல் ஏஎம்பி வந்து கன்வெர்ட் டு 5 ஏஎம்பி டிக்ரீஸ் சைக்ளிக்கல் ஏஎம்பி. ஸோ இன்சுலின் வந்து டீபாஸ்போரிலேஷன் ஆகுது. டீபாஸ்போரிலேஷன் ஸோ இன்சுலின் அதிகமாச்சுன்னா டீபாஸ்போரிலேஷன் ஆகும். ஸோ அதனால் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் கிளைகோஜன் சிந்தேஸ் அண்ட் இன்ஹிபிஷன் ஆஃப் கிளைகோஜன் பாஸ்போரிலேஸ் வந்து இன்ஹிபிட் ஆகிடுது. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மசிலில் வந்து ரெகுலேட்டட் பை சைக்ளிக்கல் ஏஎம்பி டிபெண்டன்ட் பாத்வே. சைக்ளிக்கல் ஏஎம்பி இண்டிபெண்டன்ட் கால்சியம் கேல்மோட்ரின் டிபெண்டன்ட் பாத்வேயும் நடக்கும். 5 ஏஎம்பி பாத்வே அலோஸ்டிக் ஆக்டிவேட்டர் ஆஃப் கிளைகோஜன் பாஸ்போரிலேசஸ் இது ஆக்டிவேட்டர் எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேட் ஆஃப் அனாக்சியாவில் வந்து 5 ஏஎம்பி ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ அலோஸ்டிக் ரெகுலேஷன் பார்த்தோன்னா இன்ஹிபிஷன் ஆஃப் கிளைகோஜெனலைசிஸ் வந்து குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட் குளுக்கோஸ் அண்ட் ஏடிபி. ஆக்டிவேட்டர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் கிளைகோஜெனிசிஸ் வந்து குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட். கிளைகோஜன் ஸ்டோரேஜ் டிசார்டர் லைசஸ் லிவர் கிளைகோஜன் ஸ்டோரேஜ் டிசார்டர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராமினன்ட் ஃபீச்சர் வந்து ஃபாஸ்டிங் ஹைப்போகிளைசீமியா எழுதிட்டாரு. டைப் 1A வந்து வான்கிரிகிஸ் டிசீஸ், டைப் 1B வந்து நியூட்ரோபீனியா மட்டும் இருக்கும். வான்கிரிகிஸ் டிசீஸ் வந்து குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட்டேஸ் மியூட்டேஷன். குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட் டிரான்ஸ்போர்ட் எஃபெக்ட்னா வந்து டைப் 1B கிளைகோஜன் ஸ்டோரேஜ் டிசீஸ். கிளைகோஜன் ஸ்டோரேஜ் டிசீஸ் டைப் 3 இஸ் கோரிஸ் டிசீஸ் ஆர் ஃப்ரோப்ஸ் டிசீஸ். கோரிஸ் டிசீஸ்க்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஃப்ரோப்ஸ் டிசீஸ் லிமிட் டெக்ஸ்ட்ரினோசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா லிமிட் டெக்ஸ்ட்ரின் அக்யூமெண்ட் ஆக போகுது. கோரிஸ் டிசீஸ்னா டீபிராஞ்சிங் என்சைம். நெக்ஸ்ட் ஆண்டர்சன் டிசீஸ்னா பிராஞ்சிங் என்சைம். ஆண்டர்சன் டிசீஸ் பேர் வந்து அமிலோபெக்டினோசிஸ். நெக்ஸ்ட் டைப் 4 தானே அது. நெக்ஸ்ட் டைப் 6 பார்க்குறோம். டைப் 6 வந்து ஹெர்ஸ் டிசீஸ். ஹெர்ஸ் டிசீஸ் என்னன்னா ஹெப்பாட்டிக் கிளைகோஜன் பாஸ்போரிலேஸ். ஹெப்பாட்டிக் கிளைகோஜன் பாஸ்போரிலேஸ் வந்து ஹெர்ஸ் டிசீஸ். ஆண்டர்சன் டிசீஸ் பிராஞ்சிங், கோரிஸ் டிசீஸ் டீபிராஞ்சிங். நெக்ஸ்ட் மசில் கிளைகோஜன் ஸ்டோரேஜ் டிசார்டர் ப்ராமினன்ட் ஃபீச்சர் வந்து எக்ஸசைஸ் இன்டாலரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ மைசல் கிளைகோஜன் ஸ்டோரேஜ் வந்து வித் ஹைப்பர்ட்ரோஃபிக் கார்டியோமைபதினா டைப் 2 அதாவது பாம்பேஸ் டிசீஸ் ஹைப்பர்ட்ரோஃபிக் கார்டியோமைபதி இருக்குமா. ஆல்ஃபா 1 4 குளுக்கோசிடேஸ் இல்லைனா ஆசிட் மால்டேஸ் டெஃபிஷியன்சி லைசோசோமல் ஸ்டோரேஜ் டிசார்டரும் கூட. ஸோ நெக்ஸ்ட் வித்தவுட் ஹைப்பர்ட்ரோஃபிக் கார்டியோமைபதி வந்து டைப் 5 டிசீஸ் மெக்கார்டல் டிசீஸ் மோஸ்ட் காமன் மசில் கிளைகோஜன் பாஸ்போரிலேஸ் டெஃபிஷியன்சி. டைப் 7 கிளைகோஜன் ஸ்டோரேஜ் டிசீஸ் டாரியோ டிசீஸ் மசில் அண்ட் எரித்ரோசைட்டிக் பாஸ்போஃப்ரக்டோகைனேஸ் டெஃபிஷியன்சி. வான்கிரிகிஸ் டிசீஸோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னா ப்ரொட்ரூடிங் அப்டமன், ப்ராமினன்ட் பக்கல் ஃபேட்டு, தின் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ், கன்வர்ஷன்ஸ், கோமா இருக்கும். கோமா அண்ட் ஃபாஸ்டிங். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன் எக்ஸாமினேஷனில் மேசிவ் ஹெப்படோமெகாலி will be there. இன்வெஸ்டிகேஷனில் சீரம் குளுக்கோஸ் டிக்ரீஸ், ரோத்திரஸ் டெஸ்ட் பாசிட்டிவ், சீரம் யூரிக் ஆசிட் இன்க்ரீஸ், லாக்டேட் இன்க்ரீஸ், ALT AST நார்மலாக இருக்கும். லிவர் பயாப்சியில் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் நார்மல் கிளைகோஜன் will be there. கீட்டோசிஸ் ஹைப்பர்லிபிரிமியா இஸ் present. நெக்ஸ்ட் பாம்பேஸ் டிசீஸ் ஃப்ளாப்பி பேபி, ஜெனரலைஸ் ஹைப்போடோனியா, ஃபேட்டல் டெத் within 2 years due to cardiac failure. Chest X-ல massive cardiomegaly will be present. Coris disease na early morning hypoglycemia, it is not fatal. Next வந்து serum glucose level decrease ஆகுது. Rotheus test negative. Serum uric acid, serum lactate levels normal. AST and ALT பார்க்குறோம், level increase ஆயிருக்கு. Liver biopsy வந்து accumulation of limit dextrin is present. Next Anderson disease na fasting hypoglycemia, portal hypertension, cirrhosis will be there. Death occur within 5 years of age due to liver failure. இன்வெஸ்டிகேஷனில் வந்து சீரம் குளுக்கோஸ் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ரோத்திராஸ் டெஸ்ட் நெகட்டிவ். சீரம் யூரிக் ஆசிட், சீரம் லாக்டேட் லெவல் நார்மல். ALT AST லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. லிவர் பயாப்சியில் வந்து அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் அமிலோபெக்டின் will be there. மெக்கார்டல் டிசீஸ். நெக்ஸ்ட் அடோலசன்ட் மேல் பெயின் இன் த காஃப் மசில் ஆன் எக்ஸர்ஷன். மெக்கார்டல் டிசீஸில் பெயின் இன் த காஃப் மசில் ஆன் எக்ஸர்ஷன், நோ ஹீமோலைசிஸ், செகண்ட் யூனிட் ஃபினாமினன் இருக்கும். தட் இஸ் எக்ஸசைஸ் இன்டாலரன்ஸ். பெயின் இஸ் present in the cough during exercise. After taking a rest, resumes activity with more ease. This is no second unit phenomenon. Rhabdomyolysis myoglobinuria. This leads to burgundy colored urine. Rhabdomyolysis-னால myoglobinuria வருது. ஸோ இது வந்து burgundy colored urine. ஸோ மெக்கார்டல் டிசீஸில் வந்து சீரம் குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து டிக்ரீசஸ் during exercise, சீரம் லாக்டேட் டிக்ரீசஸ், ALT AST வந்து நார்மல், கிரியாட்டின் கைனேஸ் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. மெக்கார்டல் வந்து கிரியாட்டின் கைனேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. டாரியோ டிசீஸ் எக்ஸசைஸ் இன்டாலரன்ஸ் இருக்கும், பட் நோ செகண்டரி ஃபினாமினன். நெக்ஸ்ட் மயோக்ளோபினுரியா, ஹீமோலைசிஸ் will be there. சீரம் குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து டிக்ரீசஸ் during exercise, சீரம் லாக்டேட் லெவல் டிக்ரீசஸ், சீரம் கிரியாட்டின் கைனேஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஃபேன்கோனி பிக்கல் சிண்ட்ரோம் வந்து GLUT2 டிஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட்டு டைப் 0 கிளைகோஜன் ஸ்டோரேஜ் டிசீஸ் வந்து
Glycogen synthase defect, no glycogen accumulation, no hepatomegaly. Gluconeogenesis, synthesis of glucose from non-carbohydrate sources, 16 to 40 hours of fasting வருது. சைட் வந்து liver, kidney, organelles வந்து cytoplasm and mitochondria. Substrate forming வந்து glucose form ஆகுது. Glucogenic amino acid, alanine, Cahill cycle, lactate na Cori cycle. Okay. Next என்ன ஃபார்ம் ப்ரோபியோனில் கோஏ, ஆர்சின் ஃபேட்டி ஆசிட், அது சக்சின் கோஏ, இது எல்லாமே வந்து குளுக்கோஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது. கிளிசராலும் குளுக்கோஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு அஸ்டில் கோஏ வந்து நாட் சப்ஸ்டிட் ஃபார் குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ். அஸ்டில் கோஏ கிடையாது. ப்ரோபியோனில் கோஏ, சக்சின் கோஏலாம் உண்டு குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ்க்கு. ஸோ இரிவர்சிபிள் ஸ்டெப் ஆஃப் கிளைக்கலைசிஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸோகைனிஸ், குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட்டேஸ் வந்து குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட்டேஸ் ஃபார்ம் பண்ணி குளுக்கோஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது. பாஸ்போஃப்ரக்டோகைனேஸ் வந்து ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 பிஸ்பாஸ்பேட்டேஸ் வந்து ஃப்ரக்டோஸ் 6 பாஸ்பேட் ஃபார்ம் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு பைருவேட் கைனேஸ் வந்து பைருவேட் கார்பாக்சிலேஸ்னா ஆக்சலோஸ்டிக் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணுது. அஸ்டில் கோஏ, allosteric activator of pyruvate carboxylase, only mitochondrial step. The only mitochondrial step is pyruvate converted into oxaloacetic acid. Pyruvate converted into oxaloacetic acid is the only mitochondrial step. Oxaloacetic acid transported to the cytoplasm via malate aspartate shuttle. Oxaloacetic acid transferred to the cytoplasm via malate aspartate shuttle. Oxaloacetic acid வந்து PEP carboxyl kinase அப்படிங்கிறது மூலமாக PEP மாறுது. ஓகே ரைட். Next conversion of 2 lactate to 1 glucose. 2 lactate to 1 glucose மாற்றுறதுக்கு 6 ATP is used. Pyruvate carboxylase 2 ATP, PEP carboxyl kinase 2 ATP, 1,3-bisphosphoglycerate kinase 2 ATP. Next galactose metabolism வந்து type of disorder, classical galactosemia, non-classical galactosemia. Classical galactosemia na galactose 1-phosphate uridyl transferase G1P-UT, galactose 1-phosphate uridyl transferase deficient ஆக classical galactosemia. Non-classical galactosemia வந்து galactokinase defect, cataract வருது, UDP-HO epimerase. Many conditions with mixed features will be there. So galactose 1-phosphate uridyl transferase வந்து fasting hypoglycemia, failure to thrive, jaundice, cataract எல்லாமே இருக்கும். Next fructose metabolism வந்து site liver. Type of disorders வந்து fructokinase ஓட disorder essential fructosuria, aldolase B hereditary fructose intolerance வருது. Aldolase B defectல hereditary fructose intolerance will be there. Next easily metabolized to the pyruvate. Okay, fructose வந்து easily metabolized to pyruvate, acetyl CoA, fatty acid, triacylglycerol causing dyslipidemia. Fructose வந்து fast metabolize ஆயிரும், டக்குன்னு pyruvate மாதிரி pyruvate acetyl CoA, fatty acid, triacylglycerol, so hyper dyslipidemia வந்துரும். Galactosemia and hereditary fructose intolerance. First galactosemia பார்க்கலாம். enzyme defect வந்து galactose 1-phosphate uridyl transferase. Symptoms வந்து first week of life வந்து trigger breastfeeding, clinical picture வந்து intellectual disability, convulsion, vomiting, jaundice, failure to thrive, hepatomegaly, liver failure, feeding difficulty, poor weight gain. Cataract வந்து present. So galactose 1-phosphate வந்து hepatotoxic, neurotoxic, decrease phosphate levels, decrease the activity of glycogen phosphorylase. ஐல வந்து galactose converted into dulcitol the cataract cause பண்ணுது. laboratory வந்து urine benedict test positive, glucose oxidation test negative. next specific test என்னன்னு பார்த்தனா நம்ம classical galactosemia க்கு வந்து specific test is music acid test positive. treatment வந்து stop breastfeeding, lactose free diet up to 4 to 5 years of age. hereditary fructose intolerance, the enzyme defect is aldolase B, age of onset is 6 months, trigger வந்து fruit juices, clinical feature வந்து intellectual disability, convulsion, vomiting, jaundice, failure to thrive, hepatomegaly, liver failure, feeding difficulty, poor weight gain. Fructose வந்து low renal threshold, fructosuria, no cataract. Fructose 1-phosphate வந்து hepatotoxic and neurotoxic, decrease inorganic phosphate levels. Next urine benedict test வந்து positive, glucose oxidase test வந்து negative. Next specific test ன்னு சொல்றோம், music acid test positive, rapid peripheral test or Selivanov test, அதாவது நம்ம அதுல சொல்றோம். இது hereditary fructose intolerance வந்து specific test வந்து rapid peripheral test or Selivanov test positive. Next treatment என்னன்னா fructose free diet is the treatment. Next HMP shunt pathway, also known as pentose phosphate pathway. Site வந்து cytoplasm of liver. Phases வந்து oxidative phase, irreversible phase. Oxidative phase or irreversible phase. Generates NADPH. Steps வந்து என்னன்னா glucose 6 phosphateல, so NADP வந்து NADPH மாறுது. So glucose 6 phosphate dehydrogenase, rate limiting enzyme, 6-phosphoglucomutase ஃபார்ம் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் வந்து 6-phosphogluconate dehydrogenase ஃபார்ம் பண்ணுது. ரிபுலோஸ் 5 பாஸ்பேட் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் NADPH மெயினாக 2 ஸ்டெப்லேயும் வருது. NADPH வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஸ்கேவெஞ்சிங் ஹெல்ப் பண்ணுது. NADP ப்ளஸ் தான் மாறுறப்போ ஆக்சிடைஸ்டு குளுட்டோதைன் வந்து ரெடியூஸ்டு குளுட்டோதைன் வருது. இந்த ரெடியூஸ்டு குளுட்டோதைன் வந்து H2O2 கூட கம்பைன் ஆகி H2O2 வந்து அந்த பெராக்சைடை வந்து ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை வந்து H2O மாற்றுது. ரெடியூஸ்டு குளுட்டோதைன் வந்து ஆக்சிடைஸ்டு குளுட்டோதைனாக மாறிடும். ஸோ இது வந்து NADPH ப்ளஸ் H வந்து NADP ப்ளஸ்ஸாக மாறணும். ஸோ அதனால் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஸ்கேவெஞ்சிங் லூஸ் ஆகுது. சைட் வந்து RBC இட் ப்ரிவென்ட் RBC லைசிஸ், லென்ஸில் மெயின்டைன் டிரான்ஸ்பரன்சி ஆஃப் த லென்ஸ், இட் மெயின்டைன் iron and hemoglobin in reduced state.
ஸோ ப்ரிவென்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மெத்திமோக்ளோபின் ஃபார்ம் ஆகிறத ப்ரிவென்ட் பண்ணுது. ஸோ ரெடியூஸ் பயோசிந்தசிஸ் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் ஸ்டீராய்ட்ஸ். சைட் வந்து லிவர், அடிப்போஸ் டிஷ்யூ, லாக்டேட்டிங் மேமரி கிளாண்டு, கோனாட்ஸ், அட்ரினல் கிளாண்டு, இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் ஸ்டீராய்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது. நான் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸில் வந்து ரிவர்சபிள் ஜென்ரேட்ஸ் பென்டோஸ் ரெக்யூட் ஃபார் டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ். என்சைம்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்கிட்டோலேஸ் ரெக்யூர்ஸ் விட்டமின் B1 ஃபார் இட்ஸ் ஆக்டிவேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்அல்டோலேசஸ், இதெல்லாம் என்சைம்ஸ். ஃபார் நான் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸ்க்கு அப்ளைட் பயோகெமிஸ்ட்ரி ஸோ அதாவது என்னன்னா எரித்ரோசைட் டிரான்ஸ்கிட்டோலேஸ் இஸ் அன் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் விட்டமின் B1 ஸ்டேட்டஸ். எரித்ரோசைட்டிக் டிரான்ஸ்கிட்டோலேஸ் இஸ் அன் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் விட்டமின் B1 ஸ்டேட்டஸ். நெக்ஸ்ட் குளுக்கோஸ் 6-பாஸ்பேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் ஓகே. நான் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸ் எங்கே நடக்குன்னா போன் மேரோ, ஸ்கின், மியூக்கோஸ் அது மாதிரி ப்ராலிஃபரேட்டிங் ஏரியாஸில் நடக்குது. நெக்ஸ்ட்டு G6PD டெஃபிஷியன்சி, மோஸ்ட் காமன் என்சைம் டெஃபிஷியன்சி, எக்ஸ்-லிங்க்டு ரெசிசிவ் டிஸார்டர். டிஃபெக்டிங் குளுக்கோஸ் 6-பாஸ்பேட்டேஸ் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் NADPH ஃபார்ம் ஆகிறது கம்மியாகும். அண்ட் ஹீமோலைசிஸ் கேன் அக்கேர்ஸ், அனிமியா, ஜாண்டிஸ், மெத்திமோக்ளோபினிமியா லீட்ஸ் டு சைனோசிஸ் வில் பி தேர். ட்ரக்ஸ், இதோட காசஸ் என்னென்ன? குளுக்கோஸ் 6-பாஸ்பேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் G6PD டெஃபிஷியன்சி எதனால் வருதுன்னா ட்ரக்ஸு, ஃபேபாபீன் அண்ட் இன்ஃபெக்ஷனு. It is protection against Plasmodium falciparum. Peripheral smear வந்து bite cells and Haynes bodies will be present. Uronic acid pathway அடுத்து. Uronic acid pathway வந்து oxidative pathway for glucose. Site வந்து liver, organelle, cytoplasm of liver நடக்குது. Function வந்து it produces uronic acid. Glucuronic acid is converted into glycosaminoglycan and conjugation of bilirubin will be there. So minor synthesis of pentoses will be there. Synthesis of ascorbic acid absent in humans due to lack of L-gluconate oxidase. L-gluconate oxidase இல்லாததுனால விட்டமின் C வந்து ஹியூமன்ஸில் சிந்தசிஸ் ஆகாது. எசென்சியல் பென்டோஸ் ஏன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா டிஃபெக்ட் வந்து xylitol dehydrogenase ஆர் xylulose reductase. xylitol dehydrogenase, xylulose reductase டெஃபிஷியன்சினால் வரக்கூடிய வந்து எசென்ஷியல் பென்டோசூரியா. இட்ஸ் benign condition. benign test positive, bial test positive. Bial test is positive. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ். லிபிட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா soluble and non-polar solvents only based on the number of carbon atom. ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ். ஷார்ட் செயின் லிபிட்ஸ் எப்படின்னா C2 to C6. மீடியம் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட். ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்னா C2லேருந்து C6 வரை கார்பன் இருக்கும். C6 6 கார்பன் இருக்கும். C8 to C14 மீடியம் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் கோகோனட் ஆயில். நெக்ஸ்ட் லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் மோர் தென் C16 கார்பன். 8 to 14 கார்பன் இருந்தால் மீடியம் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட். எக்ஸாம்பிள் கோகோனட் ஆயில். 16 கார்பன் பண்ணால் லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட். மோர் தென் 20 கார்பன் இஸ் வெரி லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட். பேஸில் வந்து டபுள் பாண்டு, சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட், சிங்கிள் டபுள் பாண்ட் SCS, அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் டபுள் பாண்ட் இருக்கும். சிங்கிள் பாண்டு மட்டும் டபுள் பாண்டு இருக்காது. சிங்கிள் பாண்டு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட். டபுள் பண்ணுறது அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட். பேஸ்ட் ஆன் டயட் வந்து எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட். லினோலிக் ஆசிட் பர்சன்ட், சாஃப்ளவர் ஆயில், ஆல்ஃபா லினோலினிக் ஆசிட் வந்து ஃப்ளாக்ஸ் சீட் ஆயில். அப்புறம் நான் எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் எல்லாமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் டயட். எசென்ஷியல் நான் எசென்ஷியல் பிரிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் பேஸ்ட் ஆன் டபுள் பாண்ட் வச்சு மோனோ அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட். எக்ஸாம்பிள் மஸ்டர்ட் ஆயில், ராப்சீட் ஆயில். பாடி அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து சாஃப்ளவர் ஆயில். பியூஃபா பாடி அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து என்னன்னா பேஸ்ட் ஆன் பொசிஷன் ஆஃப் த டபுள் பாண்ட் வச்சு omega-3 omega-6 ஃபேட்டி ஆசிட்னு சொல்கிறோம். omega-3 ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து ஆல்ஃபா லினோலினிக் ஆசிட் வந்து ஃப்ளாக்ஸ் சீடில் இருக்குது. ஃப்ளாக்ஸ் சீட் ஆயில். டிம்னோடோனிக் ஆசிட், செர்வோனிக் ஆசிட் தான் DHA. இது வந்து பிரஸ்ட் மில்கில் இருக்குது. ஃபிஷ் அண்ட் அலகால் ஆயிலில் இருக்குது. omega-6 ஃபேட்டி ஆசிட் இஸ் காமா லினோலினிக் ஆசிட், அரக்கிடோனிக் ஆசிட். இது வந்து omega-6 ஃபேட்டி ஆசிட். பேஸ்ட் ஆன் ஐசோமரை வச்சு சிஸ் ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் ட்ரான்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட். ட்ரான்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ங்கிறது வனஸ்பதி. தட் இஸ் பார்ஷியலி ஹைட்ரோஜனேட்டட் வெஜிடபிள் ஆயில் இஸ் வனஸ்பதி. இது ட்ரான்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட். ரெக்கமெண்டட் டெய்லி அலவன்ஸ் வந்து 2 to 7 கிராம் பெர் டே. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறோன்னா வந்து அப்ளைட் பயோகெமிஸ்ட்ரி வந்து ஸோ எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட் டெஃபிஷியன்சி காசஸ் அகாந்தோசிஸ், follicular hyperkeratosis, also known as phrenoderma or toad skin. Toad skin or phrenoderma also seen in vitamin A deficiency. Essential fatty acid deficiency also causes fatty liver and mitochondrial membrane damage. DHA, that is docosahexaenoic acid. இன்னொரு பேர் DHA இன்னொரு பேர் வந்து செர்வோனிக் ஆசிட் can crosses the placenta. இதோட டெஃபிஷியன்சி DHA deficiency causes retinitis pigmentosa. DHA வந்து breast milk, fish, algal oil இருக்குது. DHA வந்து இட்ஸ் வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் இன்ஃபன்ட் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் வந்து DHA ரொம்ப தேவை. நெக்ஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் ட்ரான்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட். ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஃப்ளூயிடிட்டி ஆஃப் த மெம்பரேன், இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் காஸ் பண்ணுது. இட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து டிஸ்லிப்டீமியா அண்ட் கார்டியோவாஸ்குலர் ரிஸ்க் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. இங்கே இன்க்ரீசஸ் த இன்ஃப்ளமேஷனு. ஸோ சிஸ் வந்து ட்ரான்ஸாக மாறிச்சுன்னா ட்ரான்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து ஸோ மெனி ரிஸ்க் ஃபேக்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் omega-3 fatty acid. omega-3 fatty acid decreases the cardiovascular risk, decreases platelet aggregation, mental illness, degenerative disease risk எல்லாத்தையும் குறைக்குது, இன்ஃப்ளமேஷன் குறைக்குது. It also omega-3 fatty acid also useful in
infant brain development. It benefits in type 2 diabetes mellitus, ADHD, non-alcoholic fatty liver disease யூஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பாஸ்போலிபிட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். கிளிசரோலிபிட்ஸ் வந்து பாஸ்போலிபிக் ஆசிட் டிஏஜி ப்ளஸ் பாஸ்பேட் செல் மெம்பரின் இருக்குது. லிசித்தின் டிஏஜி ப்ளஸ் பாஸ்பேட் ப்ளஸ் கோலின், அதாவது பாஸ்பேட்டில் கோலின் தான் லிசித்தின். லங் சர்ஃபெக்டிங் செல் மெம்பரின். கார்டியோலைபின் வந்து டைப் பாஸ்பேட்டில் கிளிசரால், அது வந்து இதுதான் கார்டியோலைபின். கார்டியோலைபின் வந்து ஐசோலேட் ஃப்ரம் கார்டியாக் மசில். இது வந்து இங்கே இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரினில் இருக்குது. பாஸ்பேட்டில் சேரின் வந்து அப்போப்டோசிஸில் ஹெல்ப் ஆகுது. பாஸ்பேட் ஐனோசிட்டர் வந்து செல் மெம்பரினில் மெசஞ்சர் செகண்ட் மெசஞ்சர் ஆக்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு கார்டியோலைபின் வந்து அசோசியேட்டட் வித் பார்த் சிண்ட்ரோம். பார்த் சிண்ட்ரோம்னா கார்டியோஸ்கெலட்டல் மயோபதி, கார்டியோமயோபதி ப்ளஸ் கார்டியோமெகாலி ப்ளஸ் மயோபதி இருக்கும். மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிசீஸ் தான் பார்த்து. அது வந்து என்னதுன்னா கார்டியோலைபின் டிஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஒன்லி ஆன்டிஜெனிக் பாஸ்போலிபிட் வந்து கார்டியோலைபின். Cardiolipin can process react with Treponema pallidum, causes false positive syphilis test. Sphingophospholipase ஒன்று இருக்குது. ஸோ இதில் ஸ்பிங்கோபாஸ்போலிபிட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா iris present in myelin sheath, white matter of brain and lung surfactant. Lecithin sphingolipid ratio more than 2 வந்து fetal lung maturation. Glycolipids, glycosphingolipids, cerebroside, galactocerebroside and glucocerebroside. Galactocerebroside neural tissue, glucocerebroside வந்து extra neural tissues இருக்குது. Globoside வந்து ceramide plus oligosaccharides. Ganglioside வந்து ceramide plus oligosaccharide plus nana, N-acetyl neuraminic acid. ஸோ இது எல்லாமே வந்து கேங்கிலோசைடு. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பிங்கோலிபிடோசஸ். ஸ்பிங்கோலிபிட்ஸ் வந்து கவனித்து லைசோசோம். இது வந்து ஸ்பிங்கோலிபிடோ அது டிகிரேட் ஆகலை அப்படின்னா ஸ்பிங்கோலிபிட்ஸ் அக்யூமுலேட் ஆச்சுன்னா ஸ்பிங்கோலிபிடோசஸ். டைப்ஸ் ஆஃப் லைசோசோமல் ஸ்டோரேஜ் டிசார்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் என்னென்னா GM1 கேங்கிலோசைட்ஸ். இது வந்து ஆட்டோசோமல் ரெசசிவ். பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் டெஃபிஷியன்சி, ஃப்ராண்டல் போசிங், டிப்ரெஸ்ட் நேசல் பிரிட்ஜ், லாங் ஃபில்ட்ரம், லோ செட் இயர்ஸ், cherry spots and macula will be present and angiokeratoma is present. Next is GM2 ganglioside. இதுவும் autosomal recessive தான். இதில் வந்து ரெண்டு டிசீஸ் முக்கியம், டேச்சாக் அண்ட் சாண்ட் ஆஃப் டிசீஸ். டேச்சாக் டிசீஸ்னா பீட்டா ஹெக்ஸோசமினிடேஸ் ஏ, சாண்ட் ஆஃப் வந்து பீட்டா ஹெக்ஸோசமினிடேஸ் ஏ அண்ட் பி. ரெண்டும் காமன் ஃபீச்சர். டெவலப்மெண்டல் டிலே, மசில் வீக்னஸ், விஷுவல் டிஸ்டர்பன்ஸ், நோ ஹெப்படோஸ்பிளெனோமெகாலி, ஹைப்பர் அக்யூசிஸ், cherry red spot and macula will be present. Hyperacusis present in Tay-Chak and Sandoff. Sandoff வந்து beta hexosaminidase A and B, Tay-Chak வந்து beta hexosaminidase A மட்டும். நெக்ஸ்ட் வந்து Krabbe disease. Krabbe disease வந்து galactocerebrosidase or beta galactosidase deficiency. Gross developmental delay, opisthenosis poster with clenched fist இருக்கும். No hepatosplenomegaly இருக்காது. Globoid cells will be present in brainல வந்து globoid cells இருந்தால் Krabbe's disease. நெக்ஸ்ட் லைசோசோமல் ஸ்டோரேஜ் டிசார்டர்ஸில் பார்க்கலாம். கவுச்சர் டிசீஸ் இருக்குது. ஸோ இது என்னன்னா பீட்டா குளுக்கோசெரிப்ரோசைட் டெஃபிஷியன்சி இருக்குது. குளுக்கோசெரிப்ரோசைட் வந்து செராமிடம் வர்றது வந்து ப்ளீரா குளுக்கோசெரிப்ரோசிடேஸ் தேவை. ஸோ அது டெஃபிஷியன்ட். பீட்டா குளுக்கோசிடேஸ் இல்லைனா வந்து குளுக்கோசெரிப்ரோசிடேஸ், பீட்டா குளுக்கோசெரிப்ரோசிடேஸ் ஆர் பீட்டா குளுக்கோசிடேஸ் டெஃபிஷியன்சி. இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இட் அக்யூமுலேட்ஸ் இன் போன் மேரோ அண்ட் லிவர். ஸோ ப்ரொட்ரூடிங் அப்டமன், க்ரம்பிள்டு டிஷ்யூ பேப்பர் அப்பியரன்ஸ், மேசிவ் ஸ்ப்ளினோமெகாலி, ஹெப்படோஸ்ப்ளினோமெகாலி, thrombocytopenia, pain and pathological fracture of long bones, no mental retardation and no cherry red spot. ஸோ கவுச்சர் டிசீஸில் இருக்கக்கூடிய போன் டிஃபார்மிட்டி பேர் வந்து எர்லன் மேயர் ஃப்ளாஸ்க் டிஃபார்மிட்டி. நீமன்-பிக் டிசீஸ் ஆட்டோசோமல் டிசீஸ் தான். ஸ்பிங்கோமெரினேஸ் டெஃபிஷியன்சி, டெவலப்மெண்டல் டிலே அண்ட் நீமன்-பிக் டிசீஸில் வந்து சீப்ரா பாடி இன்க்ளூஷன் வில் பி தேர். நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்பர் டிசீஸ் வந்து செராமிடேஸ் டெஃபிஷியன்சி, ரிசம்பிள்ஸ் ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ். ஃபேர்பர் ரிசம்பிள்ஸ் ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஃபேப்ரி டிசீஸ், எக்ஸ்-லிங்க்டு ரெசசிவ். எல்லாமே ஆட்டோசோமல் ரெசசிவ். ஃபேப்ரி டிசீஸ் மட்டும் எக்ஸ்-லிங்க்டு ரெசசிவ். ஆல்ஃபா குளுக்கோசிடேஸ் இருக்கும். இது வந்து ஆஞ்சியோகெரட்டோமா, நோ cherry red spot, நோ மென்டல் ரிட்டர்டேஷன், லென்டிகுலர் ஒபாசிட்டிஸ் இந்த கார்னியாவில் இருக்கும். ஸோ மால்டிஸ் கிராஸ் சைன் இருக்கும். ஃபேப்ரிஸ் டிசீஸ் வந்து ஒன்லி எக்ஸ்-லிங்க்டு ரெசசிவ். அது எக்ஸ் மட்டும் ரெசசிவாக இருக்கிறதுனால வந்து எக்ஸ் ஷேப்டு அந்த மால்டிஸ் கிராஸ் சைன் will also present in urine. ஃபேப்ரி டிசீஸ். மெட்டாக்ரோமேட்டிக் லிகோடிஸ்ட்ரோஃபி, அரைல் சல்ஃபேட்டேஸ் டெஃபிஷியன்சி, நோ விசரோமெகாலி. நெக்ஸ்ட்டு உல்மேன் டிசீஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ கொலஸ்ட்ரால் எஸ்டர் ஸ்டோரேஜ் டிசார்டர், ஆசிட் லைபேஸ் டிஃபெக்ட். அது என்னன்னா உல்மேன் டிசீஸில் வந்து கொலஸ்ட்ரால் எஸ்டர் ஸ்டோரேஜ் டிசார்டர், ஆசிட் லைபேஸ் டிஃபெக்ட், லைசோசோமல் ஸ்டோரேஜ் டிசார்டர், கால்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் அட்ரினல் கிளாண்ட் அண்ட் வாட்டர் கிரீன் டிசார்ஜ் எழுதுறாரு. டயக்னோஸ்டிக் அல்காரிதம் பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஆர்கனோமெகாலி இருக்குன்னு பார்க்கணும். இப்போ ஆர்கனோமெகாலி ப்ரெசென்ட்னா cherry red spot ப்ரெசென்ட் அண்ட் மேக்யூலா அண்ட் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் ப்ரெசென்ட்னு பார்க்கணும். ப்ரெசென்ட் அப்படின்னா நீமன்-பிக் டிசீஸ், ஃபிங்கோமெரினேஸ் டெஃபிஷியன்சி. இஃப் ஹெப்படோமெகாலி ப்ரெசென்ட் பட் அந்த cherry red spot absent, மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் absent அப்படின்னா கவுச்சர் டிசீஸ், க்ரம்பிள்டு டிஷ்யூ பேப்பர் அப்பியரன்ஸ் சொல்லிதாரு. நெக்ஸ்ட்டு ஹெப்படோமெகாலிஸ் absent அப்படின்னா 3 பாசிபிலிட்டிஸ். either cherry red spot and mental retardation present, cherry red spot retardation absent, cherry red spot absent, mental retardation present. ஸோ ரெண்டுமே present, cherry red spot present, mental retardation presentனா GM2 ganglioside, Tay-Chak disease and Sandoff disease. இது ரெண்டுமே ஆப்சென்ட்னா என்ன பண்ணுறோம்னா cherry red spot absent அண்டு mental retardation absent அப்படின்னா யூரின் செடிமெண்ட்ஸில் செக் ஃபார் Maltese crossing urinary sediment. Maltese cross presentனா ஃபேப்ரி டிசீஸ். ஸோ Maltese cross is also seen in nephrotic syndrome and babesiosis.
அப்புறம் மேட்ரிக்ஸ் ப்ராசஸ் இல்லை அப்படின்னா வந்து மெட்டாக்ரோமேட்டிக் லியூகோடிஸ்ட்ரோஃபி. நெக்ஸ்ட் செரிலேட் ப்ராசஸ் ஆப்சென்ட் அண்ட் மென்டல் ரிலேஷன் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னா கிரேப் டிசீஸ். அது வந்து ஆப்போசிட் போஸ்டர் வித் கிளென்ஸ்டு ஃபிஸ்கல் தர. நெக்ஸ்ட் மெட்டபாலிசம் இன் ஃபாஸ்டிங் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா லைப்போலைசிஸ் நடக்குது. ஸோ ஹைட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் ட்ரைசல் கிளிசரால் சைட் வந்து அடிப்போஸ் டிஷ்யூ. ட்ரைசல் கிளிசரால் வந்து ஹார்மோன் சென்சிட்டிவ் லைப்பேஸ் கனெக்ட் 2-3 டைசல் கிளிசரால் ஹார்மோன் சென்சிட்டிவ் லைப்பேஸ் 2 மோனோசைட் கிளிசரால் மறுபடியும் மோனோசைட் எஸ்ட்ரேஸ் மூலமாக கிளிசராலாக மாறுது. அந்த கிளிசரால் ப்ளஸ் ஃபேட்டி ஆசிட் மாறுது. ஸோ இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் அசில் கோவா மாதிரி கீட்டோன் படி சிந்தசிஸ். ஸோ ஹார்மோன் சென்சிட்டிவ் லைப்பேஸ் ஆக்டிவேட்டர் வந்து குளுக்கோகான், எபினெஃப்ரின், ஏசிடிஎஸ், டிஎஸ்ஹெச், எம்எஸ்ஹெச், தைராக்சின். இன்ஹிபிட்டர் ஆஃப் ஹார்மோன் சென்சிட்டிவ் லைப்பேஸ் வந்து இன்சுலின், பிஜிஇ1 அண்ட் நியாசின். Insulin resistance வந்து increased hydrolysis of stored triacylglycerol, increased free fatty acid levels in the blood, increased free fatty acid levels in the blood and fatty livers வந்துரும். அதனால நியாசின் வந்து locks the triacylglycerol in adipose tissue and used in treatment of hypertriglyceridemia. Metabolic fuel for during starvation, diary starvation, hepatic glycogen lysis, 16 to 40 hours after starvation, அதாவது ஃபாஸ்டிங். அது வந்து என்ன குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் will be there. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொலாங்ட் ஃபாஸ்டிங் மோர் தென் 2 days வந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து கீட்டோன் பாடி ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸ்டார்வேஷன் கீட்டோசிஸ் சொல்கிறோம். பீட்டா ஆக்சிடேஷன் சீக்வென்ஷியல் ரிமூவல் ஆஃப் 2 கார்பன் அசைல் கோஏ ப்ளஸ் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் பீட்டா கார்பன் ஆட்டம் இஸ் நோன் அஸ் பீட்டா ஆக்சிடேஷன். சைட் வந்து லிவரில் நடக்குது. சைட் வந்து இட் அக்யூர்ஸ் இன் லிவர், ஸ்கெலட்டல் மசில் அண்ட் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ எல்லாத்துலையும் நடக்குது. ஆர்கனல்ஸ் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் நடக்குது பீட்டா ஆக்சிடேஷன். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட். ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து அசில் கோஏ சிந்தேஸ் போட்டு தயோகைனிஸ் போடுறோம். அசில் கோஏவை மாற்றுது. ஸோ 1 ATPs யூஸ்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து கார்னிடைன் டிரான்ஸ்போர்ட் அசில் கோஏ ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் கன்வெர்ட் அசில் கோஏ யூசிங் தயோகைனிஸ். அந்த அசில் கோஏஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா. எப்படின்னா அவுட்டர் ஃபஸ்ட்டு தயோகைனிஸ் வந்து அவுட்டர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரேன், இன்டர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரேனில் இருக்கும். அவுட்டருக்கு இன்னொரு நடுவில் இந்த அசில் கோஏ வந்து கார்னிடைன் கூட பைண்ட் ஆகுது. ஸோ கேட்1 கார்னிடைன்னா கார்னிடைன் அசில் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் CAT1 இல்லை CPT1. தட் இஸ் கார்னிடைன் அசில் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் இல்லை கார்னிடைன் பார்மடைல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் CAT1 இல்லை CPT1. CAT1 வழியாக அசில் கோஏ ப்ளஸ் கார்னிடைன் சேர்ந்து அசில் கார்னிடைன் ஃபார்ம் ஆகிடுது. இந்த அசில் கார்னிடைன் ப்ராசஸ் இன் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரேன் இன்டர் த மைட்டோகாண்ட்ரியா. அங்கே வந்து இந்த அசில் கார்னிடைன் இஸ் பிரேக்கர் பை CPS2 ஆர் CAT2 இல்லை CPT2 வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணுது. அசில் கார்னிடைனா அசில் கோஏ ப்ளஸ் கார்னிடைனா அசில் கோஏ வந்து என்டர் இன்டு த மைட்டோகாண்ட்ரியா அண்ட் தென் திஸ் கார்னிடைன் இஸ் கோ அவுட் சைட் அண்ட் பிரிங் another molecule. நெக்ஸ்ட்டு fatty acid with less than 14 carbon atom do not trigger carnitine. Medium chain and short chain fatty acid do not trigger carnitine. Carnitine deficiency leads to muscle weakness. Next fatty acid oxidation. Acyl CoA dehydrogenases FADH2 form பண்ணி alpha beta unsaturated acyl CoA. Next hydratase form பண்ணுது. Hydratase வந்து beta hydroxy acyl CoA. Next வந்து NAD NADH. Beta hydroxy acyl CoA dehydrogenases. Next beta keto acyl CoA acyl CoA okay beta acyl CoA next thiolase மூலமா acyl CoA ஃபார்ம் ஆகுது. ரேட் லிமிட்டிங் என்சைம் என்னன்னா acyl CoA dehydrogenase ரேட் லிமிட்டிங் என்சைம். ஸோ மொத்தமாக என்னெல்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த acyl CoA dehydrogenase ஸ்டெப்பில் வந்து ஒரு FADH2 ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ 1.5 ATP. நெக்ஸ்ட் பீட்டா ஹைட்ராக்சி அசில் கோஏ dehydrogenase அந்த ஸ்டெப்பில் ஒரு NADH ஃபார்ம் ஆகுது. 2.5 டோட்டல் 4 ATP will be formed. Energetic of palmitic acid வந்து most common fatty acid to undergo beta oxidation is palmitic acid. ஸோ நம்பர் ஆஃப் அசில் கோஏ இருக்கிறது வந்து 8 அசில் கோஏ 8 ரிட்டர்னஸ் 80 ATP. பீட்டா ஆக்சிடேஷன் மூலமானா C16 கார்பன் 16/2 -1 அப்படின்னா 8 - 1 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 7 அப்படின்னா 7 பீட்டா ஆக்சிடேஷன் நடக்குது. ஸோ 7 × 4 இஸ் ஈக்குவல் டு 28. ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவேஷன் ஸ்டெப்பில் 2 ATPs யூஸ்டு. ஸோ டோட்டலி 106 ATP 108 - 106 ATP இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரெகுலேஷன் பார்த்தோன்னா CAT or CPT1 கேட்வேல வந்து இன்ஹிபிட்டட் பை மெலனில் கோஏ. ஃபாஸ்டிங்கில் வந்து லோ இன்சுலின் லெவல்ஸ் அசிடைல் கோஏ கார்பாக்சிலேஸ் இன்ஹிபிட் ஆகிடும். இது டிக்ரீசஸ் த மெலனில் கோஏ. CPT1 ஆக்டிவேட்டட். ஃபெட் ஸ்டேட்டில் வந்து ஹை இன்சுலின் அசிடைல் கோஏ கார்பாக்சிலேஸ் ஆக்டிவேட்டட் இன்க்ரீஸ்ட் மெலனில் கோஏ இட் இன்ஹிபிட் CPT1. நோ பீட்டா ஆக்சிடேஷன் இன் ஃபெட் ஸ்டேட். ஸோ நெக்ஸ்ட் அதர் ஆக்சிடேஷன் பாத்வேஸ் பீட்டா ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் மைட்டோகாண்ட்ரியல் உள்ளது அசில் கோஏ dehydrogenase step is bypassed. 1.5 ATP for less for every double bond 1.5 ATP less. பீட்டா ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஆடிஷன் ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியல் நடக்குது. ப்ரொபெனல் கோஏ வந்து ப்ளஸ் அசிடைல் கோஏ ஃபார்ம் ஆகும். ப்ரொபெனல் கோஏ குளுக்கோனியோஜெனிக். நெக்ஸ்ட் ஆல்ஃபா ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் பிராஞ்சிலிசின் ஃபேட்டி ஆசிட் ஃபைட்டானிக் ஆசிட் இது எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஆல்ஃபா ஆக்சிடேஷன் ஆகுது. எங்கன்னா பெராக்சிசோம் தான் மேஜராக ஸ்மால் அமௌண்ட் மட்டும் ஸ்மால் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் மோஸ்ட்லி வந்து பெராக்சிசோம். நோ ஆஸ்டியோபைட் நோ ATP ப்ரொடக்ஷன். நெக்ஸ்ட் ஒமேகா ஆக்சிடேஷன் வந்து ஸ்மூத் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் மைக்ரோசோம்ஸில் நடக்குது. இது என்ன ப்ராடக்ட்னா டைகார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இஸ் ஃபார்ம்டு. நோ அசிடைல் கோஏ நோ ATP ப்ரொடக்ஷன். டிசார்டர்ஸ் பார்த்தோம்னா MCAD தட் இஸ் மீடியம் செயின் அசில் கோஏ dehydrogenase deficiency causes SADS sudden infant death syndrome or cradle death.
மீடியம் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்குது. MCAD ஆப்ஷன்னா டிக்ரீஸ்ட் பீட்டா ஆக்சிட். நார்மலாக பீட்டா ஆக்சிடேஷன் நடந்து அசிட்டில் கோயே ATP ஃபார்ம் ஆகணும். ஸோ டிக்ரீஸ் அசிட்டில் கோயே, அதனால் வந்து கீட்டோன் பாடி சிந்தசிஸ் இருக்காது. ரோத்ரா டெஸ்ட் நெகட்டிவ். டிக்ரீஸ்ட் ATP. ஸோ ஃபாஸ்டிங் ஹைப்போகிளைசிமியா வில் பி தேர். இது வந்து எல்லாமே இன்டர் டு ஒமேகா ஆக்சிடேஷன் அண்ட் டைகார்பாக்சிலிக் ஆசிட் வில் பி ஃபவுண்ட் இன் MCAD, சடன் இன்ஃபன்ட் டெத் சிண்ட்ரோம் MCADல. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஜமாஷியன் வாமிட்டிங் சிக்னஸ் டியூ டு கன்சம்ஷன் ஆஃப் அன்ரைப்டு அக்கி ஃப்ரூட் சாப்பிட்டோன்னா அதை வந்து ஹைப்போகிளைசின் will be there. This hypoglycemia is an inhibitor of acyl-CoA dehydrogenase. Acyl-CoA வந்து பீட்டா ஆக்சிடேஷன் ஆகிறதுக்கு acyl-CoA dehydrogenase தேவை, அதை இன்ஹிபிட் பண்ணிடும் ஹைப்போகிளைசின். அன்ரைப் அக்கி ஃபுட் சாப்பிட்டா ஜமாஷியன் வாமிட்டிங் சிக்னஸ் வருது. ஸோ பீட்டா ஆக்சிடேஷன் நடக்காதா, ஸோ acyl-CoA குறையிறதுனால வந்து ரோத்ராஸ் டெஸ்ட் நெகட்டிவ் நோ கீட்டோன் பாடிஸ். ATP குறையிறதுனால வந்து ஃபாஸ்டிங் ஹைப்போகிளைசிமியா will be there. ரெப்சம் டிசீஸ் ஃபைத்தானிக் ஆசிட் ஆக்சிடேஸ் டெஃபிஷியன்சி, அதனால் வந்து ஆல்ஃபா ஆக்சிடேஷனே நடக்காது. ஸோ ஏசிம்டமெட்டிக் தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும். இட் அக்ரிவேட்ஸ் ஆன் கன்சூமிங் கர்ட் ஆர் மில்க். ஸோ ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னா retinitis pigmentosa, ichthyosis, peripheral neuropathy, cardiac arrhythmias will be there. ஸோ retinitis pigmentosa இருக்கும், ichthyosis இருக்கும். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டைரி ப்ராடக்ட் அண்ட் green leaf vegetables ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும். செல்விகர் சிண்ட்ரோம் ஆர் செரிப்ரோ ஹெப்பாட்டோரீனல் சிண்ட்ரோம். டிஃபெக்ட் வந்து பெராக்சிசோம் டார்கெட்டிங் சீக்வன்ஸ் டிஃபெக்டிவ் ஃபைட்டானிக் ஆசிட் அண்ட் விர்லாங்சின் ஃபேட்டி ஆசிட் ஆக்சிடேஷன். கிளினிக்கல் விச் resembles Down syndrome, angular faces, hyperthyroidism, upstanding palpebral fissure, frontal bossing and ஹை ஃபோர் ஹெட் இருக்கும், ப்ரஷ் ஃபீல்டு ஸ்பாட்ஸ் இருக்கும், இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டி. டயக்னோசிஸ் வந்து பெராக்சிசோமல் கோஸ்ட் வில் பி தேர் அண்ட் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் வெரி லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் ஃபைட்டானிக் ஆசிட். செல்விகர் சிண்ட்ரோம் இஸ் டவுன் சிண்ட்ரோம். நெக்ஸ்ட் கீட்டோன் பாடி சிந்தசிஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி இந்த லிவர் மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் கீட்டோன் பாடி சிந்தசிஸ் வந்து சைட் வந்து லிவர் மைட்டோகாண்ட்ரியா நடக்குது. ஸ்டெப்ஸ் வந்து என்னென்னா அசில் கோயை பீட்டா ஆக்சிடேஷன் ஆகிட்டு அசிட்டோசிட்டில் கோயை ஃபார்ம் பண்ணுது. அதில் வந்து அனதர் மாலிகுலர் அசிட்டில் கோயை HMG கோயை சிந்தேசிஸ் த ரேட் லிமிட்டிங் என்சைம் ஃபார் கீட்டோன் பாடி சிந்தசிஸ். HMG கோயை வில் பி ஃபார்ம். HMG கோயை லைஸ் வந்து என்ன ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா அசிட்டோசிட்டேட் ஃபார்ம் பண்ணுது. இந்த அசிட்டோசிட்டேட் வந்து பிரைமரி கீட்டோன் பாடி. இட் தென் பீட்டா ஹைட்ராக்சி பியூட்ரேட் டீஹைட்ரேஷன் பீட்டா ஹைட்ராக்சி பியூட்ரேட் வந்து அசிட்டோன் ஃபார்ம் பண்ணுது. பீட்டா ஹைட்ராக்சி பியூட்ரேட் இஸ் த பிராமினன்ட் கீட்டோன் பாடி. ஸோ நெக்ஸ்ட் அசிட்டோன் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ மொத்தம் அசிட்டோன், அசிட்டோசிட்டேட், பீட்டா ஹைட்ராக்சி பியூட்ரேட் எல்லாமே கீட்டோன் பாடிஸ். கீட்டோன் பாடி யூட்டிலைசேஷன் அசிட்டோசிட்டேட் வந்து தயோஃபோரியஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் மூலமாக அசிட்டோ அசிட்டில் கோயாவாக மாறுது. அது வந்து அசிட்டில் கோயா மாதிரி TCA சைக்கிளில் போய் MBC கொடுக்குது. ஸோ திஸ் கீட்டோன் பாடி வந்து நாட் யூட்டிலைஸ்டு பை லிவர் அண்ட் RBC. ஏன் லிவர் யூஸ் பண்ணாதுன்னா இட் லேக்ஸ் த என்சைம் தயோஃபோரேஸ். தயோஃபோரேஸ் தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப். அஸ்டியோசிட்டேட் வந்து அஸ்டோசிட்டில் கோயா மாதிரி வந்து தயோஃபோரேஸ். இந்த என்சைம் லிவரில் இருக்காது. ஸோ கீட்டோன் பாடிஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஹேப்பன்ஸ் இன் த லிவர் மைட்டோகாண்ட்ரியா. கீட்டோன் பாடி ப்ரொடக்ஷன் ஹேப்பன்ஸ் இன் த லிவர் மைட்டோகாண்ட்ரியா, பட் லிவர் டஸ் நாட் யூசஸ் த கீட்டோன் பாடிஸ். அதேமாதிரி RBCயில் வந்து லேக் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா, அதனாலே வந்து RBC ஒன்ட் யூஸ் கீட்டோன் பாடிஸ் ஆஸ் எனர்ஜி சோர்ஸ். நெக்ஸ்ட் டயபெட்டிக் கீட்டோசிடோசிஸ். டயபெட்டிஸ் வந்து டிக்ரீஸ் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால லோ இன்சுலின் குளுக்கோகான் ரேஷியோ. ஸோ என்னதுன்னா வந்து டிக்ரீஸ் குளுக்கோஸ் அப்டேக் வித் ஹார்ட் ஸ்கெலட்டல் மசில் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ. குளுக் இன்சுலின் டிபெண்ட் இல்லாது. ஸோ இன்க்ரீஸ் பிளட் குளுக்கோஸ் வில் பி தேர். இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் இன்சுலின் லைப்பேஸ். அதனால் இன்க்ரீஸ் ஹைட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் ட்ரையாசில் ப்ரிசர்வேட் அசிட்டில் கோயே. திஸ் அசிட்டில் கோயே கன்வெர்ட் இன்டு கீட்டோன் பாடி சிந்தசிஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து லிவரில் இன்க்ரீஸ் கிளைகோஜெனோலைசிஸ் வில் பி தேர் and increased gluconeogenesis will also be there. Depletion of OAA, increased blood glucose levels. So depletion of OAA அது வந்து kidney body synthesis க்கு வரும், increased blood glucose level இருக்கும். லிவரில் increased glycogenesis and gluconeogenesis இருக்கிறதுனால. நெக்ஸ்ட் பார்த்தா லேப் டயக்னோசிஸ் வந்து ரோத்திராஸ் டெஸ்ட் வந்து பர்பிள் ரிங் இஸ் இண்டிகேட்டிவ் ஆஃப் அஸ்டோசிட்டேட். கீட்டோஸ்டிக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, அது வந்து இட் டிடெக்ட்ஸ் யூரின் கீட்டோன் பாடி லெவல்ஸ். ரோத்திராஸ் டெஸ்ட் வந்து பர்பிள் கலர் ரிங் ஃபார்ம் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் மெட்டபாலிசம் இன் ஃபெட் ஸ்டேட் பார்த்தோன்னா வந்து ஃபேட்டி ஆசிட் சிந்தசிஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் த சைட்டோபிளாசம். சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து அசிடைல் கோயே. ஓகே, இது எப்படி யோசிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ஆஃப் அசிடைல் கோயே வந்து சிட்ரேட் தான். அதாவது கார்பன்ஸ் ஃபியூயல் சிட் அண்ட் சிந்தசைஸ். கார்பன்ஸ் ஃபியூயல்னால் கார்பன் ஃபார் பீட்டா ஆக்சிடேஷன், சிட் அண்ட் சிந்தசைஸ் அப்படின்னா வந்து சிட்ரேட் ஃபார் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட். நெக்ஸ்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆஃப் அசிடைல் கோயே வந்து ATP சிட்ரேட் லைஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ரிலீஸ் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு அசிடைல் கோயே இருக்குது. அசிடைல் கோயே கார்பாக்சிலேஸ் இஸ் த ரேட் லிமிட்டிங் என்சைம். ATP, பயோட்டின், CO2 எல்லாமே தேவைப்படுது. ஸோ அசிடைல் கோயே இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன்டு மேலோனில் கோயே. நெக்ஸ்ட்டு ஃபேட்டி ஆசிட் சிந்தேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ ஃபேட்டி ஆசிட் சிந்தேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து இஸ் அ ஹோமோடைமர். ஈச் மோனோமர் கண்டென்ஸ் 3 சப் யூனிட்: கண்டென்சிங் யூனிட், ரெடியூசிங் யூனிட் அண்ட் ரிலீசிங் யூனிட். ரெடியூசிங் யூனிட்டில் வந்து NADPH தேவை, ரிலீசிங் யூனிட்டில் வந்து தயோஸ்டேஸ். நெக்ஸ்ட்டு அசில் கோயே ப்ரோட்டீன் கண்டென்ஸ் பேண்டோதனிக் ஆசிட். கொலஸ்ட்ரால் சிந்தசிஸ் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி அனிமல் ஸ்டீராய்டு, நாட் மெட்டபாலிக் ஃபியூவல். ஸோ சைட் வந்து லிவர், அடிப்போஸ் டிஷ்யூ, கொனாட்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகல் கார்டெக்ஸ். இதெல்லாம் கொலஸ்ட்ரால் சிந்தசிஸ். ஆர்கன்ஸ் வந்து சைட்டோபிளாசம் ப்ளஸ் ஸ்மூத் எண்டோபிளாசம் ரெடிக்குலாங்க. 2 இன்ட்டு அசில் கோயே வந்து அஸ்டில் கோயே அண்ட் ஃபார்ம் அசிட்டோசிட்டல் கோயே ஃபார்ம் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் HMG கோயே சிந்தேஸ் வந்து HMG கோயே ஃபார்ம் பண்ணுது. HMG கோயே ரெடக்டேஸ் இஸ் த ரேட் லிமிட்டிங் என்சைம். மெவலோனிட் 2 இன்ட்டு ஐசோப்ரெனல். ஸோ மெவலோனிட்டுக்கு அப்புறம் வந்து I1 G1 F1 ஃபார்ம் பண்ணுது. Fனா ஃபார்னிசைல். இந்த ஃபார்னிசைல் தான் கோக்கியூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோ.
நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபார்னிசைல் வந்து ஸ்கொயரின் ஃபார்ம் பண்ணி கொலஸ்ட்ரால் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸ்கொயரின் வந்து 30 கார்பன் காம்பவுண்ட், கொலஸ்ட்ரால் 27 கார்பன் காம்பவுண்டு. ஸோ HMG கோயில் ரெடக்டேஸ் த ரேட் லிமிட்டிங் அது வந்து HMG கோயில் மெவலண்ட் வந்து அதுக்கடுத்து IGF, எஃப் வந்து ஃபார்னிசைல், அதுக்கப்புறம் ஸ்குவாலின் 13 கார்பன், கொலஸ்ட்ரால் 27 கார்பன் காம்பவுண்டு. ஸோ ஸ்டார்டிங் லிமிட்ஸ் HMG கோயில் ரெடக்டேஸ், அதனால் வந்து அந்த ஃபார்னிசைல் எல்லாமே கம்மியாகுதா. ஸோ டிக்ரீஸ்டு கோக்யூ, அதனால் மைப்பதி வருது. காம்பவுண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஃப்ரம் கொலஸ்ட்ரால் வந்து பைல் ஆசிட், ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன் அண்ட் விட்டமின் டி. பைல் ஆசிட் சிந்தசிஸ் சைட் வந்து லிவர். பிரைமரி பைல் ஆசிட் சிந்தசிஸ் இன்டெஸ்டைனில் வந்து செகண்டரி பைல் ஆசிட் சிந்தசிஸ் ஆகுது. ஸ்டெப்ஸ் பார்த்துக்கிட்டோம்னா வந்து கொலஸ்ட்ரால் 7-alpha ஹைட்ராக்சிலேஸ் வந்து ரேட் லிமிட்டிங் என்சைம் விட்டமின் சி யூஸ் பண்ணி 7-ஹைட்ராக்சி கொலஸ்ட்ரால் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ கோலிக் ஆசிட் வந்து பிரைமரி பைல் ஆசிட். வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து கான்ஜுகேட்டட் நெக்ஸ்ட் கோலிக் ஆசிட் அண்ட் கீனோடியாக்சி கோலிக் ஆசிட் இஸ் பிரைமரி பைல் ஆசிட். அது வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா வந்து டாரின் அண்ட் கிளைசின் கூட கான்ஜுகேட் ஆகுது. Next, primary bile acid conjugates with taurine and glycine to form secondary bile acid. Secondary bile acid வந்து deoxycholic acid and lithocholic acid. It undergoes enterohepatic circulation. Lithocholic acid வந்து lesser amount தான் enterohepatic circulation போகும். Sequestration of bile acid வந்து treatment excretory feces அதனால் blood cholesterol level குறையும். hyper cholesterol யூஸ் பண்ணுறோம் sequestration of bile acid வந்து. நெக்ஸ்ட் லைப்போப்ரோட்டீன் பார்த்தோம்னா மேக்ஸிமம் கொலஸ்ட்ரால் வந்து எல்டிஎல்ல இருக்குது, மேக்ஸிமம் ட்ரையசில் கிளிசரால் இருக்குது, மினிமம் டென்சிட்டி இருக்குது. ஸோ டென்சிட்டி குறையிற ஆர்டரில் பார்த்தோம்னா கைலோமைக்ரான். ஸோ டென்சிட்டி டிக்ரீசிங் ஆர்டர் இஸ் கைலோமைக்ரான், VLDL, LDL, HDL. டென்சிட்டி இன்க்ரீசிங் ஆர்டர். ஸோ கைலோமைக்ரான் வந்து லோ டென்சிட்டி, கைலோமைக்ரானுக்கு அப்புறம் VLDL, அதுக்கப்புறம் LDL, அப்புறம் HDL. ஹை டென்சிட்டி லைப்போப்ரோட்டீன் ஹையஸ்ட் டென்சிட்டி. சைஸ் ஆர்டரில் பார்த்தோம்னா வந்து HDL தான் ஸ்மாலஸ்ட், அப்புறம் LDL, அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு HDL பெருசு LDL, அதோட பெருசு VLDL, நெக்ஸ்ட்டு லார்ஜஸ்ட் ஸ்கைலோமைக்ரான். நெக்ஸ்ட்டு HDL வந்து பார்த்தோம்னா மேக்ஸிமம் டென்சிட்டி, மினிமம் சைஸு, ஃபாஸ்டஸ்ட் எலக்ட்ரோஃபோலிக் மொபிலிட்டி இருக்கும். ஃபங்க்ஷன் வந்து கேரிஸ் எக்ஸோஜினஸ் ட்ரைசில் கிளிசரால் பெரிஃபெரல் ஆர்கன்ஸ் வந்து கைலோமைக்ரான். எண்டோஜெனஸ் ட்ரைசில் கிளிசரால் பெரிஃபெரல் ஆர்கன் கேரி பண்ணிட்டு போகிறது வந்து VLDL. கொலஸ்ட்ரால் வந்து ஃப்ரம் பெரிஃபெரல் டிஷ்யூஸ் இஸ் கேரிட் டு த அட்ரினல் கிளாண்ட்ஸ் பை HDL. எலக்ட்ரோஃபோரோடிக் பேட்டர்ன் பார்த்தோம்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு கைலோமைக்ரான் ஆரிஜின் வந்து கைலோமைக்ரான் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் LDL பீட்டா லைப்போப்ரோட்டீன், அதுக்கப்புறம் VLDL ப்ரீ பீட்டா லைப்போப்ரோட்டீன், நெக்ஸ்ட் IDL ப்ராட் பீட்டா, நெக்ஸ்ட் HDL ஆல்ஃபா லைப்போப்ரோட்டீன் இருக்குது. மெட்டபாலிசம் லைப்போப்ரோட்டீன் வந்து கைலோமைக்ரான்ஸ் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மெட்டபாலிசம் ஆஃப் லைப்போப்ரோட்டீன்ஸ் பார்க்குறோம். கைலோமைக்ரான்ஸ் ஃபஸ்ட் வந்து கைலோமைக்ரான்ஸ் இன்டெஸ்டைன் இருந்தால் நேசன் கைலோமைக்ரான் இருக்கும், ட்ரையசில் கிளிசரால், அப்போ B48 இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு அடிப்போஸ் டிஷ்யூவில் பார்த்தோம்னா மெச்சூர் கைலோமைக்ரான், ட்ரையசில் கிளிசரால், அப்போ B48, அப்போ C2, அப்போ E. அப்போ C2 வந்து ஸ்டிமுலேட்ஸ் லைப்போப்ரோட்டீன் லைப்பேஸ். ஸோ லைப்போப்ரோட்டீன் லைப்பேஸ் வந்து ட்ரையசில் கிளிசரால் கன்வெர்ட் இன்டு ஃபேட்டி ஆசிட் ப்ளஸ் கிளிசரால். ஸோ இதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது வந்து அப்போ C2. நெக்ஸ்ட் லிவரில் பார்த்தோன்னா வந்து ரிசெப்டர் மீடியேட்டட் எண்டோசைட்டோசிஸ் நடக்குது, ரெமனன்ட் கைலோமைக்ரான் இருக்கும். அதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா அதே மாதிரி அப்போ A இருக்குது, அப்போ B48 இருக்குது, அப்போ C2 இருக்குது, அப்போ E வந்து லைகண்டா, அந்த லைகண்டை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து லிவருக்குள்ளே போயிடுச்சு அப்போ E2. நெக்ஸ்ட்டு ட்ரையசில் கிளிசரால் வந்து கம்மியாக இருக்குது, ஏன்னா அதான் ஃபேட்டி ஆசிட் மாறிடுச்சு அடிப்போஸ் டிஷ்யூவில். நெக்ஸ்ட்டு VLDL ஆர் LDL மெக்கானிசம் பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட் என்னன்னா VLDL இன்டெஸ்டைனில் வந்து நேசன்ட் VLDL இருக்குது, அதில் வந்து ட்ரையசில் கிளிசரால், ட்ரையசில் கிளிசரால், B100 கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடிப்போஸ் டிஷ்யூவில் வந்து இட் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன்டு மெச்சூர் VLDL. ஸோ ட்ரையசில் கிளிசரால், B100 கொலஸ்ட்ரால். நெக்ஸ்ட்டு அப்போ அப்போ C2 இருக்குது, அப்போ C2 வந்து ஸ்டிமுலேட்ஸ் லைப்போப்ரோட்டீன் லைப்பேஸ், ட்ரையசில் கிளிசரால் கன்வெர்ட்டட் இன்டு ஃபேட்டி ஆசிட் ப்ளஸ் கிளிசரால். நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெச்சூர் VLDL வந்து கிட்னி லிவரில் வந்து ரெமனன்ட் VLDL ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ ரெமனன்ட் VLDLனா இது ஆல்சோ நோன் அஸ் ஐடிஎல்னு சொல்கிறோம், இன்டர்மீடியட் டென்சிட்டி லைப்போப்ரோட்டீன். இது என்ன பண்ணுதுன்னா ரிசெப்டர் மீடியேட்டட் எண்டோசைட்டோசிஸ், அப்போ லைகண்டை யூஸ் பண்ணி ரிசெப்டர் மீடியேட்டட் எண்டோசைட்டோசிஸ் ஆகுது. இட் லூசஸ் த இன்டர்மீடியட் டென்சிட்டி லைப்போப்ரோட்டீன் லூசஸ் அப்போ அண்ட் TAG வந்து அடிப்போஸ் டிஷ்யூவில் போயிடுச்சு, அப்போ வந்து லைகண்டை யூஸ் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இது ரெண்டும் போயிடும். ஸோ ஒன்லி ஹேசஸ் அப்போ B100 அண்ட் கொலஸ்ட்ரால். இட் கண்டினியூஸ் ஒன்லி அப்போ B100 அண்ட் கொலஸ்ட்ரால். நெக்ஸ்ட்டு வந்து LDL தட் இஸ் நோன் அஸ் LDL ஒன்லி அப்போ B100 அண்ட் கொலஸ்ட்ரால், அதான் LDL லோ டென்சிட்டி லைப்போப்ரோட்டீன். திஸ் லோ டென்சிட்டி லைப்போப்ரோட்டீன் 70% என்டர் தி லிவர், அப்போ B100 யூஸ் பண்ணி லைகண்டை யூஸ் பண்ணி 70% ஆஃப் LDL வந்து என்டர் இன்டு தி லிவரில் வந்து இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வியா த பைல். நெக்ஸ்ட் வந்து 30% எக்ஸ்ட்ரா ஹெப்பாட்டிக் டிஷ்யூக்கு போது இட் என்டர் த சர்க்குலேஷன், ரிஸ்க் ஃபார் த்ராம்போசிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் HDL வந்து ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் ரிவர்ஸ் கொலஸ்ட்ரால் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ இது என்ன சொல்கிறோன்னா லிவர் அண்ட் இன்டெஸ்டைனில் வந்து டிஸ்கைட் HDL இருக்கும், பாஸ்போலிபிட்ஸ் கொலஸ்ட்ரால்ஸ், அப்போ A1 வந்து ஸ்டிமுலேட்ஸ் எல்கேட்னா லெஸ்தின் கொலஸ்ட்ரால் அசில் டிரான்ஸ்பரேஸ், அது வந்து அப்போ A1 ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது. ஸோ எல்கேட் என்ன பண்ணுதுன்னா கொலஸ்ட்ரால் எஸ்டரா மாத்திரம் தான் எல்கேட்டோட வேலை, அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது அப்போ A1. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பெரிக்கல் HDL3 இருக்குது. HDL3 வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இட் ரிசீவ்ஸ் கொலஸ்ட்ரால். ஸோ ஸ்பெரிக்கல் HDL3 வருது. ஸ்பெரிக்கல் HDL3 வந்து ரிசீவ்ஸ் கொலஸ்ட்ரால்ஸ் ஃப்ரம் த பெரிஃபரல் டிஷ்யூஸ் வியா ABCA1, ABCG1, SRB1.
ஸோ இது எல்லாத்து மூலமாகவும் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா கொலஸ்ட்ரால் ரிசீவ் பண்ணுது. ABCA1 ABCG1 SRB. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அது ஸ்பெரிக்கல் HDL3 வந்து ஸ்பெரிக்கல் HDL2 மாறுது. இது வந்து தென் கன்வெர்ட் into கொலஸ்ட்ரால் டிஸ்கிளாஸ் into the liver. அது வந்து தென் கன்வெர்ட் into ஸ்பெரிக்கல் HDL3. இந்த ஸ்பெரிக்கல் HDL3 அகைன் ஸ்பெரிக்கல் HDL2 மாறும். ஸோ இதேமாதிரி ஒரு சைக்கிள் நடந்துகிட்ருக்கும். டிஸ்ஆர்டர் லைப்போப்ரோட்டீன் பார்க்குறது வந்து ஸோ டைப் 1 ஸோ ஹைப்பர் லைப்போப்ரோட்டீனிமியா வந்து எல்லாம் பிரிக்கிறோம். டைப் 1 டைப் 2 டைப் 3. டைப் 1 வந்து ஃபெமிலியல் கைலோமைக்ரோனிமியா. ஸோ இதோட ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னா லைப்போஜின் டிப்பாரோவேக் அப்படிங்கிறது ட்ரீட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து GOF LPL வேரியண்ட், இதுவும் ட்ரீட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபெமிலியல் ஹைப்பர் கொலஸ்ட்ரால் ஓகே ஃபெமிலியல் கைலோமைக்ரோனிமியா டைப் 1 ஹைப்பர் லைப்போப்ரோட்டீனிமியாவோட ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து ஃபெமிலியல் கைலோமைக்ரோனிமியா. இது வந்து ஆட்டோசோமல் ரெசிசிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். டிஃபெக்ட் வந்து என்னென்னா லைப்போப்ரோட்டீன் லைப்பேஸ் ஆர் ApoC2 டிஃபெக்ட். ஸோ லைப்போப்ரோட்டீன் அக்குமுலேட் ஆகிறது வந்து கைலோமைக்ரான் மோர் தென் VLDL. லிப்பிட்ஸ் லெவல்ஸ் வந்து ட்ரைசைக்ளிசரைல் வில் பி மோடு. கொலஸ்ட்ரால் லெவல் வந்து நார்மலாக இருக்கும். ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பேன்க்ரியாடைட்டிஸ் இருக்கும். அப்டோமினல் பெயின் வில் பி ப்ரெசென்ட். எரப்டிவ் சாந்தோமா, மில்கி ஒயிட் பிளாஸ்மா, லைபீமியா ரெட்டினாலிஸ், இதெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டைப் 2 ஹைப்பர் லைப்போப்ரோட்டீனிமியா பார்க்குறோம். ஸோ இதில் என்னென்னா ஃபெமிலியல் ஹைப்பர் கொலஸ்ட்ராலிமியா, இது வந்து ஒரு ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட். ஸோ டைப் 2 வந்து டாமினன்ட், இது வந்து ரெசசிவ். ஸோ இது டாமினன்ட். ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் என்ன பார்க்கலாம்னா லோமிட்டாபைடுன்னு ஒன்று கொடுக்குறோம், MTTP லோமிட்டாபைடு ஆர் மிப்போமெரிசன் கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு கிறிஸ்பார் Cas9 ஜீன் எடிட்டிங் பண்ணுறது என்னன்னா வெர்வி 101. இது ஸோ ஓகே இப்போ டைப் 2 பார்க்குறோமா ஃபெமிலியல் ஹைப்பர் கொலஸ்ட்ராலிமியா. ஸோ என்ன டிஃபெக்ட்னா LDL ரிசெப்டார் டிஃபெக்ட் இல்லைனா ApoB100 மியூட்டேஷன். லிப்பிட் அக்யூமுலேட் ஆகிறது வந்து LDL. ஸோ லிப்பிட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது வந்து கொலஸ்ட்ரால் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரிஸ்க் ஃபார் CAD அண்ட் ட்ரைஎசைல் கிளிசரால் லெவல் வந்து நார்மல் இருக்கும். ஸோ 1ல் வந்து ட்ரைஎசைல் கிளிசரால் கூட கொலஸ்ட்ரால் நார்மல், 2ல் வந்து கொலஸ்ட்ரால் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ட்ரைஎசைல் கிளிசரால் நார்மல். நெக்ஸ்ட்டு 3 பார்க்கலாம் ஃபெமிலியல் பீட்டா லைப்போப்ரோட்டீனிமியா. ஸோ டைப் 3 ஹைப்பர் லைப்போப்ரோட்டீனிமியா. இது என்னென்னா ஆட்டோசோமல் ரெசசிவ். டிஃபெக்ட் ஆகிறது வந்து ApoE, ரெமனன்ட் கைலோமைக்ரான் அண்ட் VLDL வந்து வில் பி மோர் அக்யூமுலேட் ஆகும். ஸோ ட்ரைகிளிசரைட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, கொலஸ்ட்ரால் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன? ஸோ டைப் 2 ஃபீச்சர் சொல்ல மாதிரினால டைப் 2 ஃபீச்சர் வந்து ஃபெமிலியல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கொரோனரி டிசீஸ் இருக்கும். கார்னியல் அர்கஸ் அண்ட் டெண்டன் சாந்தோமாஸ். மோஸ்ட் காமன் அக்கிலிஸ் டெண்டானில் டெண்டன் சாந்தோமாவும் கார்னியல் அர்கஸ், இது வந்து டைப் 2ல் வருது. நெக்ஸ்ட் டைப் 3யோட கிளினிக்கல் ஃபீச்சர் பார்க்கலாம். டைப் 3யோட கிளினிக்கல் ஃபீச்சர் என்னென்னா பஞ்ச் ஆஃப் கிரேப்ஸ் அப்பியரன்ஸ் இருக்கும், டியூபரோ எரப்டிவ் சாந்தோமா இருக்கும், அண்ட் ஹேண்டில் வந்து பாமர் சாந்தோமா இருக்கும் டைப் 3ல். நெக்ஸ்ட் டேஞ்சியர் டிசீஸ் பார்க்கலாம். டேஞ்சியர் டிசீஸ்னால் டிஃபெக்டிவ் ABCA1 டேஞ்சியர் டிசீஸ் டிஃபெக்ட் வந்து ABCA1ல் இருக்குது. ஃபைண்டிங்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ்டு கொலஸ்ட்ரால், ஃபீச்சர் வந்து ஹெப்படோஸ்பிளினோமெகாலி அண்ட் ஆரஞ்சு கலர் டான்சில். நெக்ஸ்ட் ஏபீட்டா லைப்போப்ரோட்டீனிமியா. அந்த டிஃபெக்ட் இஸ் MTTP இல்லைனா MTP, அதாவது மைக்ரோசோமல் ட்ரைகிளிசரைட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டீன், தட் இஸ் MTTP டிஃபெக்ட் லீட்ஸ் டு ஏபீட்டா லைப்போப்ரோட்டீனிமியா. கிளினிக்கல் ஃபீச்சர் டிக்ரீஸ்டு கைலோமைக்ரானால ப்ளீடிங் மேனிஃபெஸ்டேஷன் வரும். எப்படின்னா டிக்ரீஸ்டு கைலோமைக்ரான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து ஃபேட் சால்யூபிள் விட்டமின்ஸை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது, ADEK. ஸோ K வந்து ஒரு ஃபேட் சால்யூபிள் விட்டமின், K வந்து டிஃபிஷியன்ட் ஆகுது. ஸோ அதனால ப்ளீடிங் மேனிஃபெஸ்டேஷன் வருது. ஸோ டிக்ரீஸ்டு கைலோமைக்ரான் லீட்ஸ் டு ப்ளீடிங் மேனிஃபெஸ்டேஷன். அது போக டிக்ரீஸ்டு VLDL, டிக்ரீஸ்டு IDL, டிக்ரீஸ்டு LDL. நெக்ஸ்ட் கிளினிக்கல் ஃபீச்சர் என்னன்னா பிக்மெண்டரி ரெட்டினோபதி, பெட்டிக்கியல் ரேஷ் அண்ட் அகந்தோசைட்ஸ் வில் பி பிரசன்ட். நெக்ஸ்ட் டிசீஸ் வந்து சிஸ்டோஸ்டீரோலீமியா வந்து டைப் 2 ஹைப்பர் லைப்போப்ரோட்டீனிமியாவோட டிஃபெக்ட் வந்து ABCG5 ABCG8. ஃபைண்டிங் என்னென்னா இன்க்ரீஸ்டு கொலஸ்ட்ரால் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஷ் ஐ டிசீஸ் டிஃபெக்ட் என்னென்னா பார்ஷியல் L-carrier டெஃபிஷியன்சி, அதாவது பார்ஷியல் லெசித்தின் கொலஸ்ட்ரால் அசைல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் டெஃபிஷியன்சி. அமினோ ஆசிட்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் வந்து சைட் செயின். அலிஃபேட்டிக் அமினோ ஆசிட், சிம்பிள் அமினோ ஆசிட் வந்து கிளைசின் அண்ட் அலனைன். பிரான்ச்சட் செயின் அமினோ ஆசிட் லியூசின், ஐசோலியூசின், வேலைன். லியூவின் வச்சுக்கலாம், LIV, லியூசின், ஐசோலியூசின், வேலைன். நெக்ஸ்ட் ஆல்கஹால் கண்டெய்னிங் குரூப் வந்து ஆல்கஹால் கண்டெய்னிங் குரூப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சரைன், த்ரியோனைன், தைரோசின் இஸ் ஆல்கஹால் கண்டெய்னிங் குரூப்பு. நெக்ஸ்ட் வந்து சல்ஃபர் கண்டெய்னிங் அமினோ ஆசிட்ஸ் அதாவது சிஸ்டின் அண்ட் மெத்தியோனைன். அசிடிக் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து அஸ்பார்டிக் ஆசிட், குளூட்டாமிக் ஆசிட். அமைட்ஸ் ஆர் அஸ்பாராஜின், குளூட்டமின். பேசிக் அமினோ ஆசிட் வந்து பேசிக் ஒரு ஹால் தேவை. ஸோ பேசிக் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து ஹிஸ்டடின், அர்ஜினைன், லைசின். அரோமேட்டிக் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஃபினைல் அலனைன், அது பென்சின் ரிங் இருக்கும், தைரோசின், ஃபினால் ரிங்கு, ட்ரிப்டோஃபேன், இண்டோல் ரிங்கு. நெக்ஸ்ட் இம்யூனோ ஆசிட் வந்து ப்ரோலின். இம்யூனோ ஆசிட் வந்து ப்ரோலின் கண்டெய்ன்ஸ் பைரோலிடின் ரிங்கு. நெக்ஸ்ட் பேஸ் வந்து சைட் செயின் வச்சு போலர், நான் போலர்னு பிரிக்கிறோம். நான் போலர் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து பிரான்ச்சட் அமினோ ஆசிட், அரோமேட்டிக் அமினோ ஆசிட், சிம்பிள் அமினோ ஆசிட் அலனைன், நெக்ஸ்ட் மெத்தியோனைன் அண்ட் ப்ரோலின்.
இது எல்லாமே வந்து நான் போலார் அமினோ ஆசிட்ஸ். நெக்ஸ்ட் போலார் அமினோ ஆசிட் வந்து சார்ஜ்டு அன்சார்ஜ்னு இருக்குது. சார்ஜ்டு வந்து அசிடிக் அஸ்பார்டேட் குளூட்டமிக், சார்ஜில் பேசிக்கும் வருது ஹிஸ்டரின் அர்ஜினைன் லைசன். நெக்ஸ்ட் அன்சார்ஜில் பார்த்தோன்னா அமைட்ஸ் அஸ்பராசின் குளூட்டமின் ஆல்கஹால் கண்டெய்னிங் குரூப் செரின் த்ரியோனைன். நெக்ஸ்ட் சிம்பிள் அமினோ ஆசிட்ஸ் லைக் கிளைசின், அது வந்து அன்சார்ஜ் போலார். சல்ஃபர் கண்டெய்னிங் வந்து சிஸ்டீன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா பேஸ்ட் வந்து மெட்டபாலிக் ஃபேட்டை வச்சு கீட்டோ அண்ட் குளுக்கோஜெனிக்னு பிரிக்கிறோம். கீட்டோஜெனிக் வந்து லியூசின் அண்ட் லைசின். கீட்டோ ப்ளஸ் குளுக்கோஜெனிக் வந்து பிட்டுன்னு ஞாபகம். ஃபினிலாலனைன், ஐசோலியூசின், தைரோசின், ட்ரிப்டோஃபன். குளுக்கோஜெனிக் வந்து ரிமைனிங் அமினோ ஆசிட்ஸ். Based on the nutritional requirement, it is divided into semi-essential, essential and non-essential amino acids. Semi-essential வந்து arginine வந்து semi-essential. Essential வந்து என்னன்னா அவியல் MPTT, that is arginine, valine, arginine வந்து அங்கே போயிடுது. ஸோ valine, leucine, lysine, valine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, tyrosine, threonine. ஸோ threonine, tryptophan இது எல்லாமே வருது. நெக்ஸ்ட் AGQPCST வந்து non-essential. நெக்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ் அமினோ ஆசிட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நோ கோடன் எதுவும் இருக்காது. நெக்ஸ்ட்டு ஓகே ஃபார்மேஷன் பார்த்தோம்னா போஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மாடிஃபிகேஷன் இன்டர்மீடியட்ஸ் ஆஃப் மெட்டபாலிக் பாத்வே. ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்க்குறோம். அமினோ ஆசிட் கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து சீனியர் ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஸோ டெரிவேட்டிவ் அமினோ ஆசிட் ப்ரோட்டீன்ஸில் வந்து ஹைட்ராக்சி லைசின், ஹைட்ராக்சி ப்ரோலின் கொலாஜனில் இருக்குது. காமா கார்பாக்சி குளூட்டமேட் வந்து வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த விட்டமின் கே வந்து மாற்றுது, சேஞ்ச் பண்ணி 2719 விட்டமின் கே டிபெண்டன்ட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு டெஸ்மோசின் வந்து லைசின், மெத்தில் லைசின் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் மயோசின். டெஸ்மோசின் இஸ் வந்து லைசின் இருக்குது, மெத்தில் லைசின் ப்ரெசன்ட் இன் மயோசின். நெக்ஸ்ட்டு நாட் சீன் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அர்னித்தைன், அர்ஜினோசக்சினேட், இதெல்லாம் அர்ஜினோசக்சினேட், சிட்ருலின், ஹோமோசெரின், ஹோமோசிஸ்டின். நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து செலினோசிஸ்டின் அண்ட் பைரோலைசின். செலினோசிஸ்டின் வந்து 21st அமினோ ஆசிட், பைரோலைசின் வந்து 22nd அமினோ ஆசிட். ஸோ செலினோசிஸ்டின் பார்க்கலாம் 21st அமினோ ஆசிட். ரீடிங் ப்ராசஸ் ப்ரெசென்ட்டு, கோ ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் ப்ரெசென்ட்டு. ஸ்டாப் கோரன் வந்து UGA, ப்ரிக்கசர் வந்து செரைன் செலினோ UGA ஸ்டாப் கோரன். ஓகேவா, ப்ரிக்கசர் வந்து செரைன், இது வந்து செலினோசிஸ்டின், UGA ஸ்டாப் கோரன். ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் வந்து 21st ப்ரோட்டீன் ஃபார்மிங் அமினோ ஆசிட். பைரோலைசின் வந்து ரீடிங் ப்ராசஸும் கோ ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் ப்ரெசென்ட்டு. ஸ்டாப் கோரன் வந்து UAG, ப்ரிகாசர் மாலிகுல் லைசின். பைரோலைசினுக்கு வந்து ப்ரிகாசர் லைசின். 22nd அமினோ ஆசிட் ஃபார்மிங். நெக்ஸ்ட் என்சைம்ஸ் கண்டெய்னிங் செலினோசிஸ்டின் ஆர் செலினியம் இஸ் glutathione peroxidase, thioredoxin reductase, deiodinase and selenoprotein P. Properties of amino acid: isomerism, D and L isomerism. Exception வந்து glycine வந்து optically inactive. Next absorption of light, colorless இருக்கும். So it don't absorb the light. UV light absorption வந்து phenylalanine, tyrosine, tryptophan மட்டும் இருக்குது. Tryptophan வந்து 280 நானோமீட்டரில் மேக்ஸிமம் UV absorption tryptophan தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பஃபரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து மேக்ஸிமம் வித் இமிடோசோல் குரூப் ஆஃப் ஹிஸ்டிடின். இமிடோசோல் குரூப் ஆஃப் ஹிஸ்டிடின் ஹேஸ் மேக்ஸிமம் பஃபரிங் கெப்பாசிட்டி. ஸோ எக்ஸிடின் சார்ஜ் ஸ்டேட். ஸோ ஆம்ஃபோலைட் இல்லைனா ஸ்விட்டர் அயன், ஆம்ஃபோலைட் ஆர் ஸ்விட்டர் அயன் அப்படின்னு என்னென்னா காம்பவுண்ட் வித் ஐசோஎலக்ட்ரிக் pH. அதான் வந்து ஆம்ஃபோலைட் ஆர் ஸ்விட்டர் அயன். அது நெட் சார்ஜ் வந்து 0வாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் ப்ரெசிபிட்டபிலிட்டி இந்த ஸ்விட்டர் அயன் ஸ்டேஜில் தான் வந்து மேக்ஸிமம் ப்ரெசிபிட்டபிலிட்டி இருக்கும் அண்ட் மினிமம் சொலிபிலிட்டி, மினிமம் பஃபரிங் இருக்கும். டைட்ரேஷன் கவ் காம்பவுண்ட் வித் சிங்கிள் அயனைசபிள் குரூப் இருந்துச்சுன்னா வந்து அந்த பார்ஷியல் அயனைஸ்ட் ஸ்டேட்டில் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் மேக்ஸிமம் பஃபரிங் கெப்பாசிட்டி. அதே மல்டிபிள் அயன் குரூப்பாக இருந்துச்சுன்னா PI, அந்த மிடில் ப்ரொபோர்ஷன் என்ன சொல்கிறோன்னா pH ஈக்குவல் டு PIயாக இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் மினிமம் பஃபரிங் கெப்பாசிட்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பெப்டைட் பாண்ட்ஸ் சொல்கிறோம். பெப்டைட் பெப்டைட் பாண்டர் ஆனது பிட்வீன் 2 அமினோ ஆசிட் ஃபார்ம்ஸ் ப்ரோட்டீன். பெப்டைட் பாண்ட் அன்சார்ஜ்டு பார்ஷியல் டபுள் பாண்டு, டிரான்ஸ் இன் நேச்சர். நெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டீனோட வந்து பெப்டைட் பாண்ட் வந்து டிரான்ஸ் இன் நேச்சர். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து பிரைமரி ப்ரோட்டீன் வந்து பெப்டைட் பாண்டு, செகண்டரி ப்ரோட்டீன் வந்து காயிலிங் ஆஃப் லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர். அது என்னென்னா ரெண்டாக பிரியுது, ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ், பீட்டா பிளேட்டட் ஷீட்டு. ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் வந்து மோஸ்ட் காமன், செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சரில் மோஸ்ட் காமன் ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் தான். மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் இது தான், ஏன்னா இன்ட்ராசைன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கும். டிஸ்டர்ப்டட் பை ப்ரோலின், கிளைசின் வந்து இன்டியூஸ்டு பென்சின் ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ். பீட்டா ஷீட்ஸ் வந்து பீட்டா பிளேட்டட் ஷீட் வந்து செகண்ட் மோஸ்ட் காமன். ஜிக்ஸாக்காக இருக்கும், இல்லை எக்ஸ்டெண்டடாக இருக்கும். இது வந்து இன்டர்சைன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் இருக்குது. ஜிக்ஸாக்காக இருக்கணும், ஏன்னா இன்டர்சைன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கும். டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து 3D ஸ்ட்ரக்சர் தட் கேன் பெர்ஃபார்ம் ஃபங்க்ஷன். நான் கோவலண்ட் ஃபோர்ஸஸ் தான் இருக்கும் அதில். எக்ஸாம்பிள் வந்து டொமைன் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் வந்து குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மோர் தென் ஒன் பாலிபெப்டைட் இன்ட்ராக்ஷன் வியா சப் யூனிட். நான் கோவலண்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் சப் யூனிட் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சரில். நெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டீன் ஃபோல்டிங், மாலிகுலர் சாப்ரான்சஸ் ஆர் ஆக்சிலரி ப்ரோட்டீன்ஸ். BIP, தட் இஸ் இம்யூனோகுளோபுலின் ஹெவி செயின் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன். நெக்ஸ்ட் வந்து GRP94, கேல் ரெட்டிகுலின், கேல் நிக்சின், இது வந்து கால்சியம் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஹீட் ஷாக் ப்ரோட்டீன், இது எல்லாமே சாப்ரான்ஸ்.
என்சைம்ஸ் எடுத்துகிட்டா ப்ரோட்டீன் டைசல்ஃபேட் ஐசோமரேஸ், பெப்டில் ப்ரோலைல் ஐசோமரேஸ். Protein misfolding diseases are prion disease, amyloidosis. Prion related protein diseases வந்து Alzheimer, Parkinsonism, beta thalassemia, cystic fibrosis, Huntington disease, pick disease, frontotemporal dementia, amyotrophic lateral sclerosis, அதுக்கப்புறம் Lewy body dementia. நெக்ஸ்ட் நார்மலாக வந்து பிஆர் அதாவது மியூட்டேஷன் பேத்தாலஜி என்னன்னா பிஆர்பி வந்து பிஆர்பிஎஸ்சியாக மாறுது. ஸோ பிஆர்பி வந்து ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் செக்ஷன், பிஆர்பிஎஸ்சி வந்து பீட்டா பிளேட்டட் ஷீட்டாக மாறிச்சுன்னா ஹைட்ரோஃபோபிக் அமினோ ஆசிடாக மாறி hydrophobic amino acids will be there and it is resistant to degradation. Protein degradation, proteasomal degradation, ubiquitin mediated degradation, this is known as kiss of death. So the ATP dependent process, ubiquitin mediated degradation is kiss of death, இது வந்து ATP dependent. ஸோ என்னென்னா இதில் வந்து பெஸ்ட் சீக்வன்ஸ் இருக்கணும். பெஸ்ட் சீக்வன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து பைண்ட்ஸ் டு உபிக்விட்டின். பெஸ்ட் சீக்வன்ஸ்னால் ப்ரோலின், குளூட்டமேட்டில் உள்ள குளூட்டமேட், செரைன் அண்ட் த்ரியோனைன். நெக்ஸ்ட் லைசோசோமல் டீக்ரடேஷன் வந்து ஏடிபி இண்டிபெண்டன்ட். இந்த ப்ரோட்டியோசோமல் டீக்ரடேஷன் ஏடிபி டிபெண்டன்ட், லைசோசோமல் டீக்ரடேஷன் வந்து ஏடிபி இண்டிபெண்டன்ட். கொலாஜன் ஃப்ரீ மோஸ்ட் அபண்டன்ட் ப்ரோட்டீன் வந்து கொலாஜன் தான். ஃபைப்ரஸ் ப்ரோட்டீன் வந்து எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் மேட்ரிக்ஸ். கொலாஜன் கிளைசின் தான் மோஸ்ட் அபண்டன்ட் அமினோ ஆசிட். கொலாஜனில் இருக்க மோஸ்ட் அபண்டன்ட் அமினோ ஆசிட் என்னன்னா கிளைசின். நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்னா பாலிப்ரோலின் ஆல்ஃபா செயின் இருக்குது, கிளைசின் XY ரிப்பீட் இருக்கும், லெஃப்ட் ஹேண்டட் டேர்ன் இருக்கும், கம்போஸ்ட் ஆஃப் 1000 அமினோ ஆசிட்ஸ். ட்ரிபிள் ஹெலிக்ஸ் 3 ஆல்ஃபா செயின். ஃபஸ்ட்டு வந்து பாலிப்ரோபிலின் ஆல்ஃபா செயின் இருக்கும், நெக்ஸ்ட் ட்ரிபிள் ஹெலிக்ஸ் ஆல்ஃபா செயின் இருக்கும். இந்த ட்ரிபிள் ஹெலிக்ஸ் 3 ஆல்ஃபா செயின் வந்து விட்டமின் சி தான் ஃபார்ம் பண்ணுது, ஹைட்ராக்சிலேஷன் ஆஃப் ப்ரோலின் அண்ட் லைசினுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ 3 டுகெதர் இன் ரைட் டைரக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா பாலிப்ரோலின் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டடு, ட்ரிபிள் ஹெலிக்ஸ் வந்து ரைட் ஹேண்டடு. குவாட்டர்னரி ஸ்டாகர் அரேஞ்ச்மெண்ட், லேட்டரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரிபிள் ஹெலிக்ஸ். காப்பர் அண்ட் லைசில் ஆக்சிடேஸ் வந்து கோவலண்ட் கிராஸ் லிங்கிங் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிந்தசிஸ் இன்ட்ராசெல்லுலராக வந்து ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஆஃப் ஃபைப்ரோபிளாஸ்டில் ப்ரோ கொலாஜன் ஃபார்ம் ஆகுது. என்ன நடக்குதுன்னா ஹைட்ராக்சிலேஷன் ஹைட்ராக்சிலேஷன் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் கிளைகோசிலேஷன் ஆகுது. ஹைட்ராக்சிப்ரோலின் லைசின் வந்து கிளைகோசிலேஷன், ஹைட்ராக்சிலேஷன், கிளைகோசிலேஷன், ட்ரிபிள் ஹெலிக்ஸ் ஃபார்மேஷன். நெக்ஸ்ட் இன்ட்ராசெல்லுலர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் வந்துட்டு அதில் வந்து ட்ரோபோ கொலாஜன் பேர். இது வந்து என்னன்னா க்ளீவேஜ், குவாட்டர்னரி ஸ்டாகர் அரேஞ்ச்மெண்ட், கோவலண்ட் கிராஸ் லிங்கிங் பை லைசில் ஆக்சிடேஸ் இதெல்லாம் நடக்குது. நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் பார்க்கணும். டைப் 1 கொலாஜன் இஸ் த மோஸ்ட் அபண்டன்ட் கொலாஜன் present in bone. Ubiquitous in hard and soft tissues இருக்குது. hard and soft tissues it will be present universally, ubiquitous. Disease வந்து osteogenesis imperfecta, osteoporosis, Ehlers-Danlos type 7 ஃபார்ம் ஆகுது. collagen 1 deficiency, Ehlers-Danlos type 7, osteogenesis imperfecta and osteoporosis. Type 2 present in cartilage இருக்குது. cartilage national type 2. Next severe chondrodysplasia, osteoarthritis இருக்குது. Type 3 வந்து Ehlers-Danlos type 4 ஃபார்ம் பண்ணுது டிஃபெக்ட். டைப் 4 வந்து present in glomerular basement membrane. அதோட டிஃபெக்ட் என்ன ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா அல்போர்ட் சிண்ட்ரோம். டைப் 6 வந்து ubiquitous in மைக்ரோஃபிப்ரில் வந்து டைப் 6 இருக்குது. அதோட டிஃபெக்ட் வந்து பெத்லம் மயோபதி ஃபார்ம் பண்ணுது. டைப் 7 வந்து seen in anchoring fibrils. அதோட டெஃபிஷியன்சி வந்து எபிடெர்மோலைசிஸ் புல்லோசா ஃபார்ம் பண்ணுது. ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டைப் 10 வந்து அதோட டெஃபிஷியன்சி வந்து ஷிமெட் மெட்டாஃபேசியல் டிஸ்பிளேசியா. நெக்ஸ்ட் எலாஸ்டின் வெர்சஸ் கொலாஜன் பார்க்கலாம். கொலாஜன் வந்து என்னென்னா மெனி டைப்ஸ் இருக்குது. ட்ரிபிள் ஹெலிக்ஸு, கிளைசின் XY பாண்ட் இருக்கும், ஹைட்ரோலைசின், கிளைகோசிலேஷன் எல்லாமே ப்ரெசென்ட்டு. எலாஸ்டின் வந்து ஒன்லி 1 டைப் தான் இருக்குது. எல்லாமே இந்த ட்ரிபிள் ஹெலிக்ஸு, கிளைசின் XY, ஹைட்ராக்சிலேஷன், கிளைகோசிலேஷன் எல்லாமே ஆப்சென்ட்டு. கொலாஜனில் வந்து கிராஸ் லிங்கிங் வந்து கோவலண்ட் கிராஸ் லிங்கிங்கு. எலாஸ்டினில் வந்து டெஸ்மோசின் கிராஸ் லிங்க் இருக்கும். டிசார்டர் அசோசியேட் வித் எலாஸ்டின் வந்து 2 தான். வில்லியம் யூரன் சிண்ட்ரோம், இன்னொன்று வந்து கியூட்டிஸ் லாக்ஸா. கெராட்டின் வந்து காம்பவுண்ட் ஆஃப் அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் ஸ்கின், ஹேர், நெயில். கெராட்டின் வந்து ரிச் இன் சிஸ்டீன் வந்து கன்ஃபர்ஸ் ஹார்ட்னஸ் டு த நெயில்ஸ். மோர் சிஸ்டீன் மோர் ஹார்ட்னஸ். அசோசியேட்டட் டிசார்டர் என்ன எபிடெர்மோலைசிஸ் புல்லோசா கிளாசிக்கல் டைப் வந்து கெராட்டினோட அசோசியேட்டட் டிசார்டர். ஃபிப்ரிலின் வந்து கிளைகோப்ரோட்டீன் இன் ஸ்கேஃபோல்டிங் ஆஃப் எலாஸ்டின். ஸ்கேஃபோல்டிங் ஆஃப் எலாஸ்டினில் வந்து ஃபிப்ரிலின் தேவைப்படுது. ஸோ ஃபிப்ரிலின் 1 மியூட்டேஷன் காசஸ் மார்ஃபான் சிண்ட்ரோம். அமினோ ஆசிட் மெட்டபாலிசம் பார்க்குறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஎமினேஷன் ஆச்சுன்னா கீட்டோ ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் டீகார்பாக்சிலேஷன் அமீன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ டாக்ஸிக் நேச்சர் ஆஃப் அமோனியா இன்க்ரீஸ்டு. ஸோ அமோனியா என்ன பண்ணுதுன்னா குளூட்டமின் ப்ளஸ் அமோனியா சேர்ந்து காபா ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ இது வந்து இன்ஹிபிட்டரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். ஸோ குளூட்டமின் ப்ளஸ் அமோனியா சேர்ந்து ஸோ ஃபஸ்ட் நார்மல் என்ன ஆல்ஃபா கீட்டோ குளூட்டரேட் வந்து குளூட்டமின் ஃபார்ம் பண்ணுது. இது வந்து அமோனியா கூட சேர்ந்து குளூட்டமின் ஃபார்ம் பண்ணுது. காசஸ் செரிப்ரல் எடிமா. இட் ஆல்சோ ஃபார்ம்ஸ் காபா இன்ஹிபிட்டரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். ஸோ இன்க்ரீஸ்ட் அமோனியானா இன்க்ரீஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் குளூட்டமின், டிக்ரீஸ்ட் ஆல்ஃபா கீட்டோ குளூட்டரேட், டிக்ரீசஸ் ஏடிபி ப்ரொடக்ஷன். ஓகே அமோனியா அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இன்க்ரீஸ்ட் குளூட்டமின் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ வந்து ஏடிபி ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகுது. டிரான்ஸ்மினேஷன் ஃபஸ்ட் சைட்டோபிளாசம் ஆஃப் ஆல் ஆர்கன்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மினேஷன் நடக்குது. ஸோ என்னென்னா வந்து பைருவேட் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன்டு அலானின். குளூட்டமேட் வந்து ஆல்ஃபா கீட்டோ குளூட்டரேட்டை மாறும். ஸோ இது வந்து பை டைரக்ஷனல் ரியாக்ஷன். B6 தேவைப்படுது. நெக்ஸ்ட் அதே B6 ALT தேவைப்படுற ரியாக்ஷன் இது. நெக்ஸ்ட் B6 AST தேவைப்படுறது ஆக்சலோசிலேட் அஸ்பார்டேட்டை மாறுறது, அஸ்பார்டேட் ஆக்சலோசிலேட்டை மாறுறது. ஸோ அதே மாதிரி குளூட்டமேட் ஆல்ஃபா கீட்டோ குளூட்டரேட்டை மாறும். ஸோ இதில் வந்து 2 ரியாக்ஷன் நடக்குது. அது அஸ்பார்டேட்டை மாறிச்சுன்னா AST, அலானினை மாறிச்சுன்னா ALT.
தேவைப்படுது. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து டாக்ஸிக் அமினோ குரூப் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன்டு நான் டாக்ஸிக் குளூட்டமைன் குரூப்பாக மாறுது. ஸோ இதான் வந்து ப்ராசஸ், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ். டாக்ஸிக் அமினோ குரூப் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன்டு நான் டாக்ஸிக் குளூட்டமைன் குரூப். ஸோ ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து பயோசிந்தசிஸ் ஆஃப் நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் வந்து இது சிந்தசிஸ் ஆகுது. பிங் பாங் மெக்கானிசம் ஆர் பிபி ரியாக்ஷன், 2 சப்ஸ்ட்ரேட் 2 ப்ராடக்ட், பிங் பாங் மெக்கானிசம் ஆர் பிபி ரியாக்ஷன். நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்அமினேஷன் ஆஃப் நான் ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து என்சிங் டெல்டா அர்னித்தின் அமினோ டிரான்ஸ்ஃபரேஸ். ஸோ இந்த டெல்டா அர்னித்தின் அமினோ டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் வந்து நான் ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்அமினேட் பண்ணுதா. இந்த டெல்டா அர்னித்தின் அமினோ டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் டிஃபெக்டாக இருந்துச்சுன்னா வந்து கைரேட் அட்ரோபி ஆஃப் ரெட்டினா அண்ட் கோரைடு வருது. ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னா டெஸ்டிக் அர்னித்தின் அண்ட் அர்ஜினைன் சப்ளிமெண்ட் வித் பிஎல்பி B6 கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து அதோட டிசீஸ் வந்து கைரேட் அட்ரோபி ஆஃப் ரெட்டினா அண்ட் கோரைடு. எக்ஸெப்ஷன் டு டிரான்ஸ்அமினேஷன், ப்ரோலின் ஹைட்ராக்சிப்ரோலின் லைசின் 309 இது எல்லாமே எக்ஸெப்ஷன் டு டிரான்ஸ்அமினேஷன். நெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அமோனியா. சோர்ஸ் ஆஃப் அமோனியா பார்த்தோம்னா அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து குளூட்டமைன் ஃபார்ம் பண்ணுது. அமினோ சுகர்ஸ் பிரமிடின் பியூரின் பிரமிடின் பார்ஃபைரின்ஸ் எல்லாமே அமோனியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இந்த அமோனியா குளூட்டமைன் கூட சேர்ந்து குளூட்டமைன் சிந்தேஸ் மூலமாக குளூட்டமைன் ஃபார்ம் ஆகுது. குளூட்டமைன் இஸ் த டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அமோனியா. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஹைப்பர் அமோனியாவில் ஃபர்ஸ்ட் லைன் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா அமோனியா வந்து பைண்ட்ஸ் டு குளூட்டமைன் டு ஃபார்ம் குளூட்டாமின். குளூட்டாமின் இஸ் த டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அமோனியா. ஃபர்ஸ்ட் லைன் டிஃபரன்ஸ் ஹைப்பர் அமோனியா. டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபார்ம் இன் ஸ்கெலட்டல் மசில் என்னன்னா அலனைன். ஸ்கெலட்டல் மசிலில் மட்டும் அலனைன் அமோனியா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. ஆக்சிடேட்டிவ் டிஎமினேஷன் சைட் வந்து லிவர் அண்ட் கிட்னி, ஆர்கனல் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் நடக்குது. ஓகே, குளூட்டமேட் அண்ட் அலனைன் வந்து மசில்லேருந்து அலனைன் தூக்கிட்டு வருது, அதில் ஆரம்பிச்சுறது குளூட்டமேட்டு. ஸோ போத் தீஸ் ஜாயின் டுகெதர் அண்ட் ஃபார்ம் குளூட்டமேட். NADH is converted to NADP. Glutamate வந்து using glutamate dehydrogenases, alpha ketoglutarate is formed and ammonia is released. This ammonia goes to urea cycle. So the activator வந்து NADP plus and inhibitor is ATP. Next urea cycle. Urea cycle also known as Krebs-Hanslet cycle or ornithine cycle. Site exclusively occurs in liver. Organelle வந்து cytoplasm plus mitochondria. Reactions occurring both in cytoplasm and mitochondria வந்து எப்படி சொல்லுவோம் PUBG. That is pyrimidine synthase, urea cycle. B வந்து blood level heme synthesis. G is gluconeogenesis. All these 4 reactions PUBG happens in both cytoplasm and mitochondria. Okay, next so next வந்து contributors to the structure என்னன்னா first nitrogen வந்து ammonia, second nitrogen aspartate, carbon atom வந்து respiratory CO2. Next urea bicycle. TCA cycle வந்து aspartate கொடுக்குது. Aspartate to urea cycle. Aspartate forms fumarate which goes to TCA cycle. So TCA cycle aspartate gives aspartate to the urea cycle. Urea cycle gives fumarate to the TCA cycle. This is known as urea bicycle. So reaction of urea cycle வந்து first ammonia கூட carbon dioxide plus ammonia carbamyl phosphate synthase 1 CPS1 is the rate limiting enzyme. Using CPS1 it converted into carbamyl phosphate. 2 ATP is used. So இது வந்து obligate NAG. So obligate allosteric activator. It is an obligate allosteric activator. NAG use ஆகுது. So this carbamyl phosphate வந்து then ornithine transcarbamylase OTC use பண்ணி ornithine plus carbamyl phosphate join to using OTC ornithine transcarbamylase use பண்ணி citrulline form பண்ணுது. Citrulline enter into the mitochondrial நடக்குது. Citrulline then enters into the cytoplasm. அது வந்து TCA cycle வந்து aspartate வந்து இந்த aspartate வந்து citrulline transporter மூலமா இந்த aspartate enter into the cell. Citrulline plus aspartate join together and ஒரு ATP யூஸ் பண்ணி citrulline plus aspartate வந்து aspartate arginosuccinate synthase மூலமா arginosuccinate is formed. Then arginosuccinate lyase மூலமா fumarate release ஆயிடுது. arginine plus fumarate வந்து TCA cycle போயிருது. this arginine வந்து arginase மூலமா வந்து urea produce பண்ணுது plus ornithine release ஆயிடுது. So arginine is converted into ornithine. This ornithine வந்து ornithine transporter உடைய again enter into the mitochondria and again another cycle ornithine plus carbamyl phosphate synthase carbamyl phosphate கூட combine ஆகி citrulline produce பண்ண help பண்ணுது. Okay, next CPS1 வந்து என்ன பண்ணுவாங்க 2 phosphate energetics வந்து 2 phosphate arginine synthase arginosuccinate lyase வந்து 2 phosphate. So total energy required வந்து 4 phosphate required. So urea cycle disorders பார்த்தோம்னா CPS1 defect hyperammonemia type 1, OTC defect அதாவது ornithine transcarbamylase defect வந்து hyperammonemia type 2, arginosuccinate synthase defect ஆச்சுன்னா வந்து citrullinemia type 1. Next arginosuccinate lyase defective வந்து arginosuccinic aciduria, arginase defect வந்து argininemia, citrulline transporter defect னா citrullinemia type 2. அதாவது arginosuccinate synthase வந்து citrullinemia type 1, citrulline transporter வந்து citrullinemia type 2. Next ornithine transporter வந்து triple H syndrome, hyperammonemia type 1 பார்க்குறோம். most common urea cycle disorder, it's a X-linked recessive disorder. Defect வந்து OTC hyperammonemia type 2ல OTC defect. So
ஸோ கார்பமைல் பாஸ்பேட் அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இட் shunted to pyrimidine synthesis. So excretion of pyrimidines in the urine and accumulation of orotic acid leads to orotic aciduria. ஹைப்பரமோனியா டைப் 2ல வந்து orotic aciduria வருது. ட்ரிப்ளெட் சிண்ட்ரோம்னு சொல்கிறோம். அர்னித்தின் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் டிஃபெக்ட் லீட்ஸ் டு என்ன ஆகுதுன்னா டிஃபெக்டிவ் அர்னித்தின் டிரான்ஸ்போர்ட்னால அர்னித்தின் அதிகமாகுது. ஸோ ஹைப்பர் அர்னித்தினிமியா இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா. அதே சைட்டோபாசம் பார்த்தோன்னா அர்னித்தின் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் கார்பமைல் பாஸ்பேட் நெக்ஸ்ட் அதிகம் எக்ஸஸாக இருக்கிறது வந்து ப்ளஸ் லைசின் கூட சேர்ந்து ஹோமோசிட்ருலின் ஃபார்ம் ஆகுது. ஹோமோசிட்ருலினீமியா, ஹைப்பர் அர்னித்தினிமியா, ஹோமோசிட்ருலினீமியா, accumulation of ammonias and hyperammonemia. So hyperarnithinemia, hyperammonemia, homocitrullinemia இதான் ட்ரிப்ளெட் சிண்ட்ரோம். அர்னித்தின் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் டிஃபெக்ட். அர்ஜினேமியா அர்ஜினேமியா இதில் வருதுன்னா அர்ஜினேமியா வந்து லீஸ்ட் ஹைப்பரமோனிமியா, ஸ்பாஸ்டிக் டைப்ளீஜியா அண்ட் சிசரிங் ஆஃப் லோவர் லிம் வருது. சிசரிங் கேட் ஆஃப் லோவர் லிம் வருது. ஸ்பாஸ்டிக் டைப்ளீஜியா வருது இன் அர்ஜினேமியா. அர்ஜினோசக்சிக் அசிடியா வந்து ட்ரைகோரெக்சிஸ் நோடோசா பிரிட்டில் ஹேர் ஃபார்ம் பண்ணுது. கிளினிக்கல் மெஜர்ஸ் ஆஃப் யூரியாசைக்கிள் வந்து என்கெஃபலோபதி, ரெஸ்பிரேட்டரி அல்க்ளோசிஸ், டாக்கிபீனியா, ஹைப்பரமோனிமியா ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ ஹைப்பரமோனிமியா வந்து என்கெஃபலோபதி காஸ் பண்ணுது, டாக்கிபீனியா ரெஸ்பிரேட்டரி அல்க்ளோசிஸ் காஸ் பண்ணுது. ஞாபகம் யூரியாசைக்கிள் டிசார்டர் வந்து ஹைப்பரமோனிமியா, என்கெஃபலோபதி அண்ட் டாக்கிபீனியா வந்து திஸ் காசஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி அல்க்ளோசிஸ். ஸோ ஹைப்பரமோனிமியா இஸ் அசோசியேட்டட் வித் இன்க்ரீஸ்டு பிளாஸ்மா குளூட்டமின் லெவல்ஸஸ். ஸோ என்னென்னா குளூட்டமைன் ஃபுல்லாக அந்த அமோனியாவை யூஸ் பண்ணி குளூட்டமைனாக மாறிடும். ஸோ இன்க்ரீஸ்டு குளூட்டமைன் லெவல்ஸ் இருக்கும். நியூரேட்டில் வந்து ஃபீடிங் டிஃபிகல்டிஸ், ஃபெயிலியர் டு த்ரைவ், லெத்தார்ஜி, கன்வல்ஷன், கோமா வில் பி தேர். மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் யூரியாசைக்கிள் டிசார்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் வந்து பிஹெச் ஆஃப் பிளட்டை பார்க்குறோம். இன்க்ரீஸாக இருக்குது, அது நார்மலாக இருந்து யூரியாசைக்கிள் டிசார்டர். டிக்ரீஸாக இருந்ததுன்னா ஆர்கானிக் அசிடேரியா. பிஹெச் டிக்ரீசஸ்னால் ஆர்கானிக் அசிடேரியா. டேண்டம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி டேண்டம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி இதுதான் வந்து கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் ஃபார் ஆல் மெட்டபாலிக் டிசார்டர்ஸ். கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் ஃபார் ஆல் த மெட்டபாலிக் டிசார்டர் வந்து டேண்டம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி. இன்டர்பிரேஷன் வந்து என்னன்னா ஸ்பெசிஃபிக் அமினோ ஆசிட் ரைஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இன்க்ரீஸ் சிட்ருலினிமியா, இன்க்ரீஸ் அர்னித்தின் ட்ரிப்ளெட் சிண்ட்ரோம், இன்க்ரீஸ் அர்ஜினைனீமியா, இன்க்ரீஸ் அர்ஜினோசக்சினேட் அப்படின்னா அர்ஜினோசக்சினேட் அசிடியூரியா. நான் ஸ்பெசிஃபிக் அமினோ ஆசிட் ரைஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா வந்து பிளாஸ்மா ஓரோட்டிக் ஆசிட் பார்க்கணும். இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா ஹைப்பரமோனிமியா டைப் 2, பிளாஸ்மா ஓரோட்டிக் ஆசிட் நார்மலாக ஹைப்பரமோனிமியா டைப் 1. ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சப்ளிமெண்ட் வித் அர்ஜினைன். source of arginine is a source of arnitin, so arginine supplementation, activator of NEG. Next வந்து essential amino acids. ஸோ இந்த ஒரு எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட். இந்த அர்ஜினைன் வந்து ஒரே ஒரு தடவை வந்து சப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டோம். இட் இஸ் கான்ட்ராஇண்டிகேட்டட் இன் அர்ஜினேஸ் டிஃபெக்ட். அர்ஜினேஸ் டிஃபெக்ட்னா மட்டும் அர்ஜினைன் இஸ் நாட் சப்ளிமெண்டட். நெக்ஸ்ட்டு அசைலேஷன் தெரப்பி. ஃபினைல் பியூட்ரேட் அண்டு சோடியம் பென்சோயேட் வந்து சோடியம் பென்சோயேட் கொடுக்குறோம். இது வந்து என்னென்னா அமோனியா ஸ்கேவெஞ்சர். இது ஃபினைல் பியூட்ரேட் வந்து குளூட்டமின் கூட சேர்ந்து ஃபினைல் அசிட்டில் குளூட்டமின் எக்ஸ்க்ரீட் எடுத்துரும் கிட்னி. ரெண்டுமே கிட்னி வழியாக எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிடும். சோடியம் பென்சோயேட் வந்து அதே மாதிரி அமோனியா வந்து ஃபினைல் பியூட்ரேட் அண்ட் சோடியம் பென்சோயேட் வந்து அமோனியா ஸ்கேவெஞ்சர் எக்ஸ்க்ரீட் எடுத்துரும் கிட்னி. மெட்டபாலிசம் பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட் பார்க்குறோம். ஃபினைலலனைன் பற்றி பார்க்கலாம். ஃபினைலலனைன் அண்ட் தைரோசின். ஃபினைலலனைன் இஸ் கன்வெர்ட்டட் டு தைரோசின். தைரோசின் வந்து கேட்டபாலிக் பாத்வே, கீட்டோஜெனிக் அண்ட் குளுக்கோஜெனிக் அனபாலிக் பாத்வே, மெலானின், கேட்டகாலமின், தைராக்சின், தைராய்டு ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஃபினைலலைன் ஹைட்ராக்சைலேஸ் மூலமாக தைரோசினாக மாறுது. இதுக்கு வந்து டெட்ராஹைட்ரோபயோப்தெரின் தேவைப்படுது. டைஹைட்ரோபயோப்தெரின் டிடெக்டேஸ் மூலமாக அந்த டெட்ராஹைட்ரோபயோப்தெரின் வந்து மறுபடியும் அகைன் டெட்ராஹைட்ரோபயோப்தெரின் மாறுது. டெட்ராஹைட்ரோ மாறுது வந்து டைஹைட்ரோபயோப்தெரின் டிடெக்டேஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா ஃபினைலலைன் கேட்டபாலிக் ஃபைட் வந்து ஃபினைலலைன் தைரோசினாக மாறுது. தைரோசின் டிரான்ஸ்அமினேஸ் மூலமாக பேராஃபினைல் பைருவேட், பேராஹைட்ராக்சி ஃபினைல் பைருவேட், பிஹெச்பிபி. நெக்ஸ்ட் வந்து பிஹெச்பிபி ஹைட்ரோலேஸ் இல்லைனா பிஹெச்பிபி ஹைட்ரோலேஸ் மூலமாக ஹோமோஜெனிஸ்டிக் ஆசிடாக மாறுது. அது பேர் வந்து டைஹைட்ரோஃபினைல் அசிட்டேட். ஸோ பேராஹைட்ரோஃபினைல் பைருவேட்லேருந்து டைஹைட்ரோஃபினைல் அசிட்டேட்டாக மாறுது. ஆர் ஹோமோஜெனிஸ்டிக் ஆசிடாக மாறுது. ஹோமோஜெனிஸ்டிக் ஆக்சிடேஸ் யூஸ் பண்ணுது. இந்த ஹோமோஜெனிஸ்டிக் ஆக்சிடேஸ் வந்து மூலமாக என்னவா மாறுதுன்னா எம்ஏஏ மாறுது. அப்படி எஃப்ஏஏ மாறுது, ஃபியூமரேட்டாக மாறுது. எஃப்ஏஏ. ஸோ எம்ஏஏனா மெலைல் அசிட்டோஅசிட்டேட். எம்ஏஏ ஐசோமரேஸ் மூலமாக ஃபியூமரைல் அசிட்டோஅசிட்டேட்டாக மாறுது. அது வந்து எஃப்ஏஏ ஹைட்ரோலேஸ் மூலமாக ஃபியூமரேட் ப்ளஸ் அசிட்டோஅசிட்டேட். ஃபியூமரேட் குளுக்கோஜெனிக் அண்ட் அசிட்டோஅசிட்டேட் வந்து கீட்டோன் பாடிஸ் ஃபார்மேஷனுக்கு போயிருது. ஸோ இந்த எஃப்ஏஏ ஹைட்ரோலேஸ் கடைசி ஸ்டெப் இருக்குல்ல, ஃபியூமரேட் ப்ளஸ் அசிட்டோஅசிட்டேட்டாக மாறுறது. அந்த எஃப்ஏஏ ஹைட்ரோலேஸ் டிஃபெக்ட் ஆனிச்சுன்னா தைரோசினிமியா டைப் 1. ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து தைரோசின் வந்து பேராஹைட்ரோஃபினைல் பைருவேட், அது தைரோசின் டிரான்ஸ்அமினேஸ் டிஃபெக்ட் வந்து தைரோசினிமியா டைப் 2. நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் பிஹெச்பிபி வந்து பிஹெச்பிபி ஹைட்ரோலேஸ் மூலமாக ஹோமோஜெனிஸ்டிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆனது வந்து என்சைம் இஸ் பிஹெச்பிபி ஹைட்ரோலேஸ். அதோட டிஃபெக்ட் வந்து தைரோசினிமியா டைப் 3. நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் என்சைம் டிஃபெக்ட்ஸ். ஃபினைலலைன் ஹைட்ராக்சிலேஸ் டிஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா கிளாசிக்கல் ஃபினைல்கீட்டோனூரியா. டைஹைட்ராக்சிபயோப்தெரின் டிடெக்டேஸ் அதோட டிஃபெக்ட். இல்லைனா ஜிடிபி சிந்தசிஸ் அந்த டெட்ராஹைட்ரோபயோப்தெரின் ஃபார்ம் ஆகிறதுல உள்ள டிஃபெக்ட். ஜிடிபி சைக்ளோஹைட்ரோலைசிஸ், பைருவைன் டிஹெச்பி சிந்தேஸ், செப்பியாப்டெரின் டிடெக்டேஸ். இது எல்லாமே என்னென்னா அந்த டைஹைட்ரோபயோப்தெரின் டிடெக்டேஸ் சிந்தசிஸில் வந்து டிஃபெக்ட். அப்படின்னா நான் கிளாசிக்கல் ஃபினைல்கீட்டோனூரியா. ஃபினைலலைன் ஹைட்ராக்சிலேஸ்னால் கிளாசிக்கல் ஃபினைல்கீட்டோனூரியா. நெக்ஸ்ட்டு ஹோமோஜெனிசைட் ஆக்சிடேஸ் டிஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அல்கப்தென்யூரியா.
FAA hydrolysis defect தைரோசினிமியா டைப் 1, தைரோசின் டிரான்சாமினேஸ் டிஃபெக்ட் தைரோசினிமியா டைப் 2, PHBP டிஃபெக்ட் அப்படின்னா வந்து தைரோசினிமியா டைப் 3. கிளாசிக்கல் ஃபினைல் கீட்டோனுரியா வந்து ஃபினைலாலனைன் வந்து நார்மலாக தைரோசினாக மாறும். ஸோ இது வந்து டிஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து மெலானின் ப்ரொடக்ஷன் இருக்காது. ஸோ ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன், கேட்டகலமைன் ப்ரொடக்ஷன் இருக்காது. ஸோ agitation, hyperactivity, mental retardation, intractable vomiting and no T3 T4 production. ஃபினைல் வந்து ஆல்டர்னேட் பாத்வேக்குள்ளே போய் ஃபினைல் பைருவேட் அண்ட் ஃபினைல் அசிடேட் ஃபார்ம் பண்ணுது. இந்த ஃபினைல் அசிடேட் வந்து மௌசி ஆர்டர் அல்லது மஸ்டி ஆர்டர் அல்லது பிரானி ஆர்டர் ஃபினைல் அசிடேட்னால வருது. நெக்ஸ்ட் பெர்சிஸ்டன்ஸ் நியூரலாஜிக்கல் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஃபினைல் அலனைன். ஸோ இதோட ஃபீச்சர் என்னென்னா பெர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நியூரலாஜிக்கல் சிம்டம்ஸ் ஈவன் ஆஃப்டர் ஃபினைல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். ஃபினைல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணி நியூரலாஜிக்கல் சிம்டம் ப்ரெசென்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் நோன் அஸ் நான் கிளாசிக்கல் ஃபினைல் கீட்டோனுரியா. அதாவது ஃபினைல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணி நியூரலாஜிக்கல் சிம்டம்ஸ் will be there. நெக்ஸ்ட் லேப் டயக்னோசிஸ். ஃபினைல் கீட்டோனுரியா பண்ணக்கூடிய லேப் டயக்னோசிஸ் வந்து GU3 டெஸ்ட். GU3 டெஸ்ட் வந்து பாக்டீரியல் இன்ஹிபிஷன் டெஸ்ட், growth of Bacillus subtilis. இன் GU3 டெஸ்ட் ஃபினைல் கீட்டோனுரியாவில் நம்ம GU3 டெஸ்ட் பண்ணுறோம். இதில் வந்து என்ன தெரியுதுன்னா இது வந்து பாக்டீரியல் இன்ஹிபிஷன் டெஸ்ட், growth of Bacillus subtilis will be present. ஃபெரிக் குளோரைட் டெஸ்ட் பாசிட்டிவ், பிளட் ஃபினைலாலனைன் லெவல்ஸ் வந்து எலிவேட் ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட் என்சைம் ஸ்டடிஸ் பண்ணி பார்க்குறோம். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஃபினைலாலனைன் ரிச் டயட், ரெஸ்ட்ரிக்டட் டயட், ஃபினைலாலனைன் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டயட் கொடுக்கணும். சிந்தட்டிக் THP கொடுக்கலாம். நான் கிளாசிக்கல் வேரியண்ட்டாக இருந்தால் சிந்தட்டிக் THPs கேன் பி கிவன். சாப்ரோப்டரின் டை ஹைட்ரோக்ளோரைடு குவான் இல்லைனா குவான்னு சொல்கிறோம். இது வந்து என்னென்னா நான் கிளாசிக்கல் PKU கொடுக்கக்கூடிய சிந்தட்டிக் டெட்ராஹைட்ரோபைப்தரின் தான் வந்து குவான். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுக்கலாம்னா லார்ஜ் நியூட்ரல் அமினோ ஆசிட்ஸ் கொடுக்கலாம். லார்ஜ் நியூட்ரல் அமினோ ஆசிட்ஸ் லைக் tryptophan and tyrosine can also be given. நெக்ஸ்ட் அல்காப்டோனுரியா. அல்காப்டோனுரியா is a part of Garrod tetrad. அல்காப்டோனுரியா is a part of Garrod tetrad. ஸோ என்னென்னா பக்கா அல்காப்டோனுரியாவில் பக்காவும் ஞாபகம் என்னென்னா பக்கா தான் ரிமோனிக்கு. தட் இஸ் பென்டோசூரியா, அல்பினிசம், சிஸ்டினியூரியா, அல்காப்டோனுரியா பக்கா. பென்டோசூரியா, அல்பினிசம், சிஸ்டினியூரியா, அல்காப்டோனுரியா ஆல் திஸ் டுகெதர் known as Garrod tetrad. டிஃபெக்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஃபினைலாலனைன் தைரோசின் PHBP கன்வெர்ட் இன்டு ஹோமோஜெனிஸ்டிக் ஆசிட். ஹோமோஜெனிஸ்டிக் ஆக்சிடேஸ் டெஃபிஷியன்ட் ஆகிறதுனால வந்து ஹோமோஜெனிஸ்டிக் ஆசிட் வந்து MAA மாறாது. ஸோ திஸ் ஹோமோஜெனிஸ்டிக் ஆசிட் வந்து அல்கப்டன் பாடிஸாக மாதிரி இன்டர்டிபிள் டிஸ்க் ஸ்கின்னு கார்டில் இருக்குது. IV டிஸ்கில் வந்து இது ஊக்ரோனோட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்துடுது. இன்டர்டிபிள் டிஸ்க் ஸ்கின்னு கார்டில் போய் டெபாசிட் ஆகுது அல்கப்டன் பாடிஸ். நெக்ஸ்ட் யூரின் எக்ஸ்கிரீட் ஆகுது. யூரின் டேன்ஸ் பிளாக் ஆன் ஏர் எக்ஸ்போஷர் ஆர் ஆல்கலைசேஷன். யூரின் டேன்ஸ் பிளாக் ஆன் ஆர் எக்ஸ்போஷர் ஆர் ஆல்கலைசேஷன். அது வந்து என்னென்னா அல்காப்டோனுரியா யூரின்ல வருது. நெக்ஸ்ட் வந்து கிளினிக்கல் ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ஆஃப் ஆன்செட் மிடில் ஏஜில் வருது. பிரசன்ட் வித் பேக் பெயின் இருக்கும். நோ இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டி. பிளாக் கலர் பிக்மெண்டேஷன் ஆஃப் ஸ்கின்னு, ஐவி இன்டர்டிபிள் டிஸ்க்கு, கார்ட்லேஜஸ் எல்லாம் பிளாக் ஆயிருது. பிளாக்கனிங் ஆஃப் யூரின் ஆன் ஸ்டாண்டிங்கு. லேப் டெஸ்ட் பார்த்தோன்னா ஃபெரிக் குளோரைட் டெஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து சில்வர் நைட்ரேட் டெஸ்ட்டு, அல்கனைசேஷன் ஆஃப் யூரின், பெனடிக் டெஸ்ட் பாசிட்டிவ். எக்ஸ்ரேல பார்த்தோன்னா பேம்பூ ஸ்பைன் இருக்கும். இன் அல்காப்டோனுரியாவில் வந்து பேம்பூ ஸ்பைன் அண்ட் வேக்கம் ஃபினாமினன் இருக்கும். ஏர் ஸ்பேஸ் இந்த வெர்டிப்ரா தட் இஸ் நாட் வேக்கம் ஃபினாமினன். ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னா நிட்டிசினோன். அல்காப்டோனுரியாவோட ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நிட்டிசினோன் என்ன பண்ணுறது இன்ஹிபிட்ஸ் PHBP ஹைட்ரோலேஸ். நிட்டிசினோன் இன்ஹிபிட்ஸ் PHBP ஹைட்ரோலேஸ். ஸோ நிட்டிசினோன் யூஸ் பண்ணுறோம். PHBP ஹைட்ரோலேஸ்னு ஹோமோஜெனிஸ்டிக் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ அதை வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணணும். ஸோ நிட்டிசினோன் கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து டைப் 2 தைரோசினீமியா வந்து ஆல்சோ நோன் அஸ் ஆர்கிலோகிட்டினேஸ் தைரோசினீமியா. ஸோ இது வந்து என்னென்னா ரிச்னர் ஹேண்ட்-ஹார்ட் சிண்ட்ரோம் ஆர்கிலோகிட்டினேஸ் தைரோசினீமியா டைப் 2 வந்து டிஃபெக்ட் வந்து தைரோசின் டிரான்சாமினேஸ் டிஃபெக்ட். ஸ்கின்ல வந்து நான் ப்ரோரைட்டிக் ஹைப்பர் கெரட்டோட்டிக் பிளாக்ஸ் சோல்சன் ஃபார்ம்ஸில் இருக்கும். நான் ப்ரோரைட்டிக் பிளாக்ஸ் இருக்குது. கார்னியல் அல்சர் வந்து போர்லி ஸ்டெயின் வித் ஃப்ளூோரசின். நெக்ஸ்ட் தைரோசின் டெரிவேட்டிவ்ஸ் பார்க்கலாம். தைரோசின் ஹைட்ராக்சிலேஸ் யூஸ் பண்ணி டோப்பா ஃபார்ம் பண்ணுது. டோப்பா டீகார்பாக்சிலேஸ் PLP யூஸ் பண்ணி டோபமின் வந்து டோபமின் பீட்டா ஹைட்ராக்சிலேஸ் மூலமாக நாரெபினெஃப்ரின். நெக்ஸ்ட் N-மெத்தில் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் மூலமாக நாரெபினெஃப்ரின் ஃபார்ம் பண்ணுது. டிகிரேடேஷன் ஆஃப் கேட்டகாலமின்ஸ். டோபமின் வந்து ஹோமோவேனலிக் ஆசிட், நாரெபினெஃப்ரின் டிகிரேட் ஆச்சுன்னா வேனிலைல் மேண்டலிக் ஆசிட் ஃபார்ம். ஃபியோக்ரோமோசைட்டோமாவில் வந்து ட்ரையட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ப்ரொஃப்யூஸ் ஸ்வெட்டிங், அதாவது ஹெட்டேக்கு, பால்பிடேஷன், ப்ரொஃப்யூஸ் ஸ்வெட்டிங் தான் ஃபியோக்ரோமோசைட்டோமாவோட ட்ரையாடு. லேப் இன்வெஸ்டிகேஷன் 24 hours யூரினில் வேனிலைல் மேண்டலிக் ஆசிட் பார்க்கலாம். ஹை ஸ்பெசிஃபிசிட்டி. நெக்ஸ்ட் கேட்டகாலமின் லெவல்ஸ் பார்க்கலாம். ஃப்ராக்ஷனேட்டட் மெத்தானெஃப்ரின்ஸ் லெவல்ஸ் பார்க்கலாம். அதுவும் ஹையஸ்ட் சென்சிட்டிவிட்டி. அதாவது ஃப்ராக்ஷனேட்டட் மெட்டானெஃப்ரின்ஸ் வந்து ஹையஸ்ட் சென்சிட்டிவிட்டி, வேனிலைல் மேண்டலிக் ஆசிட் வந்து ஹையஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி. நெக்ஸ்ட் டோட்டல் மெட்டானெஃப்ரின்ஸும் பார்க்கலாம். பிளாஸ்மாவில் வந்து கேட்டகாலமின் லெவல்ஸ் ஃப்ரீ மெட்டானெஃப்ரின்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரீ மெட்டானெஃப்ரின்ஸ் வந்து ஹை சென்சிட்டிவிட்டி இருக்குது. யூரின்லையும் மெட்டானெஃப்ரின்ஸ் பார்க்கலாம். டோட்டல் மெட்டானெஃப்ரின்ஸ் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் மெலானின் பார்க்குறோம். சைட் ஆஃப் சிந்தசிஸ் வந்து மெலனோசோம்சின் ஸ்டேட்டம் பேசில். தைரோசின் வந்து தைரோசினேஸ் மூலமாக வந்து காப்பர் கண்டெய்னிங் தைரோசினேஸ் மூலமாக டோப்பாவை மாறுது. மறுபடியும் அதே காப்பர் கண்டெய்னிங் தைரோசினேஸ் மூலமாக டோப்பா குயினோனா மாதிரி டோப்பா குயினோன் வந்து மெலனின் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஆல்பினிசமில் தைரோசினேஸ் டிஃபெக்ட் ஆல்பினிசம்.
milky white skin and hair, photophobia and lacrimation will be there. Tryptophan properties என்னன்னா aromatic amino acid, non-polar amino acid, essential amino acid, ketogenic plus glucogenic. So tryptophan வந்து tryptophan pyrrolase இல்லனா tryptophan dioxygenase மூலமா heme containing tryptophan dioxygenase மூலமா n ஃபார்மல் கைனின்ஜுரைனை ஃபார்ம் பண்ணுது. இது வந்து ஒரு ஃபார்மல் குரூப்பை கொடுத்துட்டு கைனின்ஜுரைனா மாறுது. நெக்ஸ்ட் 3 கைனின்ஜுரைன் 3 ஹைட்ராக்சி கைனின்ஜுரைன். நெக்ஸ்ட் கைனின்ஜுரினேஸ் அது மூலமாக என்னென்னா அலனைன் கொடுத்துரும், குளுக்கோஜனிக்காக போயிடுது. 3 ஹைட்ராக்சி ஆன்சலிக் ஆசிட் 3 ஹைட்ராக்சி கைனின்ஜுரைன் வந்து கைனின்ஜுரினேஸ் மூலமாக 3 ஹைட்ராக்சி ஆன்சலிக் ஆசிட் வருது. 3 ஹைட்ராக்சி ஆன்சலிக் ஆசிட் வந்து QPRTS அதாவது லேட் ரிப்பீட்டிங் இந்த நியாசின் வருது. QPRTSனால் வந்து குயினோலைட் பாஸ்போரைபோசைல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் அதுதான் ரேட் லிமிட்டிங் என்சைம். இது மூலமாக நியாசினா வருது. நெக்ஸ்ட் விட்டமின் B6 டெஃபிஷியன்சி பார்க்குறோம். 3 ஹைட்ராக்சி கைனின்ஜுரைன் வந்து ஜாத்தியூரினிக் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணுது. டிக்ரீஸ் த சிந்தசிஸ் ஆஃப் நியாசின். ஸோ டிக்ரீஸ் சிந்தசிஸ் ஆஃப் நியாசின் வந்து பெல்லக்ரா. நியாசின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டோஜினஸ்லி சிந்தசைஸ்டு விட்டமின். 60 mg ஆஃப் ட்ரிப்டோஃபன் வந்து 1 mg நியாசின் ஃபார்ம் பண்ணுது. டெரிவேட்டிவ்ஸ் வந்து என்னன்னா ட்ரிப்டோஃபன் ஹைட்ராக்சிலேஸ் வந்து டெரிவேட்டிவ் 5 ஹைட்ராக்சி ட்ரிப்டோஃபன் ஃபார்ம் பண்ணுது. அமினோ ஆசிட் டீகார்பாக்சிலேஸ் வந்து செரட்டோனின் ஃபார்ம் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு செரட்டோனின் வந்து அஸ்டில் செரட்டோனின் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ நார்மலாக செரட்டோனின் வந்து டிகிரேட் ஆச்சுன்னா 5 ஹைட்ராக்சி இண்டோலஸ்டிக் ஆசிட் ஆயிரும். அடுத்து அஸ்டில் செரட்டோனின், அடுத்து வந்து அஸ்டில் செரட்டோனின் வந்து மெத்தில் குரூப் ஆட் ஆகி மெலட்டோனின் ஃபார்ம் பண்ணுது. மெத்தில் அசிட்டில் செரட்டோனின் தான் மெலட்டோனின். மெலட்டோனின் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ரெகுலேட்டர்ஸ் சிர்குலேட்டர். செரட்டோனின் எங்கெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா அர்ஜென்டாபின் செல்ஸ் ஆஃப் இன்டெஸ்டைன், பிரெயின் அண்ட் பிளேட்லெட்ஸில் ஃபார்ம் ஆகுது. இன்டெஸ்டைன், பிரெயின் அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் அர்ஜென்டாபின் செல்ஸ். இந்த அர்ஜென்டாபின் செல்ஸோட டியூமர் தான் கார்ஸ்னாட் சிண்ட்ரோம். So carcinoid syndrome is a tumor of argentabin cells, increases serotonin production, leads to decreased niacin. ஏன்னா செரட்டோனின் ஃபுல்லாக யூஸ் ஆகுது, ஸோ நியாசின் குறைஞ்சிருது. கிளினிக்கல் ஃபீச்சர் வந்து இன்டர்மீடியன்ட் டயரியா, ஃப்ளஷிங்கு, ஸ்வெட்டிங்கு, ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பெல்லக்ரா இருக்கும். அண்ட் 24 hours 5 ஹைட்ராக்சி இண்டோலஸ்டிக் ஆசிட் லெவல் அதிகமாக இருக்கும். ஹார்ட்னப் டிசீஸ் மியூட்டேஷன் வந்து SLC6A19 மியூட்டேஷன், டிஃபெக்டிவ் ட்ரிப்டோஃபன் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ ஹார்ட்னப் டிசீஸில் என்ன ஆகுது, ஹார்ட்னப்ஸ் டிசீஸில் என்ன ஆகுதுன்னா வந்து டிஃபெக்டிவ் ட்ரிப்டோஃபன் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து டிஃபெக்ட் ஆகுது. So decreased tryptophan, that leads to decreased serotonin and decreased niacin. So அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா வந்து ஓகே. ஸோ கிளினிக்கல் ஃபீச்சர் பார்த்தா ஏசிம்டமேட்டிக் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் ட்ரிப்டோஃபன் இந்த இன்டெஸ்டைன் பாக்டீரியா டீகம்போஸ் ஆகி இன்டாக்சில் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த இன்டாக்சில் காம்பவுண்ட் யூரின்ல எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது. ப்ளூ டிஸ்கலரேஷன் ஆஃப் டயப்பர். சம்டைம்ஸ் வந்து ஏடாக்சியா, ஒயிட் வேஸ்ட் கேட் கூட வருது. கியூட்டேனியஸ் ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவிட்டி இஸ் த மோஸ்ட் காமன் சிம்டம். ஸோ ஹார்ட்னப் டிசீஸ்க்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஓவர் மேயர் டெஸ்ட். ஹார்ட்னப் டிசீஸ் ஓவர் மேயர் டெஸ்ட். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து லிபிட் சோலிபிள் எஸ்டர் ஆஃப் ட்ரிப்டோஃபன் கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ட்ரிப்டோஃபன் வந்து என்னன்னா சிஸ்டின் அண்ட் மெத்தியோனைன் சல்ஃபர் கண்டெய்னிங் அமினோ ஆசிட்ஸ் தான். தைரோசினேஸோட டெரிவேட்டிவ் தைரோசினோட டெரிவேட்டிவ்ஸ். ஸோ தைரோசினோட டெரிவேட்டிவ் வந்து சிஸ்டின் அண்ட் மெத்தியோனைன். சிஸ்டின் வந்து குளுக்கோஜெனிக் போலார் அண்ட் நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட். மெத்தியோனைன் வந்து குளுக்கோஜெனிக் நான் போலார் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட். நெக்ஸ்ட் மெட்டபாலிசம் பார்க்குறோம். மெட்டபாலிசம் என்ன ஆகுதுன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹோமோசிஸ். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து மெத்தியோனைன் இருக்குது. மெத்தியோனைன் வந்து மெத்தியோனைன் அடினோசைல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் மெத்தியோனைன் அடினோசைல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் மூலமாக மெத்தியோனைன் 92 எஸ் அடினோசைல் மெத்தியோனைன். இதான் வந்து பிரைமரி மெத்தில் டோனார் வந்து சாம். எஸ் அடினோசைல் மெத்தியோனைன் வந்து பிரைமரி மெத்தில் டோனார். இந்த சாம் வந்து ஒரு அஸ்டைல் குரூப்பை கொடுத்துட்டு எஸ் அடினோசைல் மெத்தியோனைன் ஹோமோசிஸ்டினா சாம் வந்து எஸ்ஏஹெச்ஆ மாறுது. ஒரு மெத்தில் குரூப்பை கொடுத்துட்டு எஸ் அடினோசைல் ஹோமோசிஸ்டினா மாறுது. இந்த எஸ் அடினோசைல் ஹோமோசிஸ்டின் வந்து எஸ் அடினோசைல் ஹோமோசிஸ்டினேஸ் மூலமாக ஹோமோசிஸ்டினா வருது. ஹோமோசிஸ்டின் நம்ம அடினோசைல் குரூப்பை போயிட்டு ஹோமோசிஸ்டினா வருது. ஹோமோசிஸ்டின் வந்து ஓகே பீட்டோல் வந்து ஓகே ஒரு அதாவது மெத்தில் பீட்டோல் ஒரு மெத்தில் குரூப் கிடையாது. ஹோமோசிஸ்டினில் ஒரு மெத்தில் குரூப் ஆட் ஆச்சுன்னா அது வந்து மெத்தியோனைனா மாறிடுது. அதே ஹோமோசிஸ்டின் கூட ஒரு செரைன் குரூப் ஆட் ஆச்சுன்னா அது சிஸ்டத்தோனா மாறும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மெத்தில் குரூப் ஆட் ஆகிறது பார்ப்போம். ஹோமோசிஸ்டின் கூட மெத்தில் குரூப் எப்படி ஆட் ஆகுதுன்னா மெத்தில் பீட்டோல் வந்து பீட்டோல மாறுது. ஸோ மெத்தில் குரூப் ஆட் ஆகி மெத்தியோனைன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த பீட்டோல் மறுபடியும் மெத்தில் பீட்டோல மாறுறதுக்கு என்ன நடக்குதுன்னா வந்து மெத்தில் டெட்ராஹைட்ரோஃபோலேட் ஆசிட் வந்து டெட்ராஹைட்ரோஃபோலிக் ஆசிட் மாறுது. இதில் என்சைம் வந்து என்னென்னா மெத்தில் டெட்ராஹைட்ரோஃபோலேட் ரெடக்டேஸ் இது ஒரு என்சைம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா கீழே வரலாம். சிஸ்டத்தைன் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ சிஸ்டின் ஃபார்ம் ஆகிற ஸ்டெப் தான். ஹோமோசிஸ்டின் செரைன் கூட சேர்ந்து சிஸ்டத்தைன் பீட்டா சிந்தேஸ் மூலமாக சிஸ்டத்தைன் ஃபார்ம் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டத்தைனேஸ் மூலமாக வந்து ஹோமோசெரைன் தனியாகவும் சிஸ்டின் தனியாக வந்துடுது. ஸோ மெத்தியோனைன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, சிஸ்டின் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. டிசார்டர்ஸ் பார்க்கலாம். MAT டிஃபெக்ட் தட் இஸ் மெத்தியோனைன் அடினோசைல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் மொதல் என்சைம் இருக்குல்ல. ஸோ அது டிஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா பிரைமரி ஹைப்பர் மெத்தியோனைனீமியா மெத்தியோனைன் அதிகமாகுது. ஸோ ஹைப்பர் மெத்தியோனைனீமியா. சிஸ்டத்தைன் பீட்டா சிந்தேஸ் டிஃபெக்ட் இருந்துச்சுன்னா வந்து ஹோமோசிஸ்டின் யூரியா. கிளாசிக்கல் ஹோமோசிஸ்டின் யூரியாவில் எது டிஃபெக்ட்? சிஸ்டத்தைன் பீட்டா சிந்தேஸ் சிஸ்டத்தைனேஸ் பீட்டா சிந்தேஸ் டிஃபெக்ட். சிஸ்டத்தைனின் பீட்டா சிந்தேஸ் டிஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா ஹோமோசிஸ்டின் யூரியா வருது. நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டத்தைனேஸ் டிஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா வந்து சிஸ்டத்தைன் யூரியா விடுவிதார்.
மெத்தில் டெட்ராஹைட்ரோஃபோலேட் ரிடக்டேஸ் டிஃபெக்ட், அதாவது மெத்தில் B12 ஃபார்மேஷன் டிஃபெக்ட் ஆகுது. மெத்தில் டெட்ராஹைட்ரோஃபோலேட் ரிடக்டேஸ் டிஃபெக்ட் அப்படின்னா நான் கிளாசிக்கல் ஹோமோசிஸ்டினுரியா will be there. நெக்ஸ்ட் B6 B9 B6 B9 B12 டெஃபிஷியன்சி எல்லாமே வந்து இன்க்ரீசஸ் ஹோமோசிஸ்டின் லெவல் என்பது இது இன்க்ரீசஸ் தி ரிஸ்க் ஃபார் த்ராம்போசிஸ். நெக்ஸ்ட் ஃபோலேட் ட்ராப் ஆர் டெட்ராஹைட்ரோஃபோலேட் ஃபோலிக் ஆசிட் ஸ்டார்வேஷன். ஸோ B12 டெஃபிஷியன்சி என்ன தான் வந்து N5 மெத்தில் டெட்ராஹைட்ரோஃபோலேட் வந்து டெட்ராஹைட்ரோஃபோலேட்டாக மாறாது. ஸோ அதனால் ஃபங்க்ஷனல் டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் டெட்ராஹைட்ரோஃபோலேட் இல்லை, டிக்ரீஸ் டெட்ராஹைட்ரோஃபோலேட் திஸ் லீட்ஸ் டு டிக்ரீஸ்ட் DNA சிந்தசிஸ். ஸோ நியூக்ளியோசைட்டோபிளாஸ்மிக் சிங்க்ரோனி வந்து போயிடுது. நியூக்ளியோசைட்டோபிளாஸ்மிக் டிசிங்க்ரோனி ஆகி மெகலோபிளாஸ்டிக் அனீமியா will be there. நெக்ஸ்ட் ஹோமோசிஸ்டினுரியாவோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னா இட் ரிசம்பிள்ஸ் மார்ஃபன் சிண்ட்ரோம், டெவலப்மெண்டல் டிலே, மென்டல் ரிட்டார்டேஷன், தின் அண்ட் டால் இருப்பாங்க. அது தின் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ் will be there, டால் அண்ட் தின் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ், skeletal deformity will be there, visual disturbances, ectopia lentis most common. ஹோமோசிஸ்டினுரியாவோட ectopia lentis வந்து இன்ஃப்ரோமீடியலாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் மசில் ectopia lentis வந்து இன்ஃப்ரோமீடியல், மசில் ஹைப்போட்டோனியா will be there, history of CAD thromboembolism இருக்கும். ஸோ ectopia lentis இருக்கும் இன்ஃப்ரோமீடியலாக, thromboembolism இருக்கும், arachnodactyly will be there and tall stature, high arched parallel will be there. நெக்ஸ்ட் skeletal deformity பார்த்தீங்கன்னா pectus excavatum, pectus carinatum, pes cavus அண்ட் ஜெனு வேல்கம் வேரஸ் எல்லாமே வருது. டெஸ்ட் என்னன்னா சைனின் நைட்ரோப்ரோசைட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். ஸோ ஹோமோசிஸ்டினுரியாவுக்கு சைனின் நைட்ரோப்ரோசைட் டெஸ்ட். கிளாசிக்கல் ஹோமோசிஸ்டினுரியாவில் வந்து என்சைம் டிஃபெக்ட் வந்து சிஸ்டத்தையும் பீட்டா சிந்தேஸ். ஸோ டிஃபெக்டிவ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சிஸ்டின் ஃபார்மேஷன் இருக்காது. ஹோமோசிஸ்டின் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும், சிஸ்டின் டிக்ரீஸ் ஆகுது, மெத்தினின் லெவல்ஸ் will be நார்மல். சிஸ்டின் சப்ளிமெண்டேஷன் விட்டமின் B12 ஃபோலிக் ஆசிட் B6 B9 B12 சப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறோம், இல்லை B10 சப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். B10 அப்படின்னு வந்து சப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். B10 வந்து ட்ரைமெத்தில் கிளைசின், அதுவும் சப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஃபார் கிளாசிக்கல் ஹோமோசிஸ்டினுரியா. நான் கிளாசிக்கல் ஹோமோசிஸ்டினுரியா வந்து மெத்தில் B12 ஃபார்மேஷன் இருக்கும். ஸோ மெத்திலின் டெட்ராஹைட்ரோஃபோலேட் ரிடக்டேஸ் டிஃபெக்ட், அதான் டிஃபெக்ட். ஸோ வந்து அந்த ஹோமோசிஸ்டினை வந்து மெத்தியோனைனை மாற்ற முடியாது. ஸோ ஹோமோசிஸ்டின் லெவல் will be more, சிஸ்டின் லெவல் வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும், பட் மெத்தியோனைன் லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இதில் வந்து மெத்தியோனைனை சப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், இல்லை B6 B9 B12 சப்ளிமெண்டேஷன். சிஸ்டினுரியா இஸ் டைபேசிக் அமினோ ஆசிட் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இன் த கிட்னி. அதாவது சிஸ்டினுரியா டிஃபெக்ட் என்னன்னா டைபேசிக் அமினோ ஆசிட் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இன் த கிட்னி தான் வந்து சிஸ்டினுரியா. சிஸ்டினுரியோட ஃபீச்சர் என்னன்னா எதில் எக்ஸ்கிரீட் ஆகும், கோலாலாம் எக்ஸ்கிரீட் ஆகும். கோலா எக்ஸ்கிரீட் ஆகுது. கோலானா COLA, சிஸ்டின் அர்னித்தைன் லைசின் அர்ஜினைன், இதான் கோலா. சிஸ்டின் அர்னித்தைன் லைசின் அர்ஜினைன் இது வந்து யூரின்ல எக்ஸ்கிரீட் ஆகுது. திஸ் இஸ் நாட் சிஸ்டினுரியா, டைபேசிக் அமினோ ஆசிட் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் டிஃபெக்ட் இன் கிட்னி. ஸோ சிஸ்டின் கிறிஸ்டல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஹெக்ஸகனலாக இருக்கும், கலர்லெஸ், ஃப்ளாட், ஹெக்ஸகனல் அண்ட் ப்ரெசன்ட் இன் அசிடிக் யூரின். சிஸ்டினுரியா வந்து அசிடிக் யூரினில் கலர்லெஸ், ஃப்ளாட், ஹெக்ஸகனல் கிறிஸ்டல்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டினோசிஸ் பார்ப்போம். ஸோ சிஸ்டின் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இன் லைசோசோம். லைசோசோமில் வந்து சிஸ்டின் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் டிஃபெக்ட் இருந்துச்சுன்னா சிஸ்டினோசிஸ். இது மேனிஃபெஸ்டேஷன் வந்து ரீனல் ஃபெயிலியர், போன் மேரோ சப்ரஷன், கார்னியல் ஒபாசிட்டி அண்ட் லிவர் ஃபெயிலியர். ரீனல் ஃபெயிலியர், லிவர் ஃபெயிலியர், போன் மேரோ சப்ரஷன், கார்னியல் ஒபாசிட்டி, சிஸ்டினோசிஸ். டிஃபெக்டிவ் சிஸ்டின் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இன் லைசோசோம். நெக்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டின் என்னன்னா குளூட்டதைன் அண்ட் டாரின். குளூட்டதைன், ஸோ குளூட்டதைன் வந்து என்னன்னா இது ஒரு ட்ரைபெப்டிட், குளூட்டாமிக் ஆசிட், சிஸ்டின், கிளைசின் எல்லாம் சேர்ந்துருக்கும் குளூட்டதைனில் வந்து. நெக்ஸ்ட் குளூட்டதைன் வந்து ஆக்டிவ் குரூப் வந்து SH குரூப் ஆஃப் சிஸ்டின் தான் வந்து ஆக்டிவ் குரூப். ஸோ சிஸ்டின் இதுலேயே வருது. சிஸ்டினோட டெரிவேட்டிவ் வந்து குளூட்டதைன் டாரின். குளூட்டதைன் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. அதான் SS குரூப் ஆஃப் சிஸ்டின் தான் வந்து குளூட்டதைன் ஆக்டிவாக இருக்குது, ஏடிபிக்கல் பெப்டைடு. ஸோ குளூட்டதைனோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஸ்கேவெஞ்சிங் தான் குளூட்டதைன் பெராக்சைடேஸ் மூலமாக. இன்னொன்று வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ஆஃப் அமோனியா, மீஸ்டர் சைக்கிள் இல்லைனா காமா குளூட்டமைன் சைக்கிள்னு சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து குளூட்டதைன் வந்து கான்ஜுகேஷனில் ட்ரக்ஸ் கான்ஜுகேஷனில் இன்வால்வ் ஆகுது அண்ட் கோஎன்சைமாக இன்வால்வ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் அதர் அமினோ ஆசிட் கிளைசின் பார்க்கலாம். கிளைசினோட டெரிவேட்டிவ்ஸ் என்னன்னா பியூரின்ஸ் C4C5N7. நெக்ஸ்ட் கிரியாட்டினைன். கிரியாட்டினைன் வந்து கேம்னு ஞாபகம் சொல்லலாம். கிரியாட்டினைன் வந்து கேம், தட் இஸ் கிளைசின் ப்ளஸ் அர்ஜினைன் ப்ளஸ் மெத்தியோனைன், இது சார்ந்தது தான் கிரியாட்டினைன். நெக்ஸ்ட் கிரியாட்டினைன் வந்து கிளைசின் ப்ளஸ் அர்ஜினைன் ப்ளஸ் மெத்தியோனைன். நெக்ஸ்ட் ஹீம். கிளைசின் வந்து ஹீமில் இன்வால்வ் ஆகுது. கிளைசின் வந்து குளூட்டதைனில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்குது. கிளைசின் இஸ் ஆல்சோ ஏ பார்ட் இன் கொலாஜன். கொலாஜனில் வந்து மோஸ்ட் அபேண்டன் அமினோ ஆசிட் வந்து கிளைசின். ஹீம்லையும் கிளைசின் இருக்குது, குளூட்டதைனில் கிளைசின் இருக்குது, கிரியாட்டினைனில் இருக்குது, பியூரின்ஸில் இருக்குது. C4C5N7 பியூரினில். ஹைப்பர் ஆக்சிலூரியா டிஃபெக்ட் இன் கிளைஆக்சிலேட் அமினோ டிரான்ஸ்ஃபரேஸ். கிளைஆக்சிலேட் அமினோ டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் டிஃபெக்ட். கிளைஆக்சிலேஸ் அமினோ டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் டிஃபெக்ட் இருந்துச்சுன்னா வந்து ஹைப்பர் ஆக்சிலூரியா வருது, ஹைப்பர் ஆக்சிலூரியா. ஸோ செகண்டரியாக வந்து விட்டமின் C டிஃபெக்ட். ஸோ பிரைமரி வந்து கிளைஆக்சிலேட் அமினோ டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் டிஃபெக்ட். செகண்டரி ஹைப்பர் ஆக்சிலூரியா எதனால வருதுன்னா விட்டமின் C டிஃபிஷியன்சி, விட்டமின் B6, எத்திலின் கிளைக்கால் பாய்சனிங், அதுலேயும் ஹைப்பர் ஆக்சிலூரியா வருது. நெக்ஸ்ட் மீத்தாக்சில் ஃப்ளூரின் நிறைய வருது. ஸோ ஆக்சலேட் ஸ்டோன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்வலப் ஷேப்பில் இருக்கும். ஆக்சலேட் ஸ்டோன்ஸ் வந்து என்வலப் ஷேப்பு. நெக்ஸ்ட் வந்து செரைன். செரைனோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா சிந்தசிஸ் ஆஃப் சிஸ்டின் அண்ட் பாஸ்பேட்டிடைல் செரைன் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இட் ப்ரொடியூசஸ் எத்தனால் அமீன் ஆன் டிகார்பாக்ஸ். ஸோ என்னெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு செரைன் வந்து சிஸ்டின், பாஸ்பேட்டிடைல் செரைன்,
கோலின் சிஸ்டின் கோலின் பீட்டின் ஃபார்ம் பண்ணுது, கோலின் ஃபார்ம் பண்ணுது, சிஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ணுது, பாஸ்பேட்டடைல் serine ஃபார்ம் பண்ணுது. It also produces ethanol amine on decarboxylation. So serine is a precursor of selenocysteine. Basic amino acids ஹால் ஞாபகம் வச்சோம் அப்படிதானே. ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு மெயினாக உள்ளது ஹிஸ்டிடின். ஹிஸ்டிடினோட டெரிவேட்டிவ் வந்து ஃபிக்ளூ அண்ட் ஹிஸ்டமின். ஃபிக்ளூவும் ஹிஸ்டமினும் ஹிஸ்டிடினோட டெரிவேட்டிவ்ஸ். ஹிஸ்டிடின் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ளூவாக மாறுது. ஃபிக்ளூனா ஃபார்மிமினோ குளூட்டாமிக் ஆசிட் ஃபிக்ளூவாக மாறுது. ஃபிக்ளூ வந்து THF டெட்ராஹைட்ரோஃபோலிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணி குளூட்டாமிக் ஆசிடாக மாறுது. ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ டெட்ராஹைட்ரோஃபோலிக் ஆசிட்னா B9 டெஃபிஷியன்சி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபிக்ளூ வந்து குளூட்டாமிக் ஆசிடாக மாறாது. ஸோ நம்ம ஹிஸ்டிடின் லோட் டெஸ்ட் பண்ணும்போது வந்து B9 டெஃபிஷியன்சி, அதாவது ஃபோலிக் ஆசிட் டெஃபிஷியன்சியில் வந்து ஃபிக்ளூ இஸ் எக்ஸ்க்ரீடட் இன் தி யூரின். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அர்ஜினைன் வந்து டெரிவேட்டிவ் அர்ஜினைன் பார்க்குறோம். ஹாலில் நெக்ஸ்ட் வந்து அர்ஜினைன் டெரிவேட்டிவ் காம்பவுண்ட்ஸ். அர்ஜினைனோட டெரிவேட்டிவ் வந்து நைட்ரிக் ஆக்சைடு, அர்னித்தைன், கிரியாத்தினைன். நைட்ரிக் ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அர்ஜினைன்லேருந்து நைட்ரிக் ஆக்சைடு சிந்தேஸ்னு ஒரு என்சைம் மூலமாக அர்ஜினைன்லேருந்து நைட்ரிக் ஆக்சைடு வருது. ஸோ இது வந்து ரியாக்டிவ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல். ஸோ இட் ஆக்ட்ஸ் வியா GMP வழி ஆக்ட் ஆகுது, எண்டோத்திலியம் டிரைவ்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஃபேக்டர். ஸோ அர்ஜினைன் மூலமாக நைட்ரிக் ஆக்சைடு சிந்தேஸ் யூஸ் பண்ணி நைட்ரிக் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது. நைட்ரிக் ஆக்சைடு வந்து எண்டோத்திலியம் டிரைவ்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஃபேக்டர் இன்னொரு நேம் வந்து. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறோன்னா அர்னித்தைன் அண்ட் யூரியா ஃபார்ம் பண்ணுது. அது போக அர்ஜினைன் வந்து கிரியாட்டின் ஃபார்ம் பண்ணும். நோட் கிரியாட்டினைன் வந்து கிளைசின் ஃபார்ம் பண்ணுச்சு, கிரியாட்டின் வந்து அர்ஜினைன் ஃபார்ம் பண்ணுது. பிரான்ச் செயின் அமினோ ஆசிட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ பிரான்ச் செயின் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து PLP யூஸ் பண்ணி பிரான்ச் செயின் கீட்டோ ஆசிட்ஸாக மாறுது. அதை திரும்ப அசைல் குரூப் மாதிரி ப்ராடக்ட். ஸோ மெயின் என்ன நடக்குன்னா பிரான்ச் செயின் கீட்டோ ஆசிட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் வந்து பிரான்ச் செயின் கீட்டோ ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணுறது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரியாக்ஷன். அதுக்கடுத்து ஆக்சிலேட் டீகார்பாக்சிலேஷன் எஃப்டி டிபெண்டன்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நடக்குது. ஸோ மெயினாக மேப்பிள் சிரப் யூரின் டிசீஸ் பிரான்ச் செயின் BCKAD இருக்குல்ல, அதாவது பிரான்ச் செயின் கீட்டோ ஆசிட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் இது டிஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா மேப்பிள் சிரப் யூரின் டிசீஸ் வருது. இதோட ஃபீச்சர் என்னென்னா எய்தர் நியோனைட்டில் வருது, ஃபீடிங் டிஃபிகல்டிஸ், கன்வர்ஷன், லெத்தர்ஜி, கோமாவாக இருக்கும். சைல்டுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்டிக் ஹைப்பர்டோனியா இருக்கும். அது வந்து பாக்ஸிங் மூவ்மெண்ட் இல்லைனா கிக்கிங் மூவ்மெண்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ மேப்பிள் சிரப் யூரின் டிசீஸில் வந்து ஆல்டர்னேட் ஹைப்பர் அண்ட் ஹைப்பர்டோனியா இருக்குது, பாக்ஸிங் ஆர் கிக்கிங் மூவ்மெண்ட். ஸோ டைநைட்ரோஃபினைல் ஹைட்ரலசின் டெஸ்ட் பண்ணுறோம், DNPH டெஸ்ட் பண்ணுறோம், டைநைட்ரோஃபினைல் ஹைட்ரலசின் டெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ மெயினாக கிளினிக் பிக்சர் வந்து பர்ன்டு சுகர் ஆர்டர் ஆஃப் யூரின் இருக்கும். லேபில் பார்க்குறப்ப பிரான்ச் செயின் அமினோ ஆசிட் லெவலும் பிரான்ச் செயின் கீட்டோ ஆசிட் லெவல்ஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் தென் பிளட் அண்ட் யூரினில் வந்து பிரான்ச் செயின் அமினோ ஆசிட் கீட்டோ ஆசிட் லெவல் அதிகமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு டைநைட்ரோஃபினைல் ஹைட்ரலசின் DNPH டைநைட்ரோஃபினைல் ஹைட்ரலசின் டெஸ்ட் DNPH டெஸ்ட் பண்ணுறோம். ரோத்திரா டெஸ்ட் பாசிட்டிவ். நெக்ஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பிரான்ச் செயின் கீட்டோ அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு சப்ளிமெண்ட் தைமின் சப்ளிமெண்டேஷன் இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ லெபரட்டரி டெஸ்ட் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஸோ லேப் டெஸ்ட் பார்த்தோன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபெரிக் குளோரைட் டெஸ்ட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபெரிக் குளோரைட் டெஸ்ட் வந்து ஃபினைல் கீட்டோனூரியா, அல்கப்டன்யூரியா. நெக்ஸ்ட் வந்து டைநைட்ரோஃபினைல் ஹைட்ரலசின் மேப்பிள் சிரப் யூரின் டிசீஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து Guthrie டெஸ்ட்டு, ஃபினைல் கீட்டோனூரியா, ஓபர்மேயர் டெஸ்ட்டு, ஹார்ட்னப் டிசீஸில் பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு சைனைட் நைட்ரோக்ளோசைட் டெஸ்ட் ஃபார் ஹோமோசிஸ்டின்யூரியா. நெக்ஸ்ட்டு VMA ஸ்பாட் டெஸ்ட். VMA வேனில் மேட்லிக் ஆசிட், அது பேர் வந்து லாப் ரோசி VMA ஸ்பாட் டெஸ்ட் வந்து ஃபியோக்ரோமோசைட்டோமா. அது வேனில் மேட்லிக் ஆசிட் ஃபியோக்ரோமோசைட்டோமா தான். 5-HIA டெஸ்ட், தட் இஸ் 5-ஹைட்ராக்சி இண்டோல் அஸ்டிக் ஆசிட். 5-HIA டெஸ்ட் வந்து சீரோட்டோனின், அதாவது கார்சினைட் சிண்ட்ரோமுக்கு பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் என்சைம் டிஃபெக்ட் பார்க்கலாம். அல்பினிசமில் வந்து தைரோசினேஸ் டிஃபிஷியன்சி. மேப்பிள் சிரப் யூரின் டிசீஸ் பிரான்ச் செயின் கீட்டோ ஆசிட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் BCKAD டிஃபெக்ட். பிரான்ச் செயின் கீட்டோ ஆசிட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் டிஃபெக்டாக மேப்பிள் சிரப் யூரின் டிசீஸ். ஐசோவேலரிக் அசிடியூரியா, ஐசோவேலரைல் கோயட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் டிஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா வந்து லூசின் மெட்டபாலிசமில் ஐசோவேலரைல் கோயட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் டிஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா ஐசோவேலரிக் அசிடியூரியா. ஹோமோசிஸ்டின்யூரியா டிஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா ஹோமோசிஸ்டின்யூரியா இதில் வருதுன்னா சிஸ்டதையம் பீட்டா சிந்தேஸ் டிஃபெக்ட் ஹோமோசிஸ்டின்யூரியா. ஃபினைல் கீட்டோனூரியா வந்து ஃபினைல் அலனைல் ஹைட்ராக்சிலேஸ் டிஃபெக்ட், இல்லைனா வந்து டெட்ராஹைட்ரோபயோப்தரின் டிஃபெக்ட், இல்லைனா ஃபினைல் ஹைட்ராக்சிலேஸ் டிஃபெக்டில் வந்து ஃபினைல் கீட்டோனூரியா. அல்கப்டன்யூரியா வந்து ஹோமோஜென்டிசைட் ஆக்சைடேஸ் டிஃபெக்ட் வந்து அல்கப்டன்யூரியா. தைரோசினிமியா டைப் 1 வந்து ஃபியூமரைல் FAA ஹைட்ரோலிஸ். ஃபியூமரைல் அசிட்டோசினேட் ஹைட்ரோலிஸ் வந்து தைரோசினிமியா டைப் 1. தைரோசினிமியா டைப் 2 வந்து தைரோசின் டிரான்ஸ்அமினேஸ். தைரோசினிமியா டைப் 3 வந்து PHPP ஹைட்ரோலிஸ் டிஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட் பெக்குலர் ஆர்டர்ஸ் பார்க்குறோம். ஸோ குளூட்டாரிக் அசிடிமியா டைப் 2. குளூட்டாரிக் அசிடிமியா வந்து ஸ்வெட்டி ஃபீட் ஆர்டர். ஹாக்கின்ஸ் யூரியா, அதாவது PHPP வந்து பார்ஷியலாக டிஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா, PHPP வந்து ஃபுல்லாக டிஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா தைரோசினிமியா, PHPP வந்து பார்ஷியலாக டிஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா ஹாக்கின்ஸ் யூரியா. ஹாக்கின்ஸ் யூரியாவில் வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் ஆர்டர் வரும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஐசோவேலரிக் அசிடியூரியாவில் வந்து ஸ்வெட்டி ஃபீட் ஆர்டர். மேப்பிள் சிரப் யூரின் டிசீஸில் வந்து மேப்பிள் சிரப்பில் பர்ன்டு சுகர் ஆர்டர். ஹைப்பர் மெத்தனோனிமியாவில் வந்து பாயில்டு கார்பேஜ் ஆர்டர்.
நெக்ஸ்ட் வந்து மல்டிபிள் கார்பாக்சிலேஸ் டெஃபிஷியன்சியில் வந்து டாம் கேட் யூரின், மல்டிபிள் கார்பாக்சிலேஸ் டெஃபிஷியன்சி டாம் கேட் யூரின் ஆர்டர். ஓஸ்டோஸ் யூரின் டிசீஸ், ஓஸ்டோஸ் யூரின் டிசீஸில் வந்து ஹாப் லைக் ஆர்டர், ஓஸ்டோஸ் யூரின் டிசீஸ் ஹாப்ஸ் லைக் ஆர்டர். ஃபினைல் கீட்டோனூரியாவில் வந்து மவுசி ஆர்டர் இல்லை மஸ்தி ஆர்டர். நெக்ஸ்ட்டு ட்ரைமெத்தில் அமின்யூரியா, ட்ரைமெத்தில் அமின்யூரியா அப்படின்னா அந்த மெத்திலமின் ஆக்சிடேஸ் டிஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கோலின் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் தான். ட்ரைமெத்தில் அமின்யூரியாவில் வந்து கோலின் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ட்ரீட்மெண்ட். ட்ரைமெத்தில் அமின்யூரியாவில் என்ன ஆர்டர்னு ஃபிஷ் ஆர்டர். நெக்ஸ்ட் தைரோசினிமியா வந்து பாயில்டு கேபேஜ் ஆர்டர். ஸோ பாயில்டு கேபேஜ் வந்து ஹைப்பர் மெத்தியோனிமியாலையும் தைரோசினிமியாலையும் பாயில்டு கேபேஜ் ஆர்டர் வருது. தைரோசினிமியாவில் பாயில்டு கேபேஜ் ஆர்டர் ரின்சிட் பட்டர் ஆர்டர் சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மாலிகுலர் பயாலஜி பார்க்குறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நியூக்ளியோடைடு நியூக்ளிக் ஆசிட் பார்க்குறோம். ஸோ ஸ்டெப்ஸ்டார்ட் வித் நியூக்ளியோடைடு. நியூக்ளியோடைடில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா ரைபோ சுகர் இருக்கும், நைட்ரஜன் பேஸ் இருக்கும், பாஸ்பேட் குரூப் இருக்கும். ஸோ நியூக்ளியோடைடில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூக்ளியோடைடு வந்து மோனோமர் ஆஃப், ஸோ நைட்ரஜன் பேஸும் பென்டோ சுகர், நைட்ரஜன் பேஸ் ப்ளஸ் பென்டோ சுகர் வந்து நியூக்ளியோசைடு. நியூக்ளியோசைடு கூட ஒரு பாஸ்பேட் குரூப் ஆட் பண்ணால் நியூக்ளியோடைடு. நைட்ரஜன் பேஸ் ப்ளஸ் பென்டோ சுகர், நைட்ரஜன் பேஸ் ப்ளஸ் பென்டோ சுகர் இஸ் நியூக்ளியோசைடு. அது கூட ஒரு பாஸ்பேட் குரூப் ஆட் பண்ணால் நியூக்ளியோடைடு. டைப்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் பேசஸ் வச்சு எப்படி பிடிக்கிறோன்னா, ஸோ டபுள் ரிங் இருந்தால் பியூரின், சிங்கிள் ரிங் இருந்தால் பிரமிடின். ஸோ டபுள் ரிங் இருந்தால் பியூரின். பியூரின் வந்து என்னென்னா பியூர் கோல்டுன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ஏஜி தான் பியூரின். அடினைன் அண்ட் குவானைன் இஸ் பியூரின். நெக்ஸ்ட்டு சிங்கிள் ரிங் வந்து பிரமிடின். சிங்கிள் ரிங் இருக்க பிரமிடின் என்னென்னா சிஸ்டின், யுராசில், தைமின். ஓகே, அது எப்படின்னா கட்டுன்னு வச்சுக்கலாம். கட்டு சிஸ்டின், சைட்டோசின், யுராசில் அண்ட் தைமின். சைட்டோசின் இருக்கா, சைட்டோசின் டிஎமினேஷன் பண்ணால் யுராசில் வருது, யுராசில் மெத்திலேட் பண்ணால் தைமின் வருது. ஸோ சைட்டோசின் டிஎமினேட் பண்ணால் யுராசில், மெத்திலேட் பண்ணால் தைமின். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லிங்கேஜ் பார்க்கலாம். என் கிளைகோசிலிக் பீட்டா என் கிளைகோசிலிக் லிங்கேஜ் வந்து பிட்வீன் பியூரின்ஸ்க்கும் பிரமிடினுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது வந்து என் கிளைகோசிலிக் லிங்கேஜ். எஸ்டர் பாண்ட் வந்து பிட்வீன் நியூக்ளியோசைடு வந்து ஃபஸ்ட்டு பாஸ்பேட் குரூப்புக்கு நடுவில் வர்றது வந்து நியூக்ளியோசைடுக்கும் பாஸ்பேட் குரூப்புக்கும் நடுவில் வருது எஸ்டர் பாண்டு. ஆசிட் அன்ஹைட்ரேட் பாண்ட் வந்து பிட்வீன் அட்ஜசன்ட் பாஸ்பேட் குரூப்புக்கு நடுவில் வருது ஆசிட் அன்ஹைட்ரேட் பாண்டு. நெக்ஸ்ட்டு நியூக்ளிக் ஆசிட் பார்க்கலாம். ஃபார்ம்டு பை 3'5' பாஸ்போர்ட் ஐஸ்ட்ரேஸ் பாண்டு. நியூக்ளியோடைடுக்கு நடுவில் வந்து பாஸ்போர்ட் 3'5' பாஸ்போர்ட் ஐஸ்ட்ரேஸ் பாண்ட் மூலமாக தான் நமக்கு வந்து நியூக்ளிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது. நியூக்ளிக் ஆசிட் எக்ஸிபிட்ஸ் போலாரிட்டி. ஸோ 5'3' டைரக்ஷன் சீக்வன்ஸ் ஃப்ரம் நியூக்ளிக் ஆசிட் எப்படி சீக்வன்ஸ் பண்ணுறோம்னா 5'3' சீக்வன்ஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு டிஎன்ஏ வர்சஸ் ஆர்என்ஏ. டிஎன்ஏல வந்து ஹைட்ராக்சில் குரூப் ப்ரெசென்ட் ஒன்லி அட் 3' பொசிஷன். ஆர்என்ஏல வந்து 2' and 3' இருக்கும் ஹைட்ராக்சில் குரூப். டிஎன்ஏ வந்து ஒரு பென்டோ சுகர் என்ன டிஆக்சி ரைபோஸ், இது வந்து ரைபோஸ். ஸோ ஃப்ரீ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் டிஎன்ஏல கிடையாது, ஏன்னா வெறும் 3' பொசிஷன் மட்டும்தானே. ஆர்என்ஏல வந்து 2', 3' இருக்குது. ஸோ ஃப்ரீ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்து ரியாக்டிவ் ஆல்கஹால் குரூப் OH குரூப் வந்து செகண்டில் இருக்கும், செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்கும். ரியாக்டிவ் குரூப் இருக்கும். செகண்ட் OH குரூப் வந்து ரியாக்டிவ். ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தோன்னா டிஎன்ஏ ஸ்டேபிள், ஆர்என்ஏ வந்து அன்ஸ்டேபிள். நெக்ஸ்ட் நியூக்ளியோடைடு அண்ட் ஆர்என்ஏ வர்சஸ் டிஎன்ஏ. ஸோ நம்ம அடினைன் பார்த்தோம்னா அடினோசின், நியூக்ளியோசைடு வந்து அடினோசின், இது வந்து ஏஎம்பி ஃபார்ம். ரைபோஸ் வந்து ஏஎம்பி. நெக்ஸ்ட்டு டிஆக்சி ரைபோஸ் வந்து டிஏஎம்பி. அதே மாதிரி குவானைன் வந்து குவானோசின், அதுலேயும் வந்து டிஆக்சி ரைபோஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. யுராசிலில் வந்து டிஆக்சி ரைபோஸ்லாம் கிடையாது. யுராசில் வந்து ஒன்லி ஆர்என்ஏல மட்டும்தான். யுராசில், ஹைப்போசாந்தின், சாந்தின்லாம் வந்து ஆர்என்ஏல மட்டும்தான். சைட்டோசினும் ஆர்என்ஏல மட்டும், சைட்டோசின் கிடையாது. ஸோ ஆர்என்ஏல மட்டும் வரக்கூடியது யுராசில். யூரிடின் மோனோபாஸ்பேட் ஃபார்ம் பண்ணும் ஒன்லி இன் ஆர்என்ஏ. நெக்ஸ்ட் ஹைப்போசாந்தின் வந்து ஐனோசின் மோனோபாஸ்பேட். ஜாந்தின் வந்து ஜாந்தின் மோனோபாஸ்பேட். சைட்டிடின் மோனோபாஸ்பேட். தைமோசின் வந்து தைமின் வந்து ஆர்என்ஏல கிடையாது. யுராசில் வந்து ஆர்என்ஏல எக்ஸ்க்ளூசிவ் மாதிரி. தைமின் வந்து தைமிடின், அது வந்து டிஎன்ஏல எக்ஸ்க்ளூசிவ். ஸோ தைமிடின் மோனோபாஸ்பேட். சைட்டோசின் வந்து ரெண்டுலேயுமே வரும். தைமிடின் மோனோபாஸ்பேட் ஒன்லி இன் டிஎன்ஏ, யுராசில் ஒன்லி இன் ஆர்என்ஏ. நெக்ஸ்ட் மெட்டபாலைட்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட் பார்க்கலாம். பியூரின் சிந்தசிஸ், பியூரின் சிந்தசிஸ், சைட் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன் ஆல் ஆர்கன்ஸ், எல்லா ஆர்கன் எக்ஸப்ட் பிரெயின், ஆர்பிசி, டபிள்யூபிசி தவிர இது எல்லாத்தையும் பியூரின் சிந்தசிஸ் நடக்குது. ஸோ அதோட கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ பியூரினோட கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எதுனா மெயினாக வந்து அஸ்பார்டேட் லைசின், குளூட்டாமேட் லைசின் வருது. அது போக பார்த்தோன்னா டெட்ராஹைட்ரோஃபோலேட் வருது, ரெஸ்பிரேட்டரி CO2, அவ்வளோதான் 5 இது ஃபார்ம் பண்ணுது. அஸ்பார்டேட், குளூட்டாமேட், லைசின், ரெஸ்பிரேட்டரி CO2, டெட்ராஹைட்ரோஃபோலிக் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ ரைபோஸ் 5' வந்து PRPP சிந்தேஸ் மூலமாக PRPPM வருது. PRPP வந்து அது வந்து PRPP சிந்தேஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் PRPP குளூட்டமைல் அமினோ டிரான்ஸ்ஃபரேஸ், அதான் ரேட் லிமிட்டிங் என்சைம். PRPP குளூட்டமைல் அமினோ டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் ரேட் லிமிட்டிங் என்சைம். அது மூலமாக பாஸ்போரைபோசில் அமீனா வருது. அது வந்து IMP மாதிரி. IMP வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிரேக் ஆகி AMP-ஆகவும் XMP-ஆகவும் வருது. இந்த XMP வந்து GMP-ஆக வருது. ஓகே, இது வந்து IMP, XMP வந்து GMP-ஆக மாறும். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு GMP தான் வந்துருச்சுல்ல. ஸோ குவானோசின் வந்துருச்சு. சரி, பியூரின்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு.
Next, salvage pathway. Salvage pathway na it recycles purine nucleoside and bases to purine nucleotide. Purine nucleoside and base வந்து purine nucleotide மாத்துறது வந்து salvage pathway. It conserves energy in organs without de novo synthesis. So phosphorylation reactions பார்க்கலாம். Adenine guanine hypoxanthine இது எல்லாத்துலயும் PRPP தான் டோனர். ஸோ அடினைனில் வந்து APRTS அதாவது அடினோசின் பாஸ்போரைபோசில் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் AMP ஃபார்ம் பண்ணுது. IMP GMP ஃபார்ம் ஆகிறது. ஹைப்போசாந்தின் அண்ட் குவானின் என்ன இருக்குன்னா வந்து HGPRTS இருக்குது. ஹைப்போசாந்தின் குவானைன் பாஸ்போரைபோசில் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் HGPRTS இது வந்து IMP GMP ஃபார்ம் பண்ணுது. அடினோசின் குவானோசின் வந்து ATP ஃபார்ம் பண்ணுது. கைனேஸ் தான் என்சைம் AMP GMP ப்ராடக்ட். ஸோ டிசார்டர் ஆஃப் பியூரின் சிந்தசிஸ் பார்த்தா லீச்-நெஹான் சிண்ட்ரோம் HGPRTS டெஃபிஷியன்சி. ஸோ ஹைப்போசாந்தின் வந்து IMP-யாக மாறாது, குவானின் வந்து GMP-யாக மாறாது. ஸோ அதனால் இன்க்ரீஸ்ட் பியூரின் கேட்டபாலிசம் நடக்குது, இன்க்ரீஸ்ட் யூரிக் ஆசிட் வில் பி ஃபார்ம்டு. ஸோ கிளினிக்கல் விஷயம் வந்து செல்ஃப் இன்ஃப்ளேட்டிங் பிஹேவியர் இருக்கும், ஹைப்பர் யூரிசீமியா, நியூரலாஜிக்கல் டிஃபெக்ட். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அல்லோபியூரினால், ஹை ஃப்ளூயிட் இன்டேக் அண்ட் அல்கலைசேஷன் ஆஃப் யூரின். நெக்ஸ்ட் கெல்லி-சீக்மேயர் சிண்ட்ரோம், பார்ஷியல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் HGPRTS கிளினிக்கல் அது ஓகே. பார்ஷியல் எஃபிஷியன்சி கெல்லி-சீக்மேயர் சிண்ட்ரோம். நெக்ஸ்ட் கவுட் பார்க்குறோம். ஸோ கவுட் வந்து என்னென்னா கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஆர்த்தரைட்டிஸ் இருக்கும். மோஸ்ட் காமனாக ஃபர்ஸ்ட் மெட்டடார்சோஃபலஞ்சியல் ஜாயிண்ட் டோவில் தான் வருது, கிரேட் டோவில் வருது. அக்யூட் இன்ஃப்ளமேட்டரி ஆர்த்தரைட்டிஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அக்யூட் கவுட் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கவுட்டில் வந்து அக்யூட் இன்ஃப்ளமேட்டரி ஆர்த்தரைட்டிஸ் தான். ஹைப்பர் யூரிசீமியா இருக்கும், யூரிக் ஆசிட் நெஃப்ரோலித்தியாசிஸ், டாஃபை will be formed. Monosodium urate crystals in the subcutaneous tissue is known as toffee. Toffee வந்து is a characteristic of chronic gout. Definite diagnosis அப்படின்னா needle shaped negatively birefringent monosodium urate crystals on polarized light microscopy. ஸோ polarized light microscopyல பார்க்கும்போது needle shaped negatively birefringent monosodium urate crystals இருந்துச்சுன்னா diagnosis of gout. Disorders of purine catabolism, end product of purine catabolism வந்து uric acid. ஸோ enzyme deficiency, adenosine deaminase deficiency வந்துச்சுன்னா SID வரும், that is severe combined immunodegeneration, both T cell and B cell affected. Next, purine nucleoside ribosyl transferase defect, அதில் வந்து immunodeficiency affecting only T cell. Next, xanthine oxidase defect, xanthinuria வரும், decreased uric acid production. Next, pyrimidine biosynthesis பார்க்குறோம். ஸோ pyrimidine biosynthesis வந்து சைட் வந்து லிவர், ஆர்என்எல் வந்து சைட்டோபிளாசம் அண்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியா. சோர்ஸ் ஆஃப் pyrimidine ரிங் வந்து ரிங்கு ரெஸ்பிரேட்டரி கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் பண்ணும், அஸ்பார்டிக் ஆசிட் குளூட்டாமிக் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கார்பன் தான் ரெஸ்பிரேட்டரி கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் குளூட்டாமின் வந்து CPS2ODA. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் குளூட்டாமின் CPS2 யூஸ் பண்ணி கார்பமில் பாஸ்பேட் சிந்தேஸ் 2 என்சைம் யூஸ் பண்ணி கார்பமில் பாஸ்பேட் ஃபார்ம் பண்ணுது. அஸ்பார்டிக் டிரான்ஸ் கார்பமில் சொல்லுவோம், அது கார்பமில் அஸ்பார்டிக் ஆசிடாக மாறுது. நெக்ஸ்ட் டைஹைட்ரோ ஓரடேஸ் மூலமாக அந்த கார்பமைல் அஸ்பார்டிக் ஆசிட் வந்து இட் என்டர்ஸ் இன்டு தி மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் நடக்குது. டைஹைட்ரோ ஓரோட்டிக் ஆசிட் வந்து ஓரோட்டிக் ஆசிடாக மாறுது, டைஹைட்ரோ ஓரேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் யூஸ் பண்ணி. இது வந்து ஒரு NADH ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ ஒன்லி ஸ்டெப் தட் ஹேப்பன்ஸ் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து ஓரோட்டிக் ஆசிட் ஃபார்மேஷன் மட்டும்தான். நெக்ஸ்ட் ஓரோட்டிக் ஆசிட் வெளியே வந்து OMP மாதிரி, OMP UMP மாதிரி, UMP வந்து CMP TMP, தட் இஸ் அந்த சைட் ஓகே CMP அண்ட் TMP மாதிரி இருக்குது. நெக்ஸ்ட் என் ப்ராடக்ட் ஆஃப் pyrimidine catabolism பார்க்குறோம். ஸோ பீட்டா அலனின் ஃப்ரம் சைட்டோசின் அண்ட் யூராசில் வந்து பீட்டா அலனின் ஃபார்ம் பண்ணுது. பீட்டா அமினோ ஐசோபியூட்ரேட் ஃப்ரம் தைமின், இதெல்லாம் வாட்டர் soluble ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் pyrimidine catabolism. டிசார்டர் வந்து ஹெரிடிட்டரி ஓரோட்டிக் அசிடியூரியா. ஸோ டினோவோ சிந்தசிஸ் ஆஃப் pyrimidines டிஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா வந்து ஹெரிடிட்டரி ஓரோட்டிக் அசிடியூரியா வருது. நெக்ஸ்ட்டு டைப் 1 ஓரோட்டிக் அசிடியூரியா டிஃபெக்ட் இன் UMP சிந்தேஸ் டிஃபெக்ட் இருந்துச்சுன்னா டைப் 1 ஓரோட்டிக் அசிடியூரியா. ஸோ என்னென்ன இதெல்லாம் ஓரோட்டிக் பாஸ்போரைபோசில் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் அண்ட் ஓரோட்டிடின் மோனோபாஸ்பேட் டிகார்பாக்சிலேஸ், இந்த ரெண்டு சேர்ந்தது தான் UMP சிந்தேஸ். சிந்தேஸில் ரெண்டு என்சைம் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஓரோட்டேட் பாஸ்போரைபோசில் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ், இன்னொன்று வந்து ஓரோட்டிடின் மோனோபாஸ்பேட் டிகார்பாக்சிலேஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளினிக்கல் ஃபீச்சர் பார்க்கலாம். ஸோ டைப் 1 ஓரோட்டிக் அசிடியூரியாவில் வந்து என்ன வருதுன்னா மேக்ரோசைட்டிக் அனிமியா, மெக்லோபிளாஸ்டிக் அனிமியா வருது. டஸ் நாட் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு ஃபோலிக் ஆசிட் B12 அயன் சப்ளிமெண்டேஷன் போட்டாலும் சரியாகலை அப்படின்னா வந்து ஓரோட்டிக் அசிடியூரியான்னு அர்த்தம். ஸோ மெக்லோபிளாஸ்டிக் அனிமியா நாட் ரெஸ்பாண்டிங் டு ஃபோலிக் ஆசிட், விட்டமின் B12 or அயன் சப்ளிமெண்டேஷன். இன்டெலெக்சுவல் டிஃபெக்ட் will also be present. ஸோ மென்டல் ரிட்டர்டேஷன் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் DNA வந்து வாட்சன் அண்ட் கிரிக் மாடல், ரைட் ஹேண்டட் ஆன்டி பேரலல் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஸோ பேஸ் பேரிங் வந்து பார்த்தோன்னா A டபுள் பாண்ட் T, G ட்ரிபிள் பாண்ட் C. சார்காஃப் ரூல் வந்து A+G is equal to C+T, purines is equal to pyrimidine. இதுதான் சார்காஃப்ஸ் ரூல். பேஸ் ஸ்டாக்கிங் பார்த்தோன்னா வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் between the base pairs will be there due to hydrophobic interaction and van der Waals forceனால இருக்குது பேஸ் ஸ்டாக்கிங். நெக்ஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் DNA, நியூக்ளியோசோம்ஸ், ஹிஸ்டோன் ஆக்டோமர் ப்ளஸ் DS DNA இது சேர்ந்தது தான் நியூக்ளியோசோம். இது வந்து இதில் என்ன பேசிக் ப்ரோட்டீன்
ஸோ ஹிஸ்டோன் ஆக்டோமர் இது ஒரு பேசிக் ப்ரோட்டீன். ஹிஸ்டோன் வந்து ரிச் இன் அர்ஜினைன் அண்ட் லைசின். இஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் அண்ட் மேட் ஆஃப் 4 ஹிஸ்டோன்ஸ் H2A, H2B, H3, H4 இதெல்லாம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் பார்க்குறோம். சேலியன் ஃபீச்சர்ஸ் போத் ஸ்டாண்ட் ஆக்ட் அஸ் டெம்ப்ளேட். பை டைரக்ஷனாக நடக்குது. 5' to 3' தான் ஆல்வேஸ் 5' to 3'. அக்கர்ஸ் இன் எஸ் ஃபேஸ். ஸோ செமி டிஸ்கண்டினியூஸாக நடக்குது. செமி கன்சர்வேட்டிவ் அண்ட் ரெக்கர்ஸ் அ ப்ரைமர். ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் சைட் ஆஃப் ஆரிஜின். ஓரைன்னு ஒன்று இருக்குது. ஓரை தான் வந்து சைட் ஆஃப் ஆரிஜின். ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஆன் த டிஎன்ஏ வேறு ரெப்ளிகேஷன் பிகின்ஸ், அதான் ஓரை. ஈகோலையில் ஓரைசி, பாக்டீரியோஃபேஜில் ஓரை லேம்டா, ஈஸ்டில் வந்து ஆட்டோனாமஸ் ரெப்ளிகேட்டிங் சீக்வன்ஸ் ஏஆர்எஸ். ஹியூமன்ஸில் வந்து மல்டிபிள் ஓரைஸ் இருக்கும். அது வந்து சிமிலர் டு ஏஆர்எஸ், அந்த ஈஸ்டில் இருக்க ஏஆர்எஸ் மாதிரி. ஃபஸ்ட் வந்து பைண்டிங் ஆஃப் ஓரை பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் டு ஓரை. அன்வைண்டிங் ஆஃப் 80 ரிச் ரீஜன்ஸ் வந்து அன்வைண்ட் ஆகுது. ஓரை பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் ஓரையில் பைண்ட் ஆகுது. 80 ரிச் ரீஜன்ஸ் வந்து அன்வைண்ட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த அன்வைண்ட் ஆகிறது வந்து ரீஅனிலிங் ஆகிடக்கூடாது. லோக்கல் ரீஅனிலிங் தடுக்கிறதுக்கு வந்து எஸ்எஸ்பி பைண்ட் ஆகுது. ஸோ சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் எஸ்எஸ்பி ப்ரோட்டீன் ஒரு பைண்ட் ஆகுது. இது ப்ரிவென்ட்ஸ் த லோக்கல் ரீஅனிலிங் ஆஃப் டிஎன்ஏ. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெலிகேஸ். ஃபர்தர் அன்வைண்டிங் ஆஃப் டிஎன்ஏக்காக ஹெலிகேஸ் ஆக்ட் ஆகுது. டோபாய்சமரேஸ் வந்து நிக்கிங் ரீசீலிங் என்சைம் டோபாய்சமரேஸ் இது என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து டோபாலஜிக்கல் கன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும்ல அதெல்லாம் ரிலீவ் பண்ணுது. டோபாய்சமரேஸ் வந்து டோபாலஜிக்கல் கன்ஸ்டன்ஸ் ரிலீவ் பண்ணுச்சு. ஸோ ஃபர்தர் அன்வைண்ட் பண்ணி போகிறது வந்து ஹெலிகேஸ் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. நெக்ஸ்ட் லீடிங் ஸ்டாண்ட் சிந்தசிஸ். லீடிங் ஸ்டாண்ட் டெம்ப்ளேட் வந்து 3' 5' இருக்கும். ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் வந்து 3' ஃபஸ்ட்டு ஆட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3 வந்து ஆட்ஸ் நியூக்ளியோடைட்ஸ் கண்டினியூஸாக ஆட் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்குது. 5' 3' டைரக்ஷனில் வந்து கண்டினியூஸாக நியூக்ளியோடைட் ஆட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 1 வந்து ரிமூவ் த ஆர்என்ஏ ப்ரைமர். டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 1 வந்து ரிமூவ்ஸ் த ஆர்என்ஏ ப்ரைமர். ஸோ சிமிலராக வந்து லேகிங் ஸ்டாண்ட் எப்படி சிந்தசிஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். லேகிங் ஸ்டாண்டோட டெம்ப்ளேட் வந்து 5' 3'. ஸோ மல்டிபிள் ஆர்என்ஏ ப்ரைமர்ஸ் ஆட் ஆகும். டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3 ஆட்ஸ் ஷார்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஆட் பண்ணுது. இது பார்த்தா ஓகோசாகி ஃப்ராக்மெண்ட். ஸோ டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3 வந்து ஷார்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுது, ஓகோசாகி ஃப்ராக்மெண்ட்டு. நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னா வந்து டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 1 வந்து ரிமூவ்ஸ் த ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் ரிமூவ் பண்ணுது. ஸோ லைகேஸ் ஃபில்ஸ் த கேப் ஆன் ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் ரிமூவல். ஸோ ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் ரிமூவ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த கேப் வந்து லைகேஸ் ஃபில் பண்ணுது. டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரோகேரியாட்டிக் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் வந்து டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 1 2 3 இருக்குது. 1 பேர் வந்து கான்பர்க் என்சைம். ஸோ 1 என்ன பண்ணுச்சுன்னா ரிமூவல் ஆஃப் ப்ரைமர் அண்ட் கேப் ஃபில்லிங், டிஎன்ஏ ரிப்பேர், டிஎன்ஏ ப்ரூஃப் ரீடிங். 2 வந்து டிஎன்ஏ ரிப்பேர், டிஎன்ஏ ப்ரூஃப் ரீடிங். 3 வந்து டிஎன்ஏ ப்ரூஃப் ரீடிங். அது போக லீடிங் ஸ்டாண்ட் சிந்தசிஸ் அண்ட் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஓகோசாகி ஃப்ராக்மெண்ட் 3யோட வேலை. நெக்ஸ்ட்டு யூகேரியாட்டிக் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் பார்க்குறோம். ஸோ யூகேரியாட்டிக் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் வந்து ஆல்ஃபா வந்து ப்ரைமேஸ் ஆக்டிவிட்டி, பீட்டா வந்து டிஎன்ஏ ரிப்பேர் ஆக்டிவிட்டி, காமா வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ், டெல்டா வந்து லாகிங் ஸ்டாண்ட் சிந்தசிஸ், எப்சிலான் வந்து லீடிங் ஸ்டாண்ட் சிந்தசிஸ். இது இந்த காமா டெல்டா எப்சிலானுக்கு வந்து அடிஷனலாக ப்ரூஃப் ரீடிங் ப்ராப்பர்ட்டியும் உண்டு. கிளனோ ஃப்ராக்மெண்ட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கிளீனோ ஃப்ராக்மெண்ட் KLENOW. கிளீனோ ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து நோ 5' 3' எக்ஸோநியூக்ளியஸ் ஆக்டிவிட்டி. கிளீனோ ஃப்ராக்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 1 பட் நோ 5' 3' ஆக்டிவிட்டி. இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் சாங்கர் சீக்வன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது கிளீனோ ஃப்ராக்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் டீலோமரைஸ் பற்றி பார்த்தோம். டீலோமியர் வந்து எண்ட் ஆஃப் த குரோமோசோம் பேர் டீலோமியர். அது 3' வந்து TTA GGG டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஹேஃப்லிக் லிமிட் அப்படின்னா வந்து மேக்ஸிமம் டைம் a cell can multiply. அது பேர் தான் ஹேஃப்லிக் லிமிட். ஆன் ரிமூவல் ஆஃப் primer from 3' end, on removing a primer from 3' end, the primer nucleotide sequence is not replicated in daughter strand. ஸோ end replication error வருது. ஸோ ஆஃப்டர் மல்டிபிள் செல் டிவிஷனுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், ஹேஃப்லிக் லிமிட் வந்து 50 செல் டிவிஷன் தான். ஆஃப்டர் 50 செல் டிவிஷனில் வந்து டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டாப் ஆயிரும். திஸ் லீட்ஸ் டு ஏஜிங். ஸோ டீலோமியர் அட்ரிஷன் சொல்கிறோம். ஸோ ஷார்ட்டனிங் ஆஃப் ends of the chromosome, டீலோமியர் அட்ரிஷன். டீலோமரேஸ் ஒரு என்சைம் இருக்குது. ஸோ டெர்மினல் டீலோமியர் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் டீலோமரேஸ். இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, டான்ஸ் டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் டு 3' end. இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் டீலோமியர் ஷார்ட்டனிங். நோ ஹேஃப்லிக் லிமிட். டீலோமரேஸ் வந்து நோ ஹேஃப்லிக் லிமிட். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னா, இட் கண்டெயின்ஸ் அன் இன்ட்ரின்சிக் RNA டெம்ப்ளேட், ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் ஆக்டிவிட்டி will be there. ஸோ அந்த டீலோமரேஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆப்சென்ட் இன் somatic cell, present in skin cell, hematopoietic cell, germ line cells. நெக்ஸ்ட் வந்து லிம்போசைட்ஸ் அண்ட் கேன்சர் செல்ஸில் மெயினாக இருக்குது இந்த டீலோமரேஸ் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ கேன்சர் செல்ஸில் நார்மலாக வந்து கேன்சர் செல்ஸில் டீலோமரேஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறதுனால இது இன்ஹிபிட்ஸ் ப்ரீமெச்சூர் ஏஜிங். டிஎன்ஏ ரிப்பேர் டிஃபெக்ட் பார்க்கலாம். ஸோ பல்கி ஆடெக்ட் ஆர் பிரமிடின் டைமர் ஃபார்ம் ஆகுது. யூவி எக்ஸ்போஷர்னால வரக்கூடிய பிரமிடின் டைமர் இல்லைன்னா பல்கி ஆடெக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அப்படின்னா ரிப்பேர் மெக்கானிசம் என்னன்னா நியூக்ளியோடைட் எக்ஸிஷன் ரிப்பேர் NER. நியூக்ளியோடைட் எக்ஸிஷன் ரிப்பேரில் டிஃபெக்ட் வந்துச்சுன்னா வரக்கூடிய டிசீசஸ் வந்து சீரோடெர்மா பிக்மெண்டோசா, விஜினைஸ் ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கும் அண்ட் இன்க்ரீஸ் ரிஸ்க் ஃபார் ஸ்கின் கேன்சர். அதர் டிசீசஸ் சீரோடெர்மா பிக்மெண்டோசா போக காக்கையானி சிண்ட்ரோம் அண்ட் ட்ரைகோதயோடிஸ்ட்ரோஃபி வருது. ட்ரைகோதயோடிஸ்ட்ரோஃபிஸ் வருது. நெக்ஸ்ட் ஏ பேசிக் சைட்டில் வரக்கூடியது வந்து பேஸ் எக்ஸிஷன் ரிப்பேர். ஸோ ஏ பேசிக் சைட்டில் டிஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா பேஸ் எக்ஸிஷன் ரிப்பேர் பண்ணுறோம். அதில் பேஸ் எக்ஸிஷன் ரிப்பேரில் டிஃபெக்ட் வந்துச்சுன்னா முத்தை அசோசியேட்டட் பாலிபோசிஸ்.
நெக்ஸ்ட் பேஸ் மிஸ்மேட்ச் வந்துச்சுன்னா மிஸ்மேட்ச் ரிப்பேர் பண்ணுது. மிஸ்மேட்ச் ரிப்பேரில் டிஃபெக்டட் வரக்கூடிய டிசீஸ் வந்து HNPCC, ஹெரிடிட்டி நான் பாலிபோசிஸ் கோலோரெக்டல் கேன்சர். நெக்ஸ்ட் டபுள் ஸ்டாண்ட் பிரேக்கு, சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் பிரேக்கு, இன்டர் ஸ்டாண்ட், கிராஸ் லிங்க். ஸோ இதெல்லாம் டிஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா வந்து நான் ஹோமோலோகஸ் என்ஜாயினிங் இல்லைனா ஹோமோலோகஸ் என்ஜாயினிங். நான் ஹோமோலோகஸ் என்ஜாயினிங்கில் டிஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா சிட் இல்லைனா ரேடியோ சென்சிட்டிவ் சிட். ஹோமோலோகஸ் என்ஜாயினிங்கில் டிஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா வரக்கூடிய டிசார்டர் வந்து ஏடாக்சியா, தீர்னிக்டேசியா, ப்ளூம் சிண்ட்ரோம், பிரஸ்ட் கேன்சர் சசெப்டபிள் ஆகுது, வெர்னர் சிண்ட்ரோம். அது போக வந்து நிச்மிகன் பிரேக் சிண்ட்ரோம், ரோத்மண்ட் தாம்சன் சிண்ட்ரோம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஹோமோலாகஸ் என்ஜாயினிங் டிஃபெக்ட். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏவாக மாறுது. ஒன்லி ஒன் ஸ்டாண்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்டு, அது வந்து டெம்ப்ளேட்டு ஸ்டாண்ட் இல்லை மைனஸ் ஸ்டாண்ட் இல்லை ஆன்டி ஸ்டாண்ட் ஸ்டாண்டு. அதர் ஸ்டாண்ட் வந்து கோடிங் ஸ்டாண்டு ப்ளஸ் ஸ்டாண்ட் ஆர் சென்ஸ் ஸ்டாண்டுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஸ்டாண்ட்ஸ் நாட் இன்வால்வ் இன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து சேம் சீக்வன்ஸ் அஸ் தட் ஆஃப் ஆர்என்ஏ இருக்கும். ஸோ டி இஸ் ரிப்ளேஸ்டு பை யூ. என்ஜிஎம் வந்து ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் இருக்குது. ஸோ ப்ரோகரேட்டில் வந்து மல்டி சப் யூனிட் இருக்கும். பீட்டா சப் யூனிட் வந்து கேட்டலிட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி, இட் பைண்ட்ஸ் டு மெக்னீஷியம். சிக்மா சப் யூனிட் வந்து பைண்ட்ஸ் டு ப்ரோ மோட்டாரில் வந்து பைண்ட் ஆகுது. யூகரேட்டிக் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் 1, 2, 3 இருக்குது. சென்சிட்டிவிட்டி டு ஆல்ஃபா அமென்டினோட சென்சிட்டிவ் பார்த்தோன்னா லீஸ்ட்டு ஹையஸ்ட் இன்டர்மீடியட் 1, 2, 3 வந்து. மேஜர் ப்ராடக்ட் வந்து 1ஓட ப்ராடக்ட் வந்து RRNA, 3ஓட ப்ராடக்ட் வந்து tRNA, SSRRNA. ஃபஸ்ட்டு RRNA, நெக்ஸ்ட்டு கடைசி 3ஓட ப்ராடக்ட் வந்து tRNA 55 rRNA. நெக்ஸ்ட்டு RNA பாலிமரேஸ் 2 வந்து ஹையஸ்ட் சசெப்டபிளாக. ஸோ அதோட என்னென்ன ஃபார்ம் பார்த்தா mRNA, miRNA, snRNA, inRNA. இதில் ப்ரொமோட்டர் ஆஃப் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கோடிங் ரீஜன் சீக்வன்ஸ் தட் ஸ்பெசிஃபை த ஸ்டார்ட் ஆஃப் த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், அதுதான் வந்து ப்ரொமோட்டார். ஸோ ஜெனடிக்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் பார்க்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் சைட் இருக்குது. அப்ஸ்ட்ரீம் வந்து -1, -2, -3, டவுன் ஸ்ட்ரீம் வந்து +1, +2, +3. ஸோ ப்ரோகரியேட்ஸில் இதெல்லாம் ப்ரொமோட்டர்னு பார்த்தோன்னா பிரிப்னோவ் பாக்ஸ் -10 பேஸ் பேர், TGG பாக்ஸ் -35 பேஸ் பேர். யூகரேட்டில் ரொம்ப ஈஸி. டாட்டா பாக்ஸ், கேட் பாக்ஸ். டாட்டா பாக்ஸ்னால் -25 பேஸ் பேர், கேட் பாக்ஸ் வந்து -70 -80 பேஸ் பேர். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ஹான்சர்ஸ் ஆர் சைலன்சர்ஸ்னு சொல்கிறோம், ஆர் ரெப்ரஸர். ஸோ ப்ரொமோட்டர் மாதிரி ரெப்ரஸர்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த ரெப்ரஸர் பேர் வந்து என்ஹான்சர் ஆர் சைலன்சர். ஸோ இது இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீசஸ் த ஸோ என்ஹான்சர், சைலன்சர், ரெப்ரஸர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறதுனா இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் யூகரேட்டிக் ஜீன். இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் அப்ஸ்ட்ரீம் ஆர் டவுன் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கும், நான் ஸ்பெசிஃபிக். ஸோ ரோ டிபெண்டன்ட் டெர்மினேஷன் இருக்குது. ரோ ஃபேக்டர் பைண்ட்ஸ் டு RUT சைட். ஸோ RNA வந்து RUT சைட்டில் ரோ பைண்ட் ஆனால் டிட்டாச் RNA ஃப்ரம் DNA. இதான் வந்து டெர்மினேஷன் ப்ராசஸ். போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் மாடிஃபிகேஷன் ஒரு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இருந்துச்சு. அப்புறம் போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் மாடிஃபிகேஷன் வந்து கேப்பிங், 5' கேப்பிங், 3' பாலிஏ டெய்லிங் நடக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 5' கேப்பிங். 5' கேப்பிங் ஸ்டெப்ஸ் என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அடிஷன் ஆஃப் 7-methyl கோனோசின் அட் 5' எண்ட். 7-methyl கோனோசின் வந்து 5' எண்டில் ஆட் ஆகுது. கோனைல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் மூலமாக நியூக்ளியஸில் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த N7 ஆஃப் கோனோசின் இருக்குல்ல, அது வந்து மெத்திலேஷன் நடக்குது. N7 ஆஃப் கோனோசின் அண்ட் செகண்ட் ஹைட்ராக்சில் குரூப் ஆஃப் ரைபோஸில் வந்து மெத்திலேஷன் நடக்குது. மெத்தில் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் மூலமாக சைட்டோபிளாசம் நடக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 7-methyl கோனோசின் கேப் ஆட் ஆச்சு 5' எண்டில். அதுக்கப்புறம் ஒரு மெத்திலேஷன் நடக்குது சைட்டோசாலில், முதல்ல நடக்குது நியூக்ளியஸில். ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆஃப் mRNA, ப்ரிவென்ட் த அட்டாக் ஆஃப் 5' 3' எக்ஸோநியூக்ளியஸ். இது ப்ரிவென்ட் த அட்டாக் 5' கேப்பிங் வந்து 5' 3' எக்ஸோநியூக்ளியஸ் அட்டாக்ல வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுது mRNA-வை. நெக்ஸ்ட் இது ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் இனிஷியேஷன் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்லேஷனை, பைண்டிங் ஆஃப் mRNA டு இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ், இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு 3' பாலிஏ டெய்லிங் வந்து அடிஷன் ஆஃப் 40 to 200 அடினோசின் ரெசிடியூஸ் அட் 3' எண்ட். 40 to 200 அடினோசின் ரெசிடியூஸ் வந்து 3' எண்டில் ஆட் ஆகிறது வந்து 3' பாலிஏ டெய்லிங். என்சைம் வந்து பாலி அடினைலேட் பாலிமரேஸ். ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்டெபிலைசஸ் த mRNA, ப்ரிவென்ட் த அட்டாக் ஆஃப் 3' 5' எக்ஸோநியூக்ளியஸ். 3' 5' எக்ஸோநியூக்ளியஸோட அட்டாக் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது வந்து பாலிஏ டெய்லிங். நெக்ஸ்ட் ஃபெசிலிட்டேட் எக்ஸிட் ஆஃப் mRNA. ஸோ இந்த 3' பாலிஏ டெய்லிங் வந்து இட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் த எக்ஸிட் ஆஃப் mRNA ஃப்ரம் நியூக்ளியஸ் டு சைட்டோபிளாசம். நியூக்ளியஸ் வந்து mRNA சைட்டோபிளாசம் போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து பாலிஏ டெய்லிங். ஸோ மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் 40S ரைபோசோம் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸ்ப்ளைசிங் ஆஃப் எக்ஸன்ஸ் பார்க்கலாம். ஸ்ப்ளைசிங் ஆஃப் எக்ஸன்ஸ் அண்ட் ரிமூவல் ஆஃப் இன்ட்ரான்ஸ். ஸோ கேரிட் அவுட் பை ஸ்ப்ளைசோசோம்ஸ். SNRNA இருக்குது. SNRNA வந்து ரிச் இன் யூராசில். 60 ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து RR SR மாடிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் பிரைமரி டிரான்ஸ்கிரிப்ட் வில் பி தேர். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா SNRNA அண்ட் SNRPன்னு சொல்கிறோம். இது வந்து இதெல்லாம் டுகெதர் நோன் அஸ் SNRNA அண்ட் SNRP அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ப்ளைசோசோம்ஸ். ஸோ ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னா வந்து ஸ்ப்ளைசோசோம் கட்ஸ் த ஸ்ப்ளைஸ் எண்ட், எக்ஸான் இன்ட்ரான் ஜங்ஷனை கட் பண்ணுது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரான் இன்ட்ரான் ஜங்ஷன் வந்து கட் பண்ணுது, SNRNPங்கிறது கட் பண்ணுது. SNRNA கட் த ஜங்ஷன். ஸோ SNRNA வந்து கட் பண்ணுது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸான் இன்ட்ரான் ஜங்ஷனை கட் பண்ணுது. இந்த கட் எண்ட் வந்து மறுபடியும் லூப் ஆகிட்டு அது பேர் வந்து லேரைட் ஃபார்மேஷன். ஒன்றும் இல்லை, ஸ்ப்ளைசோசோம் வந்து எக்ஸான் இன்ட்ரான் ஜங்ஷனை கட் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் அந்த கட் எண்ட் வந்து லூப் ஆகிடுது. லூப் ஆகிறது பேர் வந்து லேரைட் ஃபார்மேஷன். ஸோ ஸ்ப்ளைசோசோம் வந்து ரெண்டாவது அந்த லேரைட் ஃபார்மேஷனை கட் பண்ணுது, செகண்ட் கட்டு. ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து ஜாயினிங் வியா 3' 5'
ஸோ என்ன பண்ணுறது எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து 3 5 பாஸ்போடைஸ்டேஸ் பண்ண மூலமாக ஜாயின் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் alternate RNA processing and differential RNA processing இருக்குது. Linking of exams in different sequences, different protein is formed. So this is known as alternate RNA processing or differential RNA processing. Significance என்னன்னா 20,500 genes இருக்குது, பட் ஆனால் more than 1 lakh proteins ஃபார்ம் ஆகுது. எப்படின்னா different exam sequences are linked. ஸோ இதனால தான் 20,500 genes இருந்தாலும் more than 1 lakh proteins are formed. RNA editing, exception to central dogma RNA editing. லிவரில் வந்து அப்போ B இருக்குது, ஃபுல்லி டிரான்ஸ்லேட் ஆச்சுன்னா அப்போ B 100 மாறிடுது. இன்டெஸ்டைனில் வந்து அப்போ B வந்து சைட்டோசின் டிஎமினேஷன் ஆகி UAA மாதிரி ஸ்டாப் கோடன். ஸோ இதுனா அப்போ B 48 ஃபார்ம் ஆகுது. இன்டெஸ்டைனில் அப்போ B 48, லிவரில் அப்போ B 100 ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து RNA எடிட்டிங் மூலமாக. RNA பார்க்கணும், எவ்ரி RNA எக்ஸப்ட் எவ்ரி RNA இஸ் நான் கோடிங் RNA. mRNA மட்டும்தான் கோடிங் RNA, இது எல்லாமே நான் கோடிங் RNA. ஹிஸ்டோன் mRNA பார்த்தோன்னா பாலிஏ டெய்லிங் இருக்காது. ஹிஸ்டோன் mRNAவில் பாலிஏ டெய்லிங் இஸ் ஆப்சென்ட். HNRNA வந்து ஃபார் ஹிஸ்டோன் ஜீன்ஸ் வந்து HNRNAவில் வந்து HNRNAவில் நோ இன்ட்ரானஸ் பிரசன்ட். SLE வந்து டியூ டு ஆட்டோமின் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்னர்ப் ப்ரோட்டீன். ஸ்னர்ப்புங்கிறது வந்து ஸ்ப்ளைசோசோம்ஸில் இன்வால்வ் ஆச்சுல்ல, கட் பண்ணுறது ஸ்ப்ளைசோசோம் இன்வால்வ் ஆச்சு ஸ்னர்ப்புக்கு அகேன்ஸ்ட் ஆட்டோடிபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆனது SLE. தட் இஸ் நோன் அஸ் SLE. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா நியூக்ளியஸ் மோஸ்ட் காமன் சைட் ஃபார் போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் ப்ராசஸிங். நியூக்ளியோலஸ் சைட் ஆஃப் போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் ப்ராசஸிங் ஆஃப் RNA நியூக்ளியோலஸ். நெக்ஸ்ட் tRNA பார்க்கலாம். நான் கோடிங் RNA மேட் அப் ஆஃப் 74 to 91 நியூக்ளியோடைட்ஸ் தான் tRNA. ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோன்னா செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் க்ளோவர் லீஃப், டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் இன்வெர்டட் L ஷேப். 4 arms இருக்கும். அக்செப்டர் ஆர்ம், ஆன்டிகோர் ஆர்ம், T சைஸ் C ஆர்ம், D ஆர்ம். அக்செப்டர் ஆர்ம் கண்டென்ஸ் CCA at the end. அக்செப்டர் ஆர்மில் வந்து CCAன்னு ஒன்று இருக்கும், இது வந்து பைண்ட்ஸ் டு ஸ்பெசிஃபிக் அமினோ ஆசிட். ஆன்டிகோர் ஆர்ம் வந்து பைண்ட்ஸ் டு ஸ்பெசிஃபிக் கோடான. T சைஸ் C ஆர்ம் வந்து ஒன்லி RNA that contains தைமடின்ல இதில் மட்டும் தைமடின் இருக்குது. ஸோ T சைஸ் C ஆர்ம் அது சூடோ யூரிடின் ஆர்ம்னு சொல்கிறோம். இது வந்து பைண்ட்ஸ் டு ரைபோசோம் தைமடின் இருக்குது, பைண்ட்ஸ் டு ரைபோசோம். D ஆர்ம் என்ன பண்ணுதுன்னா பைண்ட்ஸ் டு அமினோ ஆசிட் tRNA சிந்தேஸ், D ஆர்ம் வந்து. நெக்ஸ்ட் ரைபோசைல் RNA இருக்குது. இது ப்ரெசன்ட் இந்த ரைபோசைல், இது ப்ரெசன்ட் இந்த ரைபோசைல் அசம்பிளி. 80 ரைபோசோம் வந்து 40S + 60S சேர்ந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 40S வந்து 18S rRNA + 30 ப்ரோட்டீன், 60 வந்து 28S RNA, 5.S rRNA, அதுக்கப்புறம் வந்து 5S rRNA, நெக்ஸ்ட் 50 ப்ரோட்டீன்ஸ். ஸோ 30 ப்ரோட்டீன் இருக்குது. ஸோ 60S 40S 60S எல்லாம் சேர்ந்து 80S ரைபோசோம் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ ஓகே, அந்த 28S RNA இந்த 60S வந்து பெப்டிடல் ட்ரான்ஸ்ஃபரேஸ் ஆக்டிவிட்டி உண்டு. அதுக்கு 28S RNA பெப்டிடல் ட்ரான்ஸ்ஃபரேஸ் ஆக்டிவிட்டி. நெக்ஸ்ட் mRNA பார்க்கலாம். mRNA வந்து ஸ்மால் நான் கோடிங் SSRNA ஆஃப் 21 to 22 நியூக்ளியோடைட் லென்த் இருக்கும். ஃபங்க்ஷன் வந்து போஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷனல் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன். சோர்ஸ் பார்த்தோன்னா mRNA வந்து எண்டோஜினஸ் சோர்ஸு, ப்ரீ mRNA, siRNA வந்து எக்ஸோஜினஸ் சோர்ஸு. mRNA வந்து எண்டோஜினஸ், siRNA வந்து SA வெளிலேருந்து வராங்க, ஸோ எக்ஸோஜினஸ் சோர்ஸு. ப்ரை mRNA வந்து ப்ரிகசர் mRNA ஃபார்ம் பண்ணுது. துரோஷா மூலமாக இது டிரான்ஸ்போர்ட் அவுட் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் வியா எக்ஸ்போர்ட்டின். நெக்ஸ்ட் டைசர் ஒன்று மூலமாக SSRNA இஸ் ஃபார்ம்டு. ஸோ SSRNA வந்து ரிஸ்க் பண்ணுது. ரிஸ்க்னால் வந்து என்னென்னா mRNA + அகோ ப்ரோட்டீன், தட் இஸ் RNA இன்டியூஸ்டு ஸ்ப்ளைசிங் காம்ப்ளெக்ஸாக மாறுது. SSRNA கன்வெர்ட்டட் டு ரிஸ்க். RNA இன்டியூஸ்டு ஸ்ப்ளைசிங் சைலன்சிங் காம்ப்ளெக்ஸ், RNA இன்டியூஸ்டு சைலன்சிங் காம்ப்ளெக்ஸ் தான் ரிஸ்க். நெக்ஸ்ட் இட் பைண்ட்ஸ் வித் 3' ஆஃப் mRNA. 3' ஆஃப் mRNA பைண்ட் ஆகுது. பைண்ட் ஆகி mRNA டிகிரடேஷன், mRNA டீஸ்டெபிலைசேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் அரெஸ்ட் இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி ஜீன் சைலன்சிங், ஜீன் நாக் அவுட் ஆர் RNA இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்குது. ஜீன் சைலன்சிங் நடக்குது பை mRNA டிகிரடேஷன், mRNA டீஸ்டெபிலைசேஷன், டிரான்ஸ்லேஷன் அரெஸ்ட் மூலமாக. இதான் mRNA ஃபங்க்ஷன், ஜீன் சைலன்சிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் மியூட்டேஷன் பார்க்கலாம். பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் வந்து மோஸ்ட் காமன் பாயிண்ட் மியூட்டேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் UCAன்னு ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து செரேன் கோட் பண்ணுது. நான்சென்ஸ் மியூட்டேஷன் வந்து UAA மாறுது, டெர்மினேஷன் கோட்டான. சைலண்ட் மியூட்டேஷன் அப்படின்னா UCA மாறுது, கோட் ஃபார் செரேன். மிஸ்சென்ஸ் மியூட்டேஷன் வந்து CCA, கோட் ஃபார் ப்ரோலின். இது மிஸ்சென்ஸ் மியூட்டேஷன். ஸோ நான்சென்ஸ் மியூட்டேஷன், சைலண்ட் மியூட்டேஷன், மிஸ்சென்ஸ் மியூட்டேஷன் நடக்குது. ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன் அப்படின்னா இன்சர்ஷன் ஆர் டிலீஷன் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட் இஸ் நோன் அஸ் ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன். ஸோ டிஸ்டார்டட் ரீடிங் ஃப்ரேமே டிஸ்டார்ட் ஆயிடுது. ஒரு நியூக்ளியோடைட் ஆட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறது மூலமாக. நான்சென்ஸ் சப்ரஸார் tRNAன்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா mRNA இருக்குது, கோடிங் கோடானில் வந்து ஒரு பேஸ் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுறது மூலமாக ஸ்டாப் கோடன் ஃபார்ம் பண்ணோம். அதே tRNA என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து AUG வந்து கவுண்டர் மியூட்டேஷன் பேஸ் சப்ஸ்டியூஷன் நடக்குது. ஸோ கவுண்டர் மியூட்டேஷன் நடக்குது, AUC ஃபார்ம் ஆகும். tRNA கேன் பைண்ட் வித் ஸ்டாப் கோடன் ஆன் mRNA. tRNA கேன் பைண்ட் வித் ஸ்டாப் கோடன் ஆன் mRNA. ஸோ mRNA வந்து ஸ்டாப் கோடன் ஃபார்ம் பண்ணுது, அது வந்து tRNA பைண்ட் ஆகுது. tRNA கேன் பைண்ட் டு த ஸ்டாப் கோடன் ஆன் mRNA. ஸோ எபிஜெனெட்டிக்ஸ் பார்க்கணும். எபிஜெனெட்டிக்ஸ் வந்து ஹெரிடிட்டபிள். Epigenetic is heritable, very important. Heritable, reversible chemical modification of DNA or chromatin. No changes in DNA sequence. So reversible chemical modification தான். ஸோ ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன், எக்ஸ் குரோமோசோம் இன்ஆக்டிவேஷன், ஜீனோமிக் இம்ப்ரிண்டிங் அண்ட் ஏஜிங் ப்ராசஸ். இது எல்லாத்துக்கும் எபிஜெனெட்டிக்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது.
காமன் மாடிஃபிகேஷன் வந்து டிஎன்ஏ மெத்திலேஷன் டிஎன்ஏ அசிடைலேஷன். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டோன் அசிடைலேஷன் ஆச்சுன்னா யூக்ரோமாட்டின் ஃபார்ம் ஆகுது, ஜீன் ஆக்டிவேஷன். ஹிஸ்டோன் டீஅசிடைலேஷன் அப்படின்னா ஹெட்ரோக்ரோமாட்டின் இஸ் ஃபார்ம்டு. ஹெட்ரோக்ரோமாட்டின் ஃபார்ம்டுனா ஜீன் சைலன்சிங். நெக்ஸ்ட் டிடெக்ஷன் ஆஃப் எபிஜெனடிக் மாடிஃபிகேஷன். எபிஜெனடிக் மாடிஃபிகேஷன் எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுறோம்னா மெத்திலேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் பிசிஆர்னு இருக்குது. இல்லைன்னா சிப்னா வந்து டிஎன்ஏ குரோமாட்டின் இம்யூனோபிரெசிபிட்டின். டிஎன்ஏ குரோமாட்டின் இம்யூனோபிரெசிபிட்டின் சிப். இல்லைனா பைசல்ஃபேட் சீக்வன்சிங் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் மெத்திலேஷன் சென்சிட்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன்டர்நியூக்ளியஸ் டைஜெஷன் பண்ணலாம். ஸோ இது மூலமாகவும் எபிஜெனடிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். பைசல்ஃபேட் சீக்வன்சிங், மெத்திலேஷன் சென்சிட்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன்டர்நியூக்ளியஸ் டைஜெஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா மெயினாக சிப் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், மெத்திலேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் பிசிஆர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பார்க்கலாம். ஸோ ட்ரான்ஸ்லேஷனோட சைலண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் டினாமிக் கோடு பார்த்தோன்னா ட்ரிபிள் கோடானாக இருக்கும். ஸோ எல்லாமே 3 நியூக்ளியோடைட்ஸ் இருக்கும். ட்ரிபிள் கோடான் யூனிவர்சல். ஈச் கோடான் கோட்ஸ் ஃபார் சேம் ப்ரோட்டீன் இன் ஆல் த ஸ்பீசிஸ். யூனிவர்சல். அன்ஆம்பிகுவஸ். ஒன் கோடான் கோட் ஃபார் ஒன் ப்ரோட்டீன். டீஜென்ரேட்டிவ். வாபிள் ஹைப்போதசிஸ். வாபிள் ஹைப்போதசிஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒன் அமினோ ஆசிட் கேன் ஹேவ் மோர் தென் ஒன் கோடான் இன் த தேர்ட் பேஸ். இதான் டீஜென்ரேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்னன்னா வாபிள் ஹைப்போதசிஸ். வாபிள் ஹைப்போதசிஸ் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஒன் அமினோ ஆசிட் கேன் ஹேவ் மோர் தென் ஒன் கோடான். Wobble hypothesis, one amino acid can have more than one codon based on the third base. So non-overlapping. Next is start codon வந்து AUG. ஞாபகம் start codon means AUG. ஒரு UG வந்து start பண்ணுறோம். So AUG. Stop codon வந்து UAA, UGA, UAG. So steps of translation பார்த்தோம்னா charting of tRNA, process of amino acid attaching process of amino acid attaching an acceptor arm of tRNA. So tRNA வந்து mRNA கூட அட்டாச் ஆகுது. mRNA இருக்குது, tRNA வந்து அதில் போய் அமினோ ஆசிட் அட்டாச் பண்ணி விடுது. tRNA என்ன பண்ணுறதுனா ஸ்பெசிஃபிக் அமினோ ஆசிட் போய் அட்டாச் பண்ணுது. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் அமினோ ஆசிட் இருக்குது. அமினோ ஆசிட் tRNA சிந்தேஸ் மூலமாக அமினோ ஆசிட் tRNA ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இனிஷியேஷன் என்ன GTP ப்ளஸ் EAF2. EAF2ங்கிறது இனிஷியேஷன் ஃபேக்டர். EAF2 இஸ் இனிஷியேஷன் ஃபேக்டர். IFன்னு இனிஷியேஷன் ஃபேக்டர். அப்புறம் tRNA கூட சேருது. டெர்னரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி இது வந்து 40S கூட பைண்ட் ஆகுது. 40S கூட பைண்ட் ஆகிட்டு pre-initiation complex is formed. This binds to mRNA and forms 48S initiation complex. This binds with 60S RNA and form 8S initiation complex. So 40S and 60S வந்து 8S form ஆயிடுச்சு. So next elongation. Ribosome வந்து 8S initiation complex இருக்கு. So 3 sites இருக்கு. E site, P site, A site. P site வந்து initiator tRNA. It codes for methionine. A site வந்து என்னன்னா depends on the codon tRNA charged with AA. So E site, P site, A site இருக்கு. P site தான் initiator tRNA, A site வந்து codon depend பண்ணியிருக்கும். tRNA charged with amino acids. tRNA charged amino acid வந்து amino acid bind ஆகுது. அதாவது P site வந்து initiation site, A site வந்து amino acid bind ஆகிட்டு tRNA கொண்டு வந்து substitute பண்ணிட்டே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் translocation of ribosomes on mRNA to free A site. ஸோ E site வந்து free tRNA bind ஆகுது. P site வந்து polypeptide ஃபார்ம் ஆகுது. A site வந்து free to bind the tRNA charged with amino acid. tRNA charged with amino acid வந்து A siteல bind ஆகுது. P site வந்து அந்த peptide ஃபார்ம் பண்ணுது. டெர்மினேஷன் வந்து ரைபோசோம்ஸ் ரீச்சஸ் த ஸ்டாப் கோடான் அப்படின்னா பைண்டிங் ஆஃப் த ரிலீசிங் ஃபேக்டர் பைண்ட் ஆகும். பெப்டிடைல் ட்ரான்ஸ்ஃபரேஸ் யூஸ் பண்ணி பாலிபெப்டைட் ஃப்ரீயாக ரிலீஸ் ஆயிடுது. நெக்ஸ்ட் ஹைப்ரிடைசேஷன் டெக்னிக் ஆர் பிளாட்டிங் டெக்னிக்னு சொல்கிறோம். சதர்ன் பிளாட் வந்து டிஎன்ஏ, நார்த்தன் பிளாட் ஆர்என்ஏ, வெஸ்டர்ன் பிளாட் ஆர் இம்யூனோ பிளாட் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சதர்ன் பிளாட் பார்க்கலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் மீடியம் வந்து நைட்ரோசெல்லோஸ் ஆர் நைலான் மெம்பரின். ப்ரோப் யூஸ்டு வந்து லேபிள்டு டிஎன்ஏ ப்ரோப், காம்ப்ளிமெண்டரி சீக்வன்ஸ் டு டார்கெட் சீக்வன்ஸு. ஸோ காம்ப்ளிமெண்டரி சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்ளிகேஷன் வந்து டிஎன்ஏ டிடெக்ஷன். நார்த்தன் பிளாட் வந்து ஆர்என்ஏ, மீடியம் வந்து நைட்ரோசெல்லுலோஸ் மெம்பரின், காம்ப்ளிமெண்டரி டிஎன்ஏ, காம்ப்ளிமெண்டரி டு ஆர்என்ஏ, அதாவது டிஎன்ஏ காம்ப்ளிமெண்டரி டு ஆர்என்ஏ வச்சு நம்ம ஆர்என்ஏ கண்டுபிடிக்கிறோம் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலமாக. ஸோ இது யூஸ் என்னன்னா ஆர்என்ஏ டிடெக்ஷன் அண்ட் ஸ்டடி ஆஃப் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் நார்த்தன் பிளாட். நெக்ஸ்ட் வெஸ்டர்ன் பிளாட் ஆர் இம்யூனோ பிளாட் வந்து ப்ரோட்டீனுக்கு, மீடியம் வந்து நைட்ரோசெல்லுலோஸ் மெம்பரின், லேபிள்டு ஆன்டிபாடிஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ டெரெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜன் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரோட்டீன் கண்டுபிடிக்குது லேபிள்டு ஆன்டிபாடி யூஸ் பண்ணி. சவுத் வெஸ்டர்ன் பிளாட் அப்படின்னா வந்து டிஎன்ஏ ப்ரோட்டீன் இன்ட்ராக்ஷன் பார்க்குறதுக்கு சவுத் வெஸ்டர்ன் பிளாட். மைக்ரோ அரே டிஎன்ஏ ஐடென்டிஃபிகேஷன் சிப் வித் அன்னோன் ஆலிகோநியூக்ளியோடைடு, அதில் வந்து ஃப்ளோரசன் லேபிள் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து அன்னோன் டிஎன்ஏ ஃப்ளோரசன் லேபிள் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆர்என்ஏ ஐடென்டிஃபிகேஷன் சிப் வித் அன்னோன் சிடிஎன்ஏ யூஸ் பண்ணுறோம், அதே மாதிரி ஃப்ளோரசன் லேபிள்டு. நெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டீன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சிப் வித் அன்னோன் ஆன்டிஜன் யூஸ் பண்ணுறோம், ஃப்ளோரசன் லேபிள்டு. இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஃப்ளோரசன் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுது மைக்ரோ அரே. நெக்ஸ்ட் கேரியோடைப்பிங் ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோன்னா கலெக்ட் செல்ஸ் ஃப்ரம் பெரிஃபரல் வெயின்ஸ் யூசிங் ஹெப்பாரின் சிரிஞ்சு, கல்ச்சர் இன் ஃபைட்டோ ஹீமோகுளோபின் ஃபஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணுறோம். பெரிஃபரல் வெயின்லேருந்து ஹெப்பாரின் சிரிஞ்சில் கலெக்ட் பண்ணுறோம். பிளட்டை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு செல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கல்ச்சரின் ஃபைட்டோ ஹீமோகுளோபினில் வந்து கல்ச்சர் பண்ணுறோம். இன்குபேஷன் at 37 degrees Celsius for 3 days, ஹார்வெஸ்ட் வித் கால்கிசைன், ரொட்டீன் ஸ்டெயினிங் வித் ஜிம்சா, பேண்டிங் டெக்னிக் இதெல்லாம் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் பேண்டிங் டெக்னிக் பார்க்கலாம். பேண்டிங் டெக்னிக் வந்து ஜிம்சா GQRC. ஜிம்சா வந்து லைட் அண்ட் டார்க் பேண்டு. குவானக்ரைன் வந்து சிமிலர் டு ஜிம்சா தான், பட் எக்ஸாமினேஷன் அண்டர் யூவி ஃப்ளோரசன் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தோம்னா அது வந்து குவானக்ரைன். நெக்ஸ்ட் ரிவர்ஸ்னால் என்னென்னா
ஜிம்ஸா குவானக்ரைன் ரிவர்ஸ் சென்ட்ரோமெரிக் தானே. ஸோ ரிவர்ஸ்னால் டீநேச்சர்டு சைட்டோக்ரோம் வந்து லைட் அண்ட் டார்க் பேண்ட் இன் ரிவர்ஸ் பேட்டர்னில் ஃபார்ம் பண்ணுது டீநேச்சர்டு சைட்டோக்ரோம். ஸோ நார்மலாக ஜிம்ஸா லைட் அண்ட் டார்க் பேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அது ரிவர்ஸில் படிச்சுன்னா ரிவர்சல். சென்ட்ரோமெரிக் அப்படின்னா வந்து ஹெட்ரோக்ரோமாட்டின் அப்படிங்கிற ஸ்டெயின்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஷியல் ஹெட்ரோக்ரோமாட்டின் வந்து ப்ரிஃபரன்ஷியல் சிம்பிளாக சென்ட்ரோமெரிக். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் 2003 பண்ணியிருக்காங்க. சீக்வன்சிங் ஆஃப் ஹியூமன் ஜீனோம் கம்ப்ளீட்லி, அதான் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் 2003 பண்ணது. ஃப்ளூரசன்ட் இன்சிட்டு ஹைப்ரிடைசேஷன் ஃபிஷ் அப்படிங்கிறது என்ன 23 டிஸ்டிங்க்ட் ஃப்ளூரசன்ட் ப்ரோப் யூஸ் பண்ணுறோம். ஈச் குரோமோசோமுக்கும் 23 டிஸ்டிங்க்ட் ஃப்ளூரசன்ட் ப்ரோப் யூஸ் பண்ணுறோம். இது என்ன டிடெக்ட் பண்ணுறதுனா மட்டை டிடெக்ட் பண்ணுது. மட்டை அப்படின்னா மைக்ரோ டெலிஷன், ஆம்பிளிஃபிகேஷன், டிரான்ஸ்லோகேஷன், அனிப்ளாய்டி. டைப்ஸ் பார்த்தோன்னா மெட்டாஃபேஸ் ஃபிஷ், இன்டர்ஃபேஸ் ஃபிஷ்னு 2 டைப் இருக்குது. இன்டர்ஃபேஸ் ஃபிஷ் வந்து நான் டிவைடிங் செல்ஸு, ரேபிட் ரிசல்ட் அண்ட் மோர் சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கும். ரீகம்பனன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன்டர்நியூக்ளியஸ் யூஸ் பண்ணுது. ஸோ ப்ரெசென்ட் இன் பாக்டீரியா ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபேஜ் என்ட்ரி. ஸோ மாலிகுலர் சிசர்ஸ் வந்து கட்ஸ் த ஸ்பெசிஃபிக் பாலிண்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸ். மாலிகுலர் சிசர்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் பாலிண்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸை கட் பண்ணுது. ஸோ வெக்டார் வந்து என்னன்னா கேரியர் ஆஃப் ஃபாரின் டிஎன்ஏ. பிளாஸ்மிட் ஒரு வெக்டார் யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபேஸ் டிஎன்ஏ ஒரு வெக்டார் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆர்டிஃபிஷியல் குரோமோசோம் வெக்டார் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு பிளாஸ்மிட் பார்க்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் பாக்டீரியல் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ தான் பிளாஸ்மிட். இது கன்ஃபர்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட். ஸோ பிளாஸ்மிட் வந்து பார்த்தோன்னா 0.1 to 10 kbps இன்செர்ட் பண்ணலாம். ஃபேஜ் டிஎன்ஏ வந்து லீனியர் டிஎன்ஏ இன் ஃபேஜ் தான் ஃபேஜ் டிஎன்ஏ. இது வந்து 10 to 20 kbps வரைக்கும் இன்செர்ட் பண்ணலாம். ஆர்டிஃபிஷியல் குரோமோசோம் பார்த்தோன்னா வந்து பாக்டீரியலாக யூஸ் பண்ணலாம். ஃபேஜ் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை ஈஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம். பாக்டீரியல் அண்ட் ஃபேஜ் வந்து 300 kbps வரை. ஈஸ்ட்லேருந்து எடுத்தோம்னா 1000 to 3000 kbps வரை யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மேப் இருக்குது. யூனிக் பேண்ட் பேட்டர்ன் ஃபார்ம்டு when the DNA is treated with specific restricted enzyme. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ரெஸ்ட்ரிக்டட் என்சைமை வந்து டிஎன்ஏல ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூனிக் பேண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. இதுதான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மேப்பிங்கு. ஸோ சேம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் அப்படின்னா வந்து யூனிக் பேட்டர்ன் இஸ் சீன் இன் ஈச் இண்டிவிஜுவல். ஸோ அதனால சேம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் யூஸ் பண்ணாலும் யூனிக் பேட்டர்ன் இஸ் சீன் இன் ஈச் இண்டிவிஜுவல்ஸ். நெக்ஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃப்ராக்மெண்ட் லென்த் பாலிமார்ஃபிசம் இருக்குது. RFLP. மியூட்டேஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வந்து அபலிஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்டு அண்ட் கிரியேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்டு. மியூட்டேஷன் ஆச்சுன்னா ஒன்று அபலிஸ் ஆகும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட், இல்லைனா புதுசாக கிரியேட் ஆகும். ஸோ பேஸில் வந்து பேண்ட் பேட்டர்ன் வச்சு மியூட்டேஷன் டிடெக்ட் பண்ணுறோம். நம்ம மியூட்டேஷன் டிடெக்ட் பண்ணலாம். RFLP ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃப்ராக்மெண்ட் லென்த் பாலிமார்ஃபிசம். ஸோ பேண்ட் பேட்டர்ன் வச்சு நம்ம மியூட்டேஷன் ஆயிருக்கா இல்லையா, RFLPயில் மியூட்டேஷன் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கலாம். டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் வந்து பேண்ட் ஆஃப் அன்னோன் டிஎன்ஏ இருக்குது. அது வந்து மேட்ச் வித் பேண்ட் ஆஃப் நோன் டிஎன்ஏ கூட மேட்ச் பண்ணுறோம் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கு. ஸோ யூஸ் இன் மெடிக்கல் லீகல் கேசஸ் டு ஐடென்டிஃபை த சஸ்பெக்ட். டிஎன்ஏ ஃபுட் பிரிண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா டிஎன்ஏ ப்ரோட்டீன் இன்ட்ராக்ஷனை ஸ்டடி பண்ணுறோம். இதுதான் டிஎன்ஏ ஃபுட் பிரிண்டிங். என்ன பண்ணுறோம்னா டிஎன்ஏஸ் மிக்ஸ்ட் வித் ப்ரோட்டீன். ஸோ டிஎன்ஏஸ் பிரேக் டவுன் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஏரியாஸ் நாட் பவுண்டட் டு ப்ரோட்டீன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஎன்ஏ ப்ரோட்டீன் கூட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டிஎன்ஏ நாட் பவுண்டட் டு ப்ரோட்டீன் இருக்குல்ல, அந்த நான் பவுண்டட் பார்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து கட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் போடும்போது ஒன்லி தி ப்ரோக்கன் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அதாவது டிஎன்ஏ நாட் பவுண்டட் டு ப்ரோட்டீன் ப்ரோக்கன் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் மட்டும் தெரியும். ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் பவுண்ட் டு த ப்ரோட்டீன் வந்து நாட் விஷுவலைஸ்டு. அதுதான் ஃபுட் பிரிண்ட் ரீஜன். ஃப்ராக்மெண்ட் பவுண்ட் டு த ப்ரோட்டீன் வந்து நாட் விஷுவலைஸ்டு, தட் இஸ் நாட் இஸ் ஃபுட் பிரிண்ட் ரீஜன்ஸ். அதனால தான் டிஎன்ஏ ஃபுட் பிரிண்டிங்னு சொல்கிறோம். பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஆஃப் டார்கெட் டிஎன்ஏ. ஸோ ஒரு டார்கெட் டிஎன்ஏ ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷனை. ஸோ நம்பர் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆஃப்டர் n சைக்கிள்ஸ் வந்து 2n. ஸோ டீநேச்சுரேஷன் DAE அதான் வந்து நிமோனிக், தட் இஸ் டீநேச்சுரேஷன், அனலிங் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன். டீநேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் வந்து 90 to 94 டிகிரி செல்சியஸ். அனலிங்கோட டெம்பரேச்சர் வந்து 50 to 60 டிகிரி செல்சியஸ். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷனோட டெம்பரேச்சர் வந்து 72 டிகிரி செல்சியஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டிபிசிஆர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆர்டிபிசிஆர் என்ன பண்ணுறதுனா வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரியல் டைம் பிசிஆர் பார்க்கலாம். ரியல் டைம் பிசிஆர்னா வந்து ஃப்ளூரசன் ப்ரோப் வித் டை. ஒரு எண்டில் வந்து ஃப்ளூரசன் ப்ரோப் வித் டை இருக்கும், அதான் ஃப்ளூரோஃபோர். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு எண்டில் வந்து குவென்சர் இருக்கும். குவென்சர் என்ன பண்ணுறதுனா வந்து இது நல்லிஃபைஸ் த ஃப்ளூரசன்ஸ். ஸோ ஃப்ளூரசன்ஸ் வந்து நல்லிஃபை பண்ணுது. இது அனதர் எண்டில் குவென்சர் இருக்குது. ஒரு எண்டில் வந்து ஃப்ளூரசன் ப்ரோப் வித் டை, இன்னொரு எண்டில் குவென்சர் இருக்குது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா டேக்மேன் ப்ரோபு, SYBR க்ரீனு, எத்திடியம் ப்ரோமைடு. இது எல்லாமே ரியல் டைம் பிசிஆர். எத்திடியம் ப்ரோமைடு, SYBR, டேக்மேன் ப்ரோபு. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறோன்னா டியூரிங் எலாங்கேஷன் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ப்ரோப் வந்து க்ளீவ்டு அண்ட் டை இஸ் டிஸ்பிளேஸ்ட் எமிட்டிங் ஃப்ளூரசன்ஸு. இன்க்ரீஸ்டு ஃப்ளூரசன்ஸ் அப்படின்னா அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ டிடெக்ட் பண்ணுது. குவான்டிஃபைட் ரியல் டைம். அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ இஸ் குவான்டிஃபைட் ரியல் டைம். ஸோ ஃப்ளூரசன் அதிகமாச்சுன்னா அதிக டிஎன்ஏ இருக்குன்னு குவான்டிஃபை ஆகுது. நெக்ஸ்ட் RT-PCR பார்க்கலாம். அதாவது ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் PCR. ஸ்டடி ஆஃப் RNA ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் RT-PCR. RNA வந்து cDNA மாதிரி அந்த டிஎன்ஏ மாதிரி அதோட ஸ்டடி பண்ணுறோம். டிஎன்ஏ சீக்வன்சிங் பார்க்கலாம். சாங்கர் சீக்வன்சிங் ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸ் பண்ணது ஃப்ரெட்ரிக் சாங்கர் தான் ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸ் பண்ணார். ஸோ சாங்கர் சீக்வன்ஸர். நம்ம சாங்கர் சீக்வன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா டிஎன்டி, டிடிஎன்டி, டிஎன்டி இருக்கும், டிடிஎன்டி இருக்கும், கிளனோ பாலிமரேஸ் இருக்கும். கிளனோ பாலிமரேஸ் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். என்னென்னா கிளனோ பாலிமரேஸ் வந்து டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 1, அதில் வந்து நோ 5'3' எக்ஸோநியூக்ளியஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்காது. இந்த கிளனோ பாலிமரேஸை வந்து நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணுறோம், சாங்கர் சீக்வன்சிங்கில் யூஸ் பண்ணுறோம்.
ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னன்னா டிஎன்டி இருக்குது. டிஎன்டி வந்து நோ ஃபங்க்ஷனல் 3' குரூப், நோ ஃபங்க்ஷனல் 3' பாஸ்போடைஸ்டர்ஸ் குரூப், கண்ட்ரோல்டு செயின் டெர்மினேஷன் ஆயிடுது. இதான் அதோட இது. ஸோ டிஎன்ஏ சீக்வன்சிங் பண்ணுறோம். டிஎன்ஏ ஃபார் சீக்வன்சிங் வந்து ஆட்ஸ் டு 4 டெஸ்ட் டியூப்ல ஆட் பண்ணுறோம். 4 டெஸ்ட் டியூப்ல ஆட் பண்ணுறோம். ஏ செட், சி செட், ஏஜிசிஜிடி, ஏசிஜிடின்னு இருக்குது. ஸோ 4 இதில் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ ஏசிஜிடி, ஸோ அதை ஒன்று காம்ப்ளிமெண்ட்டே பைண்ட் ஆகும். டிடி இருந்துச்சுன்னா ஏ பைண்ட் ஆகும், ஜி இருந்தால் சி பைண்ட் ஆகும், சி இருந்தால் ஜி பைண்ட் ஆகும், ஏ இருந்தால் டி பைண்ட் ஆகும். ஸோ எலக்ட்ரோஃபைஸ் பண்ணுறப்போ band of different length formed in each tube. Band of different length is formed in each tube. So sequence of nucleotide can be found. DNA sequencing நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். எண்டோஜெனஸ் விட்டமின் சிந்தசிஸ் இந்த பாடி. எதனா பாடியில் சிந்தசிஸ் ஆகுதுன்னா நியாசின் ஃப்ரம் ட்ரிப்டோஃபன், விட்டமின் டி ஃப்ரம் கொலஸ்ட்ரால். ஸோ ப்ரொடியூஸ்ட் இன் பாடி பை த மைக்ரோப்ஸ். மைக்ரோப்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய விட்டமின்ஸ் வந்து விட்டமின் கே, பேண்டோதெனிக் ஆசிட் அண்ட் பயோட்டின். விட்டமின் கே ஃபார்ம் பண்ணுது, B5 ஃபார்ம் பண்ணுது, B7 ஃபார்ம் பண்ணுது, பயோட்டின் ஃபார்ம் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ஃபேட் சோல்யூபிள் விட்டமின் வந்து ADEK, ஃபாட்டோ சோல்யூபிள் விட்டமின் வந்து BNC. ஸோ விட்டமின்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து விட்டமின் ஏ. ஸோ விட்டமின் ஏ பற்றி பார்க்கலாம். விட்டமின் ஏவோட ஃபார்ம்ஸ் வந்து ரெட்டினால், ரெட்டினாயிக் ஆசிட். ரெட்டினாயிக் ஆசிட். ஸோ மெட்டபாலிசம் வந்து இன்டெஸ்டைனில் வந்து பீட்டா கரோட்டின் இருக்குது. ஸோ ஃபுட் டயட்டில் வந்து பீட்டா கரோட்டின் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ரெட்டினால் அடுத்து வந்து லிவருக்கு போயிட்டு ரெட்டினைல் எஸ்டரேஸாக மாறுது. ரெட்டினைல் எஸ்டரேஸ் வந்து கேரிட் இன் கைலோமைக்ரான் வழியா. ஸோ லிவரில் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது ரெட்டினைல் எஸ்டரேஸ் வந்து கைலோமைக்ரானா லிவரில் ஸ்டோர் ஆகுது. ஸ்டோர்ட் இன் இட்டோ செல்ஸ் ஆஃப் லிவர், ஸ்டெல்லைட் செல்ஸ் இல்லாட்டி இட்டோ செல்ஸ் ஆஃப் லிவரில் வந்து விட்டமின் ஏ ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து அதே ரெட்டினல் எஸ்டரேஸ் வந்து பிளாஸ்மாவில் வந்து ரெட்டினல் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் அண்ட் டிரான்ஸ்தைரட்டின். ரெட்டினல் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் அண்ட் டிரான்ஸ்தைரட்டின் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் டு பிளாஸ்மா. ஸோ அந்த விட்டமின் ஏ வந்து பிளாஸ்மாவில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது வந்து ரெட்டினல் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் ப்ரோட்டீன் ஆர் டிரான்ஸ்தைரட்டின். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோன்னா விஷனில் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் இம்பல்ஸ் இன் விஷன், அப்புறம் வந்து ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன், நார்மல் ரீப்ரொடக்ஷனில் ஹெல்ப் பண்ணுது, மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் நார்மல் எபித்திலியம் ஆஃப் ஸ்கின் அண்ட் மியூகோசா. விட்டமின் ஏ ஹேஸ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பிகாஸ் ஆஃப் பீட்டா கரோட்டின் வந்து ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். தெரப்பட்டிக் யூஸ் வந்து பீட்டா கரோட்டின் கியூட்டேனியஸ் ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவிட்டியில் யூஸ் பண்ணலாம். ஆல் டிரான்ஸ் ரெட்டினைக் ஆசிட் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஏபிஎம்எல் யூஸ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் ப்ரோமைலோசிட்டிக் லுக்கீமியா, அதான் ஏபிஎம்எல் யூஸ் பண்ணுறோம். அக்யூட் ப்ரோமைலோசிட்டிக் லுக்கீமியா. ஏபிஎம்எல் வந்து AML M3, அதில் வந்து அசோசியேட்டட் ஃபீச்சர் DAC இருக்கும். டிசம்பர் இண்டஸ்ட்ரியல் இருக்கும். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஆல்ட்ராஸ் ரெட்டினைக்கு யூஸ் பண்ணுறவங்க தான் ஏபிஎம்எல்ல. நெக்ஸ்ட் 13 ரெட்டினைக் ஆசிட்னு ஒன்று இருக்குது, ஐசோட்ரெட்டினைன் வந்து சிஸ்டிக் ஆக்னை ஆர் சைல்ட்ஹுட் நியூரோபிளாஸ்டோமாலையும் நம்ம வந்து ஐசோட்ரெட்டினைனோட யூசஸ் 2 யூஸ் இருக்குது. ஐசோட்ரெட்டினைன் இஸ் யூஸ்ட் இன் சிஸ்டிக் ஆக்னை அண்ட் சைல்ட்ஹுட் நியூரோபிளாஸ்டோமா. நெக்ஸ்ட் டெஃபிஷியன்சி என்ன காசு பண்ணுறதுனா ஐயில் வந்து நிக்டலோபியா, நைட் பிளைண்ட்னஸ் வில் பி தேர். விட்டமின் ஏ டெஃபிஷியன்சி காசஸ் நைட் பிளைண்ட்னஸ், இன்க்ரீஸ் டார்க் அடாப்டேஷன். கன்ஜெக்டிவல் வந்து கன்ஜெக்டிவல் சிரோசிஸ் வரும், அதுக்கப்புறம் கார்னியல் சிரோசிஸ் வரும். தென் பைட்டல் ஸ்பாட்ஸ் வில் அக்கர். லேட்டரில் வந்து கார்னியல் அல்சர் விச் லேட்டர் லீட்ஸ் டு கெரட்டோமலேஷியா. ஸ்கின் மேனிஃபெஸ்டேஷன் வந்து ஃபாலிகுலர் ஹைப்பர் கெரட்டோசிஸ் வருது, அதாவது ஃப்ரைனோடர்மா. நெக்ஸ்ட் அதாவது ஃப்ராகோட ஸ்கின் மாதிரி ஆயிரும், டோடு ஸ்கின் மாதிரி ஆயிரும், ஃப்ரைனோடர்மா ஃபாலிகுலர் கெரட்டோசிஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்குவாமஸ் மெட்டாப்ளேஷியா நடக்குது, விட்டமின் ஏ டெஃபிஷியன்சியில் ஸ்குவாமஸ் மெட்டாப்ளேஷியா வருது. நெக்ஸ்ட் டாக்ஸிசிட்டி, அக்யூட் டாக்ஸிசிட்டி வந்து சூடோ டியூமர் செரிப்ரை. ஓகே, இன் ஆர்டிக் எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸில் வந்து சூடோ டியூமர் செரிப்ரை அக்யூட் டாக்ஸிசிட்டியில் வருது. நெக்ஸ்ட் அக்யூட் டாக்ஸிசிட்டி எக்ஸ்ஃபோலியேட்டிவ் டெர்மடைட்டிஸ் அண்ட் ஹெபடோமெகாலி. கிரானிக் டாக்ஸிசிட்டி மோர் தென் 5000 இன்டர்நேஷனல் யூனிட்ஸ் பர் டே எடுத்தோம்னா போனி எக்ஸாஸ்டோசிஸ் அண்ட் ஹெபடோமெகாலி விச் லீட்ஸ் டு சிரோசிஸ் கிரானிக்கில். ப்ரெக்னன்சியில் வந்து இட் இஸ் கெரட்டோஜெனிக். சோர்சஸ் வந்து ஹாலிபட் லிவர் ஆயில் வந்து ரிச்சஸ்ட் சோர்ஸ். பிளான்ட் சோர்ஸ் வந்து கேரட் ரிச்சஸ்ட் சோர்ஸ், அதுக்கப்புறம் க்ரீன் லீஃப் வெஜிடபிள்ஸ். அனிமல் சோர்ஸ் வந்து எக், மில்க், ஃபிஷ், மீட். அசஸ்மெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் டார்க் அடாப்டேஷன் டைம், கார் அண்ட் ப்ரைஸ் ரியாக்ஷன். அது போகிறப்போ டேரக்ட் அசே கார் அண்ட் ப்ரைஸ் ரியாக்ஷன் வச்சு நம்ம அசஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ரெக்கமெண்ட் டெய்லி அலவன்ஸ் வந்து சில்ட்ரன்ஸில் 400, அடல்ட்டில் வந்து 600, ப்ரெக்னன்சியில் 800, லாக்டேஷனில் 950 இன்டர்நேஷனல் யூனிட். நெக்ஸ்ட் விட்டமின் டி பார்க்கலாம். ஸோ விட்டமின் டி வந்து என்னன்னா ஃபார்ம் வந்து எர்கோ கேல்சிஃபரால் D2, அதாவது பிளான்ட் சோர்ஸு. கோலி கேல்சிஃபரால் D3, அனிமல் சோர்ஸ் ஆர் செல்ஃப் சிந்தசைஸ்டு. நெக்ஸ்ட்டு 7 டிஹைட்ராக்சி கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது ஸ்கின்னில் வந்து 7 டிஹைட்ராக்சி கொலஸ்ட்ரால் UVB ரேஸ் மூலமாக கோலி கேல்சிஃபராலாக மாறுது. UVB ரேஸ் 290-350 நானோமீட்டர் கோலி கேல்சிஃபராலாக மாறுது. அது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா 25 ஹைட்ராக்சிலேஸ் மூலமாக வந்து லிவரில் வந்து 25 ஹைட்ராக்சிலேஸ் இருக்குது, அது வந்து 25 ஹைட்ராக்சி கோலி கேல்சிஃபராலாக மாறுது. ஸோ அங்கே வந்து பேராதைராய்டு ஹார்மோன் மீடியேட்டட் கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன், பாஸ்பேட் எக்ஸிபிஷன் எல்லாம் நடக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குன்னு பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட் வந்து 25 ஹைட்ராக்சி கோலி கேல்சிஃபரால் இருக்கா, அது வந்து கிட்னிக்கு போகுது. கிட்னியில் வந்து 1α ஹைட்ராக்சிலேஸ் இருக்குது. ஸோ 1α ஹைட்ராக்சிலேஸ் வந்து 25 ஹைட்ராக்சி கோலி கேல்சிஃபரால் 125 டைஹைட்ராக்சி கோலி கேல்சிஃபராலாக மாற்றுது. இது ஆக்டிவ் ஃபார்ம்.
125 டைஹைட்ராக்சிகோலிக் அலிசிஃபெரால் ஆக்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் விட்டமின் டி. ஸோ இந்த 105 ஹைட்ராக்சிலேஸ் வந்து பேரத்தரகமாக இன்ஹிபிட் பண்ணி கால்சியம் அப்சர்ப்ஷன் ஓகே இதெல்லாம் இது பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் கால்சியம் அண்ட் பாஸ்பேட், போன், கிட்னி, இன்டெஸ்டைன் 3 இடத்துலையுமே வந்து கால்சியம் அண்ட் பாஸ்பேட் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது. ஸோ விட்டமின் என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து போனு, கிட்னி, பாஸ்பேட், இன்டெஸ்டைனில் வந்து ஆக்ட் ஆகி இன்க்ரீஸ் கால்சியம் அண்ட் டிக்ரீஸ் பாஸ்பேட், இன்க்ரீஸ் கால்சியம் அண்ட் இன்க்ரீஸ் பாஸ்பேட் லெவல்ஸ். ஸோ இம்யூனோமாடுலேட்டரி ஆக்ஷன் இருக்குது விட்டமின் டிக்கு. விட்டமின் டி வந்து ப்ரிவெண்ட் டிபி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது. ஆன்டி ப்ராலிஃபரேட்டிவ் ஆக்ஷன் இருக்குது, ப்ரிவெண்ட் கேன்சர், கோலான், சிஏ பிரஸ்ட், சிஏ ப்ராஸ்டேட் வந்து ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன் விட்டமின் டி. டிஃபிஷியன்சியில் என்ன வருதுன்னா வந்து இன்க்ரீஸ் அன்மினரலைஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ பிஃபோர் க்ரோத் ஆஃப் விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி, பிஃபோர் ஃபியூஷன் ஆஃப் எபிஃபேசிஸ், ஆஃப்டர் ஃபியூஷன் ஆஃப் எபிஃபேசிஸ். பிஃபோர் ஃபியூஷன் ஆஃப் எபிஃபேசிஸ் வந்து ரிக்கெட்ஸ் இன் சில்ட்ரன்ஸ், ஆஃப்டர் ஃபியூஷன் ஆஃப் எபிஃபேசிஸ்னால் ஆஸ்டிமுலேஷன் அடல்ட், ஜெனு வேரம் காஸ் பண்ணுது, விண்டஸ் ஆஃப் டிஃபார்மிட்டி, ரிக்கெட்டி ரோசை எல்லாமே வருது விட்டமின் டியில் வந்து. டாக்ஸிசிட்டி வந்து கால்சினோசிஸ் காஸ் பண்ணும். கால்சியம் டெபாசிஷன் வந்து பிளட் வெசல் தான் கால்சினோசிஸ். சோர்ஸ் வந்து என்னென்னா விட்டமின் டியோட சோர்ஸ் வந்து ஃபிஷ் அண்ட் ஃபோர்ட்டிஃபைடு ஃபுட் எல்லாமே வந்து விட்டமின் டி ரிச்சு. ஃபோர்ட்டிஃபைடு ஃபுட்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை ஃபிஷ்லையும் இருக்கும். அசஸ்மெண்ட் வந்து விட்டமின் டி ஆசி ஆர் சீரம் ஆஸ்டியோ கால்சியம் லெவல்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு ரெக்கமெண்டட் டெய்லி அலவன்ஸ் வந்து சில்ட்ரனில் 400, அடல்ட்டில் 200, சில்ட்ரன் அண்ட் ப்ரெக்னன்சியில் 400, அடல்ட்டில் 200. வால்ட் விஷுவல் சைக்கிள்னு ஒன்று இருக்குது. ரோடாப்சின் ப்ளஸ் சிஸ்ரெத்தினால் இன்ஆக்டிவ் ஜிபிசிஆராக இருக்கும். ஸோ அது ரோடாப்சின் வந்து டிரான்ஸ்க்ளூஷனாக மாறுது. அது வந்து ஆப்ஷன் ப்ளஸ் டிரான்ஸ்ரெத்தினால், சிஸ்ரெத்தினால் டிரான்ஸ்ரெத்தினால் மாறுது. இது வந்து ஆக்டிவ் ஜிபிசிஆர், ஜிப்ரோடின் கப்ளர் ரிசெப்டர் ஆக்டிவ் பண்ணுது. ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா பாஸ்போடைஸ்டேஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணி சைக்கிள் ஜிஎம்பி 5' டிஎம்பி மாறும். 5' டிஎம்பி ஹைப்பர் போலரைசேஷன் ஆஃப் சோடியம் சேனல்ஸ், நர்வ் இம்பல்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது. ஸோ விட்டமின் டெஃபிஷியன்சியில் வந்து மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் ப்ரிவென்டபிள் பிளைண்ட்னஸ். ஸோ ஏர்லேஸ் சிம்டம் வந்து லாஸ் ஆஃப் விஷன் டு க்ரீன் லைட், இதுதான் ஏர்லேஸ் சிம்டம். விட்டமின் டெஃபிஷியன்சியில் வந்து கண்டிக்டிவ் கார்டினல் ட்ரைனஸ், பைட்டல் ஸ்பாட், கார்டினல் அல்சர். விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சியில் ஜெனு வேரம், விண்டஸ் ஆஃப் டிஃபார்மிட்டி, ரிக்கெட்டி ரோசரி. நெக்ஸ்ட் விட்டமின் இயும் விட்டமின் கேவும் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு விட்டமின் இயோட ஃபார்ம் வந்து ஆல்ஃபா டோகோஃபெரால். ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்னா மோஸ்ட் பொட்டன்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். ஸோ மோஸ்ட் பொட்டன்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் விட்டமின் இ வந்து மோஸ்ட் பொட்டன்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். இட் ப்ரிவெண்ட் எல்டிஎல் ஆக்சிடேஷன். இட் ப்ரொடெக்ட் த பூஃபா இன் மெம்ப்ரேனஸ் ஃபார்ம். பூஃபா வந்து லிபிட் பெராக்சிடேஷன் ஆகிறத தடுக்குது. நெக்ஸ்ட் தெரப்பூட்டிக் யூசஸ் ஆஃப் விட்டமின் இ என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரெட்ரோலென்டல் ஃபைப்ரோப்ளேஷியாவில் யூஸ் பண்ணுறோம், இன்டர்மிட்டன்ட் கிளாடிகேஷனில் யூஸ் பண்ணுறோம், ப்ராங்கோபல்னரி டிஸ்பிளேஷியா, ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் இன்டர்வென்ட்ரிகுலர் ஹெமரேஜ் ஃபார் ஸ்லோ ஏஜிங்காக யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு இது ப்ரிவெண்ட் ஃபேட்டி லிவர். நெக்ஸ்ட்டு விட்டமின் கேவோட டெஃபிஷியன்சி காசஸ் ஆக்சானல் டீஜென்ரேஷன், பெரிஃபரல் நியூரோபதி, ஸ்பைனோசெரிபுலர் ஏடாக்சியா. விட்டமின் இயோடது ஹீமோலைட்டிக் அனீமியா, ஐ மேனிஃபெஸ்டேஷன் வந்து பிக்மெண்டரி ரெட்டினோபதி வருது, ஆப்தால்மோப்ளீஜியா, நிஸ்டாக்மஸ். ஸோ பிக்மெண்டரி ரெட்டினோபதி, ஆப்தால்மோப்ளீஜியா, நிஸ்டாக்மஸ் எல்லாம் விட்டமின் இ டெஃபிஷியன்சியில் வருது. டாக்ஸிசிட்டி விட்டமின் இ டாக்ஸிசிட்டி வந்து இட் இன்டர்ஃபேர்ஸ் வித் பிளேட்டட் அக்ரிகேஷன், இட் இன்டர்ஃபேர்ஸ் வித் விட்டமின் கே ஃபங்க்ஷன், அதான் டாக்ஸிசிட்டி. ஸோ மேலில் வந்து ரெக்கமெண்டட் டெய்லி அலவன்ஸ் வந்து ஃபீமேலில் 8 mg/dl, மேல் 10 mg/dl, ப்ரெக்னன்சிலையும் 10 mg/dl, லாக்டேஷனில் 12 mg/dl. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பெர் டே, அது எல்லாமே பெர் டே. நெக்ஸ்ட் விட்டமின் கே வந்து K1, K2, K3. K1 வந்து ஃபைலோக்வினோன், டயட்ரி சோர்ஸு. K2 வந்து மீனாக்வினோன், பாக்டீரியல் சோர்ஸு, ஃப்ளோரா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. K3 வந்து மீனடயோன் K3 வந்து சிந்தட்டிக், வாட்டர் சால்யூபிள். போஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷனல் காமா கார்பாக்சிலேஷனாக வந்து பயோட்டின் இண்டிபெண்டாக நடக்குது. போஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷனல் காமா கார்பாக்சிலேஷன் நடக்குது. ஸோ 2,7,9 விட்டமின் கே டிபெண்டன்ட் ஆக்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து 2,7,9 ப்ரோட்டீன் சி, ப்ரோட்டீன் எஸ். அது போக வந்து ஆஸ்டியோகால்சின், மேட்ரிக்ஸ் கிளா ப்ரோட்டீன் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீன் கேஸ் 6 இது எல்லாமே வந்து காமா கார்பாக்சிலேஷன் ஆகுது. ஸோ ப்ரோகாகுலண்ட். ஸோ ரெடியூஸ்ட் விட்டமின் கே வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் விட்டமின் கேவோ, ஈபாக்சைடு விட்டமின் கேவோ மாறுது. இது வந்து விட்டமின் கே ஈபாக்சிடேஸ் மூலமாக ஆக்சிடைஸ்ட் விட்டமின் கேவோ மாறுது. ஸோ இப்போ இந்த விட்டமின் கே வந்து ஃபஸ்ட்டு காமா டீகார்பாக்சிலேஷன் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலி ரெடியூஸ்ட் விட்டமின் கே வந்து காமா டீகார்பாக்சிலேஷன் ஆனால் மட்டும்தான் வந்து ஈபாக்சைடு விட்டமின் கேவாக வரும். அது திரும்ப வந்து விட்டமின் கே ஈபாக்சிடேஸ் மூலமாக ஆக்சிடைஸ்ட் விட்டமின் கேவாக மாதிரி மறுபடியும் ரெடியூஸ்ட் கேவாக வருது. ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் தான் விட்டமின் கே டிபெண்டன்ட் கார்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து விட்டமின் கே டெஃபிஷியன்சி என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ப்ளீடிங் மேனிஃபெஸ்டேஷன் வில் பி தேர், இன்க்ரீஸ்டு கிளாட்டிங் டைம் அண்ட் இன்க்ரீஸ்டு பிடி, காமன் இன் ப்ரீமெச்சூர் பேபிஸில் இன்ஜெக்ஷன் விட்டமின் கே கொடுக்குறோம். ஹீமோலைசிஸ் ஆகும். ஸோ ஹைப்பர் பிலிருபினிமியா, கர்னிக்டரஸ் வருது. விட்டமின் கே ஈபாக்சிடேஸ் இன்ஹிபிட்டர், வார்ஃபாரின் அண்ட் டைகோமரல் ஆன்டிகோகுலன்ஸ் எல்லாமே வந்து விட்டமின் கே ஈபாக்சிடேஸ் இன்ஹிபிட்டர். பிரஸ்ட் வந்து போர் சோர்ஸ் ஃபார் விட்டமின் கே. நெக்ஸ்ட் ஹெமட்டோபைட்டிக் விட்டமின்ஸ் வந்து விட்டமின் ஃபோலிக் ஆசிடும், விட்டமின் B2 ஹெமட்டோபைட்டிக் விட்டமின்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் வந்து விட்டமின் B9. இதோட ஃபார்ம் என்னென்னா டெட்ராஹைட்ரோஃபோலிக் ஆசிட், கேரியர் ஆஃப் 1 கார்பன் ஆட்டம். 1 கார்பன் குரூப் வந்து கேரியர். ஃபார்மைல், மெத்தில், மெத்திலின், மெத்தினைல்,
ஃபார்மிமினோ இதெல்லாம் டெட்ராஹைட்ரோஃபோலிக் ஆசிடோட ஸோ இது வந்து ஒரு 1 கார்பன் குரூப்போட கேரியராக இருக்குது. சோர்ஸ் வந்து க்ரீன் லீஃப் வெஜிடபிள்ஸ் தான், பிளான்ட் சோர்ஸ் மட்டும்தான் உண்டு. ஃபோலிக் ஆசிட் வந்து ஒன்லி பிளான்ட் சோர்ஸு. ஸோ டெஃபிஷியன்சி மேனிஃபெஸ்டேஷன் வந்து மெகலோபிளாஸ்டிக் அனீமியா, நியூரல் டியூப் டிஃபெக்டிவ், ஸ்பைனா பைஃபிலியா, ஆமென்கெஃபாலி வருது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹோமோசிஸ்டினிமியா வந்து டியூ டு டிஃபெக்டிவ் சல்ஃபர் கண்டெய்னிங் அமினோ ஆசிட்னால ஹோமோசிஸ்டினிமியா வருது. இன்க்ரீஸ்ட் ரிஸ்க் ஃபார் த்ராம்போசிஸ், டிக்ரீஸ்டு மெத்தியோனைன் ஃபார்ம் பண்ணி ஹோமோசிஸ்டின் கம்மியாக மெத்தியோனைன் கம்மியாகுது. லீட்ஸ் டு டிக்ரீஸ்டு SAM சர்மிஷன் மெத்தியோனைன் குறையுது. சாம் குறைஞ்சதுன்னா ஆல்டர்டு எபிஜெனடிக் மாடிஃபிகேஷன் வந்து நடக்காது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதோட அசஸ்மெண்ட் பார்க்கலாம். சீரம் ஃபோலேட் லெவல் பார்க்கலாம், இல்லை ரெட் செல் ஃபோலேட் லெவல் பார்க்கலாம். ஹிஸ்டடின் லோடு டெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஹிஸ்டடின் லோடு டெஸ்ட் பண்ண வந்து ஃபிக்லூ எக்ஸ்க்ரீட்டட் இன் யூரின். நெக்ஸ்ட்டு சீரம் ஹோமோசிஸ்டின் லெவல்ஸ் மெஷர் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு சீரம் அமினோ இமிடோசோல், அதாவது சீரம் ஐகார் மெஷர் பண்ணுறோம். AACR ஐகார், சீரம் ஐகார் மெஷர் பண்ணுறோம். போன் மேரோவில் பார்த்தோன்னா மெகலோபிளாஸ்டிஸ் பிரசன்ட் இன் போன் மேரோ. விட்டமின் B12 வந்து அடினோசைல் B12 மெத்திலின் B12 இருக்குது. அடினோசைல் B12 என்ன பண்ணுதுன்னா மெத்தில் மெலோனில் கோயாவை சக்சினில் கோயாவை மாற்றுது. மெத்தில் B12 வந்து ஹோமோசிஸ்டினை வந்து மெத்தியோனைனை மாற்றுது. அதுக்கு வந்து B9 B12 ரெண்டுமே தேவை. நெக்ஸ்ட்டு மெயினாக B12 வந்து சோர்ஸ் பார்த்தோன்னா மெயின்லி அனிமல் சோர்ஸ் தான். ஒன்லி வெஜிடேரியன் சோர்ஸ் வந்து கேர்டு. ஸோ B12 வந்து மெயினாக அனிமல் சோர்ஸில் தான் இருக்குது. பட் B12 வந்து கேர்டில் ஒன்லி வெஜிடேரியன் சோர்ஸ் வந்து கேர்டு. நெக்ஸ்ட்டு டயட்ரி மேனிஃபெஸ்டேஷன் பார்த்தோன்னா மெகலோபிளாஸ்டிக் அனிமியா வருது. சப்அக்யூட் கம்பைன் டீஜென்ரேஷன், அது என்ன நம்னஸ், லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ் அண்ட் பெரிஃபரல் நியூரோபதி வில் பி தேர். விட்டமின் B12 டெஃபிஷியன்சி எப்படி அசஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சீரம் கோபாலமின், சீரம் ஹோமோசிஸ்டின், யூரின் ஹோமோசிஸ்டின், சீரம் மெத்தில் மெலனில் கோயா லெவல்ஸ் பார்க்குறோம் ஸ்பெசிஃபிக்காக. நெக்ஸ்ட்டு ஷில்லர் டெஸ்ட் அண்ட் பெரிஃபரல் ஸ்மியர் பார்க்குறோம். போன் மேரோ ஸ்டடியில் வந்து மேக்ரோசைட்ஸ் இருக்கும். போன் மேரோ பெரிஃபரல் ஸ்மியர் வந்து மேக்ரோசைட்ஸ் ப்ரெசென்ட் இருந்த போன் மேரோ பெரிஃபரல் ஸ்மியர். நெக்ஸ்ட்டு காசஸ் ஆஃப் விட்டமின் B12 டெஃபிஷியன்சி வந்து நியூட்ரிஷனல் ஸ்ட்ரிக்ட் வீகனாக இருந்தாங்கன்னா B12 டெஃபிஷியன்சி வரும். ஏன்னா கேர்டும் கிடைக்காது, நான்வெஜ் சோர்ஸும் இல்லை கிடைக்கிற வீகனுக்கு. ஸோ நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சி. கேஸ்ட்ரிக், டிக்ரீஸ் இன்ட்ரின்சிக் ஃபேக்டர் ஃபார்மேஷன் ஃப்ரம் பரைட்டல் செல்ஸ். ஆட்டோமியூன் பர்னிஷியஸ் அனிமியாவில் விட்டமின் B12 டெஃபிஷியன்சி, இன்னொன்று கேஸ்ட்ரிக்டமி பண்ணாலும் விட்டமின் B12 டெஃபிஷியன்சி. இன்டெஸ்டைனெலாம் கான்ஸ் டிசீஸ், ஃபிஷ் டேப்வார்ம் காஸ் பண்ணுது. டைஃபைலோப்திரியம் லாட்டம் வந்து ஃபிஷ் டேப்வார்ம், இதுவும் வந்து B12 டெஃபிஷியன்சி காஸ் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டாக்னன்ட் லூப் சிண்ட்ரோம் B12 டெஃபிஷியன்சி, கான்ஸ் டிசீஸும் B12 டெஃபிஷியன்சி. நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி ரிலீசிங் விட்டமின்ஸ் வந்து விட்டமின் B1 அண்ட் B2. தைமின், ரிபோஃப்ளேவின். ஃபஸ்ட்டு தைமின் பார்க்கலாம். சோர்ஸ் வந்து அல்யூரோன் லேயர் ஆஃப் கிரெயின்ஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தைமின் வந்து அல்யூரோன் லேயர் ஆஃப் கிரெயின்ஸில் இருக்குது, அதனால தான் பாலிஸ்டரைஸில் தைமின் டெஃபிஷியன்சி வருது. ஸோ அல்யூரோன் லேயர் ஆஃப் கிரெயின்ஸில் இருக்குது. அனிமல் சோர்ஸ் வந்து எக் அண்ட் மீட்டு. ஃபங்க்ஷன் வந்து கோஎன்சைம் ரோல் பண்ணுது. தைமின் பைரோபாஸ்பேட் வந்து எதிரெல்லாம் கோஎன்சைம் ரோல், ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பாக்சிலேஷன் இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே. ஸோ பைருவேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ், பிரான்சிஷன் கீட்டோசிட் டீஹைட்ரோஜனேஸ், ஆல்ஃபா கீட்டோகுளுட்டேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ், அது போக டிரான்ஸ்கீட்டோலேஸ்லேயும் தைமின் ஆக்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு தைமின் பார்த்தோம்னா தைமின் டெஃபிஷியன்சி காசு என்னன்னா பாலிசிங் ஆஃப் ரைஸ், அலியூரோன் லேயரில் தான் இருக்குது. ஸோ பாலிசிங் ஆஃப் ரைஸ், க்ரானிக் ஆல்கஹாலிசம் ரெண்டுமே வந்து தைமின் டெஃபிஷியன்சி காஸ் பண்ணுது. மேனிஃபெஸ்டேஷன் வந்து ட்ரை பெரிபெரி, வெட் பெரிபெரி, வெர்னிகஸ் இன்கெஃபலோபதி, வெர்னிகஸ் கொர்சகாஃப் சிண்ட்ரோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரை பெரிபெரி பார்க்கலாம். ட்ரை பெரிபெரினா மெயினாக வந்து மோட்டார் அண்ட் சென்சரி நியூரோபதி, சிமெட்ரிக்கல் மோட்டார் சென்சரி நியூரோபதி வருது. ட்ரை பெரிபெரியில் வந்து நியூரோனல் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆகுது. லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஸஸ், மசில் கிராம்ஸ் இருக்கும், மசில் அட்ரோஃபி, PNS அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால மசில் அட்ரோஃபி வருது. வெட் பெரிபெரியில் வந்து பெரிஃபரல் எடிமா இருக்கும், டிஸ்னியா, கார்டியோமெகாலி, மெயினாக CVS. வெட் பெரிபெரியில் வந்து CVS அஃபெக்ட் ஆகுது. CVSக்குள்ள பிளட் இருக்குது, பிளட் வந்து வெட் பண்ணிடுது. ஸோ வெட் பெரிபெரி வந்து கார்டியோமெகாலி இருக்கும். ஸோ டிஸ்னியா, பெரிஃபரல் எடிமா, பல்மனரி எடிமா வருது. நெக்ஸ்ட் ஹை அவுட்புட் கார்டியக் ஃபெயிலியர் வருது. வெர்னிகஸ் இன்கெஃபலோபதியில் வந்து ஹரிசாண்டல் டிஸ்டாக்னஸ், ஆப்தால்மோப்ளீஜியா, டோசிஸ், ட்ரங்கல் ஏட்டாக்சியா, குளோபல் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஸோ கன்ஃபியூஷன், ஆப்தால்மோப்ளீஜியா, ஏட்டாக்சியா, இதுதான் ட்ரையட் ஆஃப் வெர்னிகஸ் இன்கெஃபலோபதி. நெக்ஸ்ட் கொர்சகாஃப் சிண்ட்ரோம் பார்த்தோம்னா வெர்னிகஸ் இன்கெஃபலோபதி ஃபீச்சர் அடிஷ்னலாக டிமென்ஷியா அண்ட் கன்ஃபாபுலேஷன் சைக்கோசிஸ் இருக்கும். அசஸ்மெண்ட் வந்து RBC லெவலில் டிரான்ஸ்கீட்டோலேஸ் லெவலில் வச்சு நம்ம ஸோ விட்டமின் B1 தைமின் எப்படி அசஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தோம்னா RBC டிரான்ஸ்கீட்டோலேஸ் லெவல்ஸ், எரித்ரோபெடிக் டிரான்ஸ்கீட்டோலேஸ், RBC லெவலில் டிரான்ஸ்கீட்டோலேஸ் லெவலில் வச்சு விட்டமின் B1 அசஸ் பண்ணலாம், தைமின் லெவலில் அசஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் யூரின் தைமின் எக்ஸ்கிரீஷன் வச்சு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ரிபோஃப்ளேவின் பார்க்கலாம். ரிபோஃப்ளேவினோட ஃபீச்சர் என்னன்னா ஆல்சோ நோன் அஸ் வார்பர்க் எல்லோ என்சைம் சொல்கிறோம். ஹீட் ஸ்டேபிள், பிரசன்ட் ஃப்ளேவோ ப்ரோட்டீனில் இருக்குது ரிபோஃப்ளேவின் வந்து. ஸோ ஆக்டிவ் ஃபார்ம் வந்து FED, FMN. FED வந்து சக்சினேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ், ஓகே, இதெல்லாம் அசில் கோயட் டீஹைட்ரோஜனேஸ், சக்சினேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் ஆக்ட் ஆகுது. FMN வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் 1 ஆஃப் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ஷனில் FMN. விட்டமின் B2 டெஃபிஷியன்சி என்ன காஸ் பண்ணுதுன்னா ரெட் பீஃபி டங்க், மெஜந்தா கலர்டு டங்க், ரெட் கலர் பீஃபி டங்க், மெஜந்தா கலர் டங்க் ஃபார்ம் பண்ணுது. அது போக ஆங்குலர் ஸ்டொமேட்டிஸ், கீலோசிஸ், ஃபிஷர் இந்த லிப்ஸ், ரிபோஃப்ளேவின் வந்து ஃபிஷர் அண்ட் லிப்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஆங்குலர் ஸ்டொமேட்டிஸ், கீலைட்டிஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபிஷர் அண்ட் லிப்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ரெட் பீஃபி டங்க். கார்னியல் வாஸ்குலரைசேஷன் பண்ணுது. ஸோ டிஃபிகல்ட்டி இன் விஷன் ஆர் லாக்ரிமேஷன். ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா RBC உள்ள குளூட்டதைன் ரெடக்டேஸ். RBC குளூட்டதைன் ரெடக்டேஸ் இஸ் அ மார்க்கர் ஃபார் ரிபோஃப்ளேவின்.
அது போக யூரின் ரிபோஃப்ளேவின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் விட்டமின் B3 நியாசின். ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா கோஎன்சைம். நியாசின் வந்து NAD ப்ளஸ் ஆல் OH எக்ஸப்ட், அதாவது எல்லா OH குரூப் இருக்கிறதுலையும் ஆக்ட் ஆகுது. அசைல் கோஏ டீஹைட்ரோஜனேஸ் அண்ட் சக்சினேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் மட்டும்தான் ரிபோஃப்ளேவின், இது எல்லாமே நியாசின். ஸோ NADPH ஜென்ரேட்டிங் வந்து எதெல்லாம் NADPH ஜென்ரேட் பண்ணுதுன்னா HMP பாத்வே ஜென்ரேட் பண்ணுது, ஐசோசிடேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுது, மேலிக் என்சைம் ஜென்ரேட் பண்ணுது. NADPH யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது வந்து எல்லா ரெடக்டேஸ் என்சைமும் NADPH யூட்டிலைஸ் பண்ணுது. தெரப்பியூட்டிக் யூஸ் வந்து லிபிட் மாடிஃபைங் ட்ரக்கை யூஸ் பண்ணுது. ஸோ நியாசின் வந்து லிபிட் மாடிஃபைங் ட்ரக். நியாசின் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, அதாவது செல்லுக்குள்ளேயே வந்து ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிடும். ஸோ அதனால் வந்து ஹைப்பர் ட்ரைக்ளிசரைடீமியாவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நியாசின் கொடுக்குறோம் நம்ம. நியாசின் டெஃபிஷியன்சி காசஸ் பெல்லக்ரா, டெர்மடைட்டிஸ், டயரியா, டிமென்ஷியா, டெத்து. டெர்மடைட்டிஸ் வந்து ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் ஏரியாவில் கேசல் நெக்லஸ் வருது. நியாசின் டாக்ஸிசிட்டினா வந்து ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின் மீடியேட்டட் ஃப்ளஷிங் வரும். ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஆஸ்பிரின் கொடுக்குறோம். லாரோபிப்ராண்ட் அப்படிங்கிற ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின் ஆன்டகோனிஸ்ட் கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நியாசின் டாக்ஸிசிட்டி வந்து ஹைப்பர் யூரிசீமியா வந்து குளுக்கோஸ் இன்டாலரன்ஸ், சிஸ்டைன் மைக்லர் எடிமா, ஐஸில் வந்து சிஸ்டைன் மைக்லர் எடிமா நியாசின் டாக்ஸிசிட்டினால. நெக்ஸ்ட் கேஸ்ட்ரிக் இரிட்டேஷன், ஃபல்மினல் ஹெப்படைட்டிஸ் வருது. பெலக்ரா லைக் சிம்டம்ஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ ஹார்ட்னப் டிசீஸ், கார்சனைட் சிண்ட்ரோம், மெய்ஸ் டயட் எடுக்கிறது, ஜோவர் டயட் எடுக்கிறது, ஜோவர் டயட் எடுக்கிறது, ஹார்ட்னப் டிசீஸ், கார்சனைட் சிண்ட்ரோம், இது எல்லாமே பெலக்ரா லைக் சிம்டம்ஸ். ஹார்ட்னப் டிசீஸில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, டிக்ரீஸ் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ட்ரிப்டோஃபன், டிக்ரீஸ் நியாசின். கார்சனைட் சிண்ட்ரோமில் வந்து இன்க்ரீஸ்டு ட்ரிப்டோஃபன் ப்ரொடக்ஷன், அதெல்லாம் ட்ரிப்டோஃபன் எல்லாமே வந்து ஷண்டட் டு சிரோட்டோனின் ப்ரொடக்ஷனுக்கு போயிடும். அதனால் நியாசின் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகிடுது. மெய்ஸ் டயட் எடுத்தோம்னா வந்து நியாசின் பவுண்டட் ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ புவர் சோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரிப்டோஃபன் டெஃபிஷியன்சி இருக்குது. இது ஜோவர் டயட் எடுத்தோன்னா வந்து லூசின் அதிகமாக இருக்குது. லூசின் வந்து இட் இன்ஹிபிட்ஸ் QPRTS இன்ஹிபிட் பண்ணுறது, நியாசின் ப்ரொடக்ஷன் குறையுது. ஸோ லூசின் வந்து அதிகமாக இருக்குது, அது வந்து QPRTS இன்ஹிபிட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் பேண்டோதெனிக் ஆசிட் பார்க்குற ஃபங்க்ஷன் வந்து பிரசிடென்ட் கோஏ அண்ட் அசில் கேரியர் ப்ரோட்டீன்ஸில் இருக்குது. ஸோ டெஃபிஷியன்சி வந்து கோபாலன் பர்ன் ஃபுட் சிண்ட்ரோம் இல்லைனா நியூட்ரிஷனல் மெலாலஜியா. பேண்டோதெனிக் ஆசிட் டெஃபிஷியன்சி வந்து கோபாலன் பர்ன் ஃபுட் சிண்ட்ரோம், நியூட்ரிஷனல் மெலாலஜியா பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் B7 விட்டமின் H இல்லைனா B7 சொல்கிறோம். ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து கோஎன்சைம் ரோல். கார்பாக்சிலேஷன் ரியாக்ஷனில் பைருவேட் கார்பாக்சிலேஸ், அசில் கோஏ கார்பாக்சிலேஸ், ப்ரோபைனல் கார்பாக்சிலேஸில் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ டெஃபிஷியன்சி வந்து ரா எக் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அவிடின் இருக்கும். அவிடின் வந்து இன்ஹிபிட்ஸ் பயோட்டின். சிம்டம் வந்து டிப்ரெஷன், ஹாலுசினேஷன், ஸ்கேலிங்கு, செவோரிக் டெர்மடைட்டிஸ், எரித்திமெட்டஸ் ரேஷ் வரும். ஸோ பயோட்டின் டெஃபிஷியன்சி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? யூரின் பயோட்டின் கான்சன்ட்ரேஷன், சீரம் அண்ட் யூரின் ப்ரோபோனிக் ஆசிட் கான்சன்ட்ரேஷன், டிக்ரீஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் பயோட்டின் டிபெண்டன்ட் என்சைம்ஸ், லிம்போசைட்ஸில் வந்து டிக்ரீஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் பயோட்டின் டிபெண்டன்ட் என்சைம், இதெல்லாம் வந்து பயோகெமிக்கல் டெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு பயோட்டின் இண்டிபெண்டன்ட் கார்பாக்சிலேஷன் எதெல்லாம்னா காமா கார்பாக்சிலேஷன், CPS கார்போனில் பாஸ்பேட் சிந்தேஸில் நடக்குது, மேலிக் என்சைம், ஏஆர் கார்பாக்சிலேஸ், இது எல்லாமே வந்து பயோட்டின் இண்டிபெண்டன்ட் கார்பாக்சிலேஷன். ஸோ டிக்ரீஸ்டு பயோட்டின் லெவல்னால வந்து லிங்க்டு டு காம்ப்ளிமெண்ட் 5A டெஃபிஷியன்சி. டிக்ரீஸ்டு பயோட்டின்னால காம்ப்ளிமெண்ட் 5A வந்து டெஃபிஷியன்சியாக வரும். இதுக்கு பேர் வந்து லீனர் சிண்ட்ரோம். ஸோ வாட் இஸ் லீனர் டிசீஸ் அப்படின்னா டிக்ரீஸ்டு பயோட்டின் லீட்ஸ் டு டிக்ரீஸ்டு காம்ப்ளிமெண்ட் 5A. விட்டமின் B6 பார்க்குறோம். ஆக்டிவ் ஃபார்ம் வந்து பைரிடாக்சல் பாஸ்பேட். ஸோ பைரிடாக்சல் பாஸ்பேட் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்னா கோஎன்சைம் ரோல், டிரான்ஸமினேஷன் ரியாக்ஷன், சிம்பிள் டீகார்பாக்சிலேஷன், டிரான்ஸ்சல்ஃபரேஷன், ட்ரிப்டோஃபன் மெட்டபாலிசமில் கைன்யூரினேஸாக யூஸ் ஆகுது. அப்புறம் ஹீம் சிந்தசிஸ், ஏஎல்ஏ சிந்தேஸ், கிளைகோஜெனோலைசிஸ், கிளைகோஜன் பாஸ்போரலைஸ், இது எல்லாத்துலேயுமே விட்டமின் B6 யூஸ் ஆகுது. கோஎன்சைம் ரோல் டிஃபிஷியன்சி வந்து என்ன, பைரிடாக்சல் பாஸ்பேட் பைரிடாக்சின் டிபெண்டன்ட் சீசர் வந்துடும், செரோபிளாஸ்டிக் அனீமியா, பெலக்ரா லைக் சிம்டம்ஸ், டிக்ரீட் கைன்யூரினேஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால வந்து நியாசின் குறையுது. ஸோ பெலக்ரா லைக் சிம்டம்ஸ் வந்துடுது. நெக்ஸ்ட் யூரினரி மெட்டபாலிட்ஸ் ஆஃப் B6 என்னென்னா ஹோமோசிஸ்டின், ஆக்சலேட் அண்ட் சாந்தியூரினிக் ஆசிட். ஸோ இந்த விட்டமின் B6 டெஃபிஷியன்சியில் என்ன வருதுன்னா செரோபிளாஸ்டோசிஸ் அனிமியா வருது. ஸோ ரிங் செரோபிளாஸ்ட் வரும். அசஸ்மெண்ட் எப்படி அசஸ் பண்ணலாம்? என்சைம் ஆக்டிவிட்டி, RBC எரித்ரோசைட் டிரான்ஸ்அமினேஸ். ஸோ RBC வச்சு நம்ம 3 விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கலாம். RBC டிரான்ஸ்கீட்டோலைஸ் வந்து தைமின் டெஃபிஷியன்சி, RBC B2 என்ன பார்க்குறோம்னா RBC குளூட்டதைன் ரிடக்டேஸ் வந்து ரிபோஃப்ளேவின் டெஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கிறோம். அதே மாதிரி RBCயில் உள்ள டிரான்ஸ்அமினேஸ், RBC டிரான்ஸ்அமினேஸ் எதை கண்டுபிடிக்குதுன்னா வந்து விட்டமின் B6 டெஃபிஷியன்சி. நெக்ஸ்ட் லோடு டெஸ்ட், ட்ரிப்டோஃபன் லோடு டெஸ்ட் வந்து எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் சாந்தியூரினிக் ஆசிட் இருக்கும். ட்ரிப்டோஃபன் லோடு டெஸ்ட் பண்ணோம்னா எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் சாந்தியூரினிக் ஆசிட் இருக்கும் விட்டமின் B6 டெஃபிஷியன்சியில். நெக்ஸ்ட் டைரக்ட் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் B6 லெவல் மெஷர் பண்ணுறது. டாக்ஸிசிட்டி ஆஃப் B6 வந்து சென்சரி நியூரோபதி காஸ் பண்ணுது. ஸோ ரெக்கமெண்டட் டெய்லி அலவன்ஸ் ஆஃப் B6 டிபெண்ட் ஆன் த ப்ரோட்டீன் இன்டேக். ஸோ விட்டமின் B6 பார்க்கலாம். அஸ்கார்பிக் ஆசிட், ஹியூமன் கேனாட் சிந்தசிஸ் விட்டமின் C, ஏன்னா ஹியூமன் லேக்ஸ் L
குளோனோலாக்டோன், எல் குளோனோலாக்டோன், யூரோனிக் ஆசிட் பாத்வேல எல் குளோனோலாக்டோன் வந்து ஹியூமன்ஸில் ஆப்சென்ட். அதனால் நோ விட்டமின் சி சிந்தசிஸ் இன் ஹியூமன்ஸ். ஸோ நோ அஸ்கார்பிக் ஆசிட் சிந்தசிஸ் ஆர் விட்டமின் சி சிந்தசிஸ் இன் ஹியூமன்ஸ். ஏன்னா எல் குளோனோலாக்டோன் வந்து ஆப்சென்ட். கொலாஜன் சிந்தசிஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபங்க்ஷன், விட்டமின் சியோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோன்னா கொலாஜன் சிந்தசிஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஹைட்ராக்சிலேஷன் ஆஃப் புரோலின் அண்ட் லைசின். நெக்ஸ்ட் அயன் அப்சார்ப்ஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஃபெரிக் ரெடக்டேஸ், தைரோசின் மெட்டபாலிசம், பிஹெச்பிபி ஹைட்ரோலேஸ், பைல் ஆசிட் சிந்தசிஸ், 7 ஆல்ஃபா ஹைட்ராக்சிலேஸ். ஸோ சோர்ஸ் விட்டமின் சியோட சோர்ஸ் வந்து சிட்ரஸ் ஃப்ரூட் தான் ரிச்சஸ்ட் சோர்ஸ். டெஃபிஷியன்சி வந்து ஸ்கர்வி காஸ் பண்ணுது, ப்ளீடிங் மேனிஃபெஸ்டேஷன், ஹீமார்த்ரோசிஸ், ஸ்பிளிண்டர் ஹெமரேஜ், பெட்டிக்கல் ரேஷஸாக இருக்கும். அண்ட் அயன் டெஃபிஷியன்சி அனிமியா காஸ் பண்ணுறது. அது போக ஸ்கார்பியூட்டிக் ரோசரி இருக்கும். ஸோ பார்லோ டிசீஸ் பார்லோ இன்ஃபென்ட் வந்துச்சுன்னா அது பேர் இன்ஃபென்டல் ஸ்கர்வி பேர் பார்லோ டிசீஸ். பார்லோ டிசீஸோட காசு என்னன்னா டிஃபிஷியன்சி டியூரிங் வீனிங், 6 to 12 months வீனிங் பண்ணுவோம்ல, அப்போ வந்து விட்டமின் சி டெஃபிஷியன்சி வரதுனால வர்றது வந்து பார்லோ டிசீஸ். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சப்ளிமெண்ட் விட்டமின் சி கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் மினரல்ஸ் பார்க்குறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் மினரல்ஸ் காப்பர் டெஃபிஷியன்சி, வில்சன் டிசீஸும் மென்கிஸ் டிசீஸும் பார்க்குறோம். மென்கிஸ் கிங்கி ஹேர் சிண்ட்ரோம் இருக்குள்ள தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வில்சன் டிசீஸ் பார்க்கலாம். மியூட்டேஷன் ATP7B ஜீனு, டிஃபெக்டிவ் காப்பர் டிரான்ஸ்போர்ட், காப்பர் அக்யூமுலேட் இந்த டிஷ்யூஸ். ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கேசர் ஃப்ளிசர் ரிங் இருக்கும். இம்பார்ட்டன் விஷயம் என்னன்னா ஃப்ளீசர் ரிங் வந்து கரெக்டாக வந்து அயன் டெபாசிஷன். கேசர் ஃப்ளிசர் ரிங் வந்து காப்பர் டெஃபிஷியன்சியில் வந்து வில்சன் டிசீஸ் ATP7B. ஓகே, இப்போ அசஸ்மெண்ட் எப்படி அசஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தோன்னா டிக்ரீஸ் தி சீரம் செருலோபிளாஸ்மின் லெவல் குறையுது. லிவர் காப்பர் அசே பண்ணி பார்க்கணும். கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் வந்து லிவரில் உள்ள காப்பர் அசே. டிக்ரீஸ்டு மெத்தில் ஹிஸ்டிடின் எக்ஸ்கிரீஷன் இன் யூரின், டிக்ரீஸ்டு மெத்தில் எக்ஸ்கிரீஷன் இன் யூரின் பார்க்கணும். மெத்தில் ஹிஸ்டிடின் எக்ஸ்கிரீஷன் யூரினில் குறையுது. அதுக்கப்புறம் 24 hours யூரின் காப்பர் லெவல் பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு மென்கிஸ் டிசீஸ் ஆர் கிங்கி ஆர் ஸ்டீலி ஹேர் சிண்ட்ரோம், மியூட்டேஷன் ATP7A, ஆல்ஃபா லிங்கர் ரெசசிவ் டிஸார்டர் இது. நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃபெக்ட் இன் காப்பர் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இன் இன்டெஸ்டைன். என்சைம் அஃபெக்டட் என்னன்னா ஜாந்தின் ஆக்சிடேஸ், லைசைல் ஆக்சிடேஸ் டிஃபெக்ட், அதனால் கொலாஜன் டிஃபெக்ட், தைரோசினேஸ் டிஃபெக்ட், அதனால் டீபிக்மெண்டேஷன் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு அயன் அப்சார்ப்ஷன் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹீம் அயன் வந்து டேரக்ட் அப்சார்ப் ஆகும் ஹீம் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் மூலமாக. ஃபுட்டில் வந்து நான் ஹீம் அயன் என்ன ஆகுதுன்னா விட்டமின் சி யூஸோட டியூரினல் சைட்டோக்ரோம் B ஒன்று இருக்குது. ஸோ Fe3+, நான் ஹீம் அயன் Fe3+ இருக்குது. விட்டமின் சி அண்ட் டியூரினல் சைட்டோக்ரோம் B யூஸ் பண்ணி அது Fe2+ மாறுது. ஸோ Fe2+ மாறிடுச்சு. இந்த Fe2+ வந்து டைவலண்ட் மெட்டல் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் DMT1 வழியாக Fe2+ வந்து என்டர் இன்டு த மியூக்கோசல் செல்லுக்குள்ளே வந்து ஃபெரிட்டினா ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. ஸோ Fe2+ வந்து தேவைப்படுறப்ப ஃபெரோபோர்ட்டின் வழியாக வந்து பிளட்டுக்குள்ளே வந்துடும். பிளட்டில் வந்து ஹெப்பாஎஸ்டின் மூலமாக வந்து Fe2+, Fe3+ மாறிட்டு இந்த Fe3+ வந்து டிரான்ஸ்ஃபரின் மூலமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, போன் மேராக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. லிவர் வந்து ஹெப்சிரின் அப்படின்னு ஒன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஹெப்சிரின் வந்து ஃபெரோபோர்ட்டினை வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணுது. ஸோ இது மூலமாக வந்து அயன் ரெகுலேட் ஆகுது. பாடியோட ஸ்டோர் எவ்வளோ தேவையோ எவ்வளோ பாடி ஸ்டோர் இருக்குங்கிறத பொறுத்து அயன் அப்சர்ப்ஷன் இருக்கும். இது வந்து இந்த ஹெப்சிரின் வந்து ஃபெரோபோர்ட்டினை இன்ஹிபிட் பண்ணுறது மூலமாக ரெகுலேட் பண்ணுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் செலினியம் பார்க்கலாம். செலினியம் ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், செல்னோசிஸ்டின் கண்டெய்னிங் என்சைம்ஸ் வந்து குளூட்டோஜன் பெராக்சிடேஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து டெஃபிஷியன்சி பார்த்தோன்னா கிசான் டிசீஸ் வந்து சீன் இன் சைனாவில் வந்து எண்டமிக் கார்டியோமயோபதி டியூ டு டயட்ரி டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் செலினியம். நெக்ஸ்ட் வந்து கேஷன்பெக் டிசீஸ் கேலேருந்து ஆரம்பிக்குது. கேசின்பெக் டிசீஸ் வந்து கிரானிக் ஜாயிண்ட் டிஸார்டர் ஆல்சோ டியூ டு டிக்ரீஸ்ட் ஐரன் டெஃபிஷியன்சி. நெக்ஸ்ட் ஜிங்க் வந்து ஒரு மெட்டல் என்சைம் ஸ்டெபிலைசஸ் ஹியூமன் இன்சுலின் அண்ட் ஜிங்க் இஸ் பிரசன்ட் இன் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்க்கும் ஜிங்க் தேவை. ஸோ டெஃபிஷியன்சி என்ன காஸ் பண்ணுறதுனா ஹைப்போஜூசியா, டிக்ரீஸ்ட் டேஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஆக்ரோடோமடைட்டிஸ் என்ட்ரோபதிகா, டயரியா ப்ளஸ் பெரிஓரல் ஆர் பெரினியல் ரேஷஸ் இருக்கும். Chromium potentiates the action of insulin in impaired glucose tolerance. ஸோ ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிங்க் இருந்துச்சுன்னா ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிங்க் எதில் இருக்குது? ஹிப்போகேம்பஸ் அண்ட் ப்ராஸ்டேட்டில். Chromium 6 அப்படிங்கிறது வந்து பல்மனரி கார்சினோஜன். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வெல்டிங் பண்ணுறப்போ வந்து Chromium 6 ரிலீஸ் ஆகுது. இது ஒரு பல்மனரி கார்சினோஜன். இப்போ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஒர்க்கராக இருந்தாங்கன்னா பல்மனரி கார்சினோம் வரதுக்கு சான்ஸ் அதிகம். ஸோ RDA பார்க்கும். கால்சியமோட ரெக்கமெண்டட் டெய்லி அலவன்ஸ் வந்து கால்சியம் அடல்ட்டில் 0.5 கிராம், சில்ட்ரனில் 1 கிராம், ப்ரெக்னன்சியில் 1.5 கிராம். அயன் மேல்ஸில் 15 to 20 mg, ஃபீமேலில் 20 to 25 mg, ப்ரெக்னன்சியில் 40 to 50 mg. அயரின் மேல்ஸில் 150 to 200 மைக்ரோகிராம், ஃபீமேல்ஸில் 200 to 250 மைக்ரோகிராம். ஜிங்க் 8 to 10 mg, செலினியம் வந்து 50 to 200 மைக்ரோகிராம், காப்பர் வந்து 1.5 to 3 mg, சோடியம் வந்து 5 to 10 கிராம், பொட்டாசியம் வந்து 3 to 4 கிராம். ஆக்ரோடெர்மடைட்டிஸ் என்ட்ரோபதிக்கால வந்து பெரியோரல் அண்ட் பெரியனல் ரேஷ் இருக்குது. சரி, நெக்ஸ்ட் வந்து எனர்ஜி அவைலபிள் ஃப்ரம் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் பார்க்கலாம். கார்போஹைட்ரேட்டில் வந்து 4 கிலோ கலோரிஸ் படிக்கிறேன். 4 கிலோ கலோரி இருக்கும். ப்ரோட்டீனில் 4, ஃபேட்டில் வந்து 9, ஆல்கஹாலில் 7 கிலோ கலோரிஸ் படிக்கிறாங்க. கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் வந்து 449, ஆல்கஹாலில் 7. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் டைனமிக் ஆக்ஷன், அதாவது என்னன்னா தெர்மிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபுட்டு பார்க்கணும். தெர்மிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபுட்னா எனர்ஜி யூஸ்டு ஃபார் டைஜஷன் ஆஃப் த ஃபுட்டு. கார்போஹைட்ரேட்டில் வந்து 5 யூஸ் ஆகுது, ப்ரோட்டீனில் வந்து 30 தான் மேக்ஸிமம், லிபிட்ஸில் வந்து 15, மிக்சடு ஃபுட்னா 10. ரெஸ்பிரேட்டரி காஷன் பார்க்குறோம். ரெஸ்பிரேட்டரி காஷனா கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸ்கேல்டு டிவைடட் பை ஆக்சிஜன் கன்சியூம்டு.
இது ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன்ட். இது வந்து கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு வந்து 1, புரோட்டீனுக்கு 0.8, லிப்பிட்ஸ்க்கு 0.7, ஆல்கஹாலுக்கு 0.6. நெக்ஸ்ட்டு மிஸ்லேனியஸ் டாபிக்ஸில் வந்து டிசிஏ சைக்கிள் பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு டிசிஏ சைக்கிள் வந்து ஆக்சலோஅசிட்டிக் ஆசிட் இருக்குது. அஸ்டைல் கோயை வந்து ஆக்சலோஅசிட்டேட் கூட சேர்ந்து சிட்ரேட் சிந்தேஸ் மூலமாக சிட்ரேட் ஃபார்ம் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் வந்து அக்கோனேட்டேஸ் மூலமாக சிட்ரேட் வந்து ஐசோசிட்டேட் ஃபார்ம் பண்ணுது. இந்த அக்கோனேட்டேஸ் இன்ஹிபிட் பண்ணுறது ஃப்ளூரோஅசிட்டேட், அது நீ வச்சுக்கோ. ஸோ சிட்ரேட் வந்து ஐசோசிட்டேட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு யூசிங் அக்கோனேட்டேஸ். நெக்ஸ்ட் ஐசோசிட்டேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் மூலமாக ஐசோசிட்டேட் வந்து ஆல்ஃபா கீட்டோகுளோரைட் மாறிடுச்சு. இந்த ஆல்ஃபா கீட்டோகுளோரைட் வந்து ஆல்ஃபா கீட்டோகுளோரைட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் மூலமாக சக்சினில் கோயே. அடுத்து வந்து சக்சினேட் தயோகைனேஸ் மூலமாக சக்சினேட் ஃபார்ம் ஆகுது. சக்சினேட்டு அடுத்து வந்து சக்சினேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் மூலமாக ஃபியூமரேட்டு, அதுக்கடுத்து ஃபியூமரேஸ் மூலமாக மேலேட்டு. இந்த மேலேட் வந்து மேலேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் மூலமாக மறுபடியும் ஆக்சலோஅசிட்டேட். ஸோ ஆக்சலோஅசிட்டேட் வந்து அசிட் கோயை கூட சேர்ந்து சிட்ரேட் ஃபார்ம் வந்து சிட்ரேட் வந்து அக்கோனேட்டேஸ் கூட சேர்ந்து ஐசோசிட்ரேட் வந்து ஐசோசிட்ரேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் மூலமாக ஆல்ஃபா கீட்டோகுளோரைட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் மூலமாக சக்சினில் கோயை சக்சினேட் ஃபியூமரேட் தயோகைனேஸ் மூலமாக சக்சினேட் வந்து சக்சினேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் மூலமாக ஃபியூமரேஸ் மூலமாக ஃபியூமரேட் வந்து மேலேட்டு மேலேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் மூலமாக மேலேட் வந்து ஆக்சலோஅசிட்டேட். ஓகே, இதில் எப்போல்லாம் வந்து உனக்கு என்னென்ன எனர்ஜி வருதுன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வர்றது வந்து ஐசோசிட்டேட் வந்து ஆல்ஃபா கீட்டோகுளோரைட்டாக மாறுறப்ப ஒரு NADH வருது. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்லேயே வந்து ஒரு NADH ஆல்ஃபா கீட்டோகுளோரைட் செக்ஷன் NADH அதுக்கடுத்து ATP அதுக்கடுத்து FADH ஃபியூமரேட் மேலேட் மாறப்ப ஒன்றும் இருக்காது. மேலேட் ஆக்சலோஅசிட்டேட் மாறுறப்ப ஒரு NADH வருது. சக்சினேட் ஸோ என்ன ஆர்டரில் பார்த்தோம்னா NADH ஸோ ஐசோசிட்டேட் வந்து ஆல்ஃபா கீட்டோகுளோரைட் மாறுறதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது. NADH ATP FADH ஒன்று விட்டு NADH. ஸோ 3 NADH 7.5, ஒரு FADH 1.5, ஒரு ATP. ஸோ டோட்டலாக கிரெப்ஸ் சைக்கிள் வந்து 10 ATP ஃபார்ம் ஆகுது. ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஆஃபிபோலிக் பாத்வே, ஃபைனல் காமன் ஆக்சிடேட்டிவ் பாத்வே தான். ஆஃப் லிப்பிட் கார்போஹைட்ரேட் நைட்ரோஜன் ஃபைனல் காமன் ஆக்சிடேட்டிவ் பாத்வே. அசிடில் கோயை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆக்சிடைஸ் ஆகி யூனி டைரக்ஷனல் ஸ்டெப் தான். இதெல்லாம் யூனி டைரக்ஷனல் ஸ்டெப்னா சிட்ரேட் சிந்தேஸ் ஒரு யூனி டைரக்ஷனல் ஸ்டெப், ஆல்ஃபா கீட்டோகுளோரைட் டீஹைட்ரோஜன் யூனி டைரக்ஷனல் ஸ்டெப். இது எல்லாமே பை டைரக்ஷனல். சிட்ரேட் சிந்தேஸும் ஆல்ஃபா கீட்டோகுளோரைட் டீஹைட்ரோஜனும் யூனி டைரக்ஷனல் ஸ்டெப். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சக்சினேட் தயோகைனேஸ் இருக்குது. ஓகே, அனப்ளூரோடிக் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா ஃபில்லிங் அப் ஆஃப் இன்டர்மீடியட் ஆஃப் டிசிஏ சைக்கிள். ஃபில்லிங் அப் ஆஃப் இன்டர்மீடியட்ஸ் ஆஃப் டிசிஏ சைக்கிள் வந்து அனப்ளூரோடிக் ரியாக்ஷன். எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னன்னா பைருவேட் கார்பாக்சிலேஸ் வந்து அசிடில் கோயாவாக மாறுது. ஸோ பைருவேட் கார்பாக்சிலேஸ் வந்து அசிடில் கோயாவாக அசிடில் கோயா வந்து பைருவேட் கார்பாக்சிலேஸாக மாறுது இல்லை. ஸோ இது வந்து என்னன்னா ஒரு அனப்ளூரோடிக் ரியாக்ஷன் ஃபில்லிங் அப் ஆஃப் இன்டர்மீடியட்ஸ் ஆஃப் டிசிஏ சைக்கிள். என்ன விட்டமின் இன்வால்வ் ஆச்சு? பேண்டோதெனிக் ஆசிட், தைமின் இன்வால்வ் ஆச்சு, ரிபோஃப்ளேவின் நியாசின் இன்வால்வ் ஆகுது, அதுபோக பேண்டோதெனிக் ஆசிட் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ இன்ஹிபிட்டர் என்ன ஃப்ளூரோஅசிட்டேட் நம்ம பார்த்தோம், அக்கோனேட்டேஸோட இன்ஹிபிட்டர். அர்சினேட் வந்து ஆல்ஃபா கீட்டோகுளோரைட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் இன்ஹிபிட்டர் அர்சினேட். மேரோனேட் வந்து சக்சினேட் டீஹைட்ரோஜனேஸோட இன்ஹிபிட்டர். நெக்ஸ்ட்டு ஓகே, எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் சீரிஸ் ஆஃப் ரிடாக்ஸ் கப்புள்ஸ் seen in inner mitochondrial membrane நடக்குது. எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சீரிஸ் ஆஃப் ரிடாக்ஸ் கப்புளர்ஸ். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் 1, 2, 3, 4, 5. காம்ப்ளெக்ஸ் 1 வந்து NADH Q ஆக்சிடோரெடக்டேஸ், NADH Q ஆக்சிடோரெடக்டேஸ். காம்ப்ளெக்ஸ் 2 வந்து சக்சினேட் Q ஆக்சிடோரெடக்டேஸ். காம்ப்ளெக்ஸ் 3 வந்து Q சைட்டோக்ரோம் C ஆக்சிடோரெடக்டேஸ். காம்ப்ளெக்ஸ் 4 வந்து சைட்டோக்ரோம் C ஆக்சிடேஸ். காம்ப்ளெக்ஸ் 5 வந்து ATP சிந்தேஸ். ஸோ புரோட்டான் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா 40420. அதாவது எத்தனை புரோட்டான் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம். 1 2 3 4 5 வந்து 40420. இதான் வந்து 40420. அதான் வந்து நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் ஃபார்ம்டு. நெக்ஸ்ட் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் பார்க்குறோம். காம்ப்ளெக்ஸ் 1 இன்ஹிபிட்டர் வந்து ரோட்டினோன், அமோபார்பிட்டால், பியர்சிடின் A, இதெல்லாம் பைரிசிடின் A. ஸோ ரோட்டினோன், அமோபார்பிட்டால், பைரிசிடின் A வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் 1 இன்ஹிபிட்டர். காம்ப்ளெக்ஸ் 2 இன்ஹிபிட்டர் வந்து மேரோனேட், கார்பாக்சின். காம்ப்ளெக்ஸ் 3 இன்ஹிபிட்டர் வந்து ஆன்டிமைசின் A அண்ட் பால், தட் இஸ் பென்டிஸ் ஆன்டிலூபிசைடு டைமர் கேப்ரால். ஆன்டிமைசினும் பாலும் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் 3 இன்ஹிபிட்டர். காம்ப்ளெக்ஸ் 4 இன்ஹிபிட்டர் வந்து கேஸிஸ் ஃபில்லாவே, அது கார்பன் மோனாக்சைடு, H2S ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு அண்டு சைனைடு, இது எல்லாமே காம்ப்ளெக்ஸ் 4 இன்ஹிபிட்டர். காம்ப்ளெக்ஸ் 5 இன்ஹிபிட்டர் என்னன்னா ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரிலேஷனோட இன்ஹிபிட்டர் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் 5 இன்ஹிபிட்டர், தட் இஸ் அட்ராக்ட் டைலோசைடு, ஆலிகோமைசின், FO காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஹிபிட்டர் ஆலிகோமைசின் அண்டு வென்டியூரிசிடின். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அன்கப்ளர்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரிலேஷன் பார்க்கலாம். ஸோ கெமிக்கல் அன்கப்ளர் வந்து 2,4-டைநைட்ரோஃபினால், டைநைட்ரோக்ளீசால், FCCP, ஹைட்ரோசாஸ்பிரின். இது எல்லாமே ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரிலேஷன் அன்கப்ளர். ஹைட்ரோசாஸ்பிரின் ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரிலேஷன் அன்கப்ளர். ஃபிசியாலஜிக்கல் அன்கப்ளர் என்னென்னா தெர்மோஜெனின் வந்து ஃபிசியாலஜிக்கல் அன்கப்ளர். தெர்மோஜெனின், தைராக்சின், லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் ஐனோஃபோர்ஸ் லைக் வேலினோமைசின், கிராமிசிடின். இது எல்லாமே வந்து ஐனோஃபோர்ஸ், தெர்மோஜெனின், தைராக்சின், லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் ஐனோஃபோர்ஸ். இது எல்லாமே ஃபிசியாலஜிக்கல் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் ஆஃப் அன்கப்ளர்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரிலேஷன். ஹை எனர்ஜி காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ATP ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ATP 1,3 பிஸ்பாஸ்போகிளிசரால், பாஸ்போனில் பைருவேட், அசில் கோயை, சக்சினல் கோயை, பாஸ்போ கிரியாட்டினின் அண்ட் பாஸ்போ அர்ஜினின் ஹை எனர்ஜி காம்பவுண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஹீ மெட்டபாலிசம் பார்க்குறோம்.
ஸோ ஹீம் மெட்டபாலிசம், ஹீம் கண்டெய்னிங் ப்ரோட்டீன், ஹீமோக்ளோபின், மயோக்ளோபின், சைட்டோக்ரோம் சி, சைட்டோக்ரோம் P450, கேத்தலேஸ், ட்ரிப்டோஃபன், பைரோலேஸ், நைட்ரிக் ஆக்சைடு சிந்தேஸ், இது எல்லாமே ஹீம் கண்டெய்னிங் ப்ரோட்டீன். நம்ம தெரிஞ்சு ஹீமோக்ளோபின். ஸோ ஹீம் சிந்தசிஸ் எப்படின்னு பார்க்கலாம். சைட் வந்து லிவர் எரித்ரோசைட் ப்ரிகர்சர்ஸ். ஸோ இங்கே எல்லாமே ஹீம் சிந்தசிஸ் நடக்குது. லிவர்லேயும் நடக்குது, எரித்ரோசைட்டிக் ப்ரிகர்சர்ஸ்லையும் நடக்குது. ஆர்கனல்ஸ் பார்த்தோன்னா வந்து சைட்டோபிளாசம், பார்ட்லி மைட்டோகாண்ட்ரியல் ஹீம் சிந்தசிஸ். ஸோ ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு சக்ஷன் கோஏ ப்ளஸ் கிளைசின் ஜாயின் பண்ணி ஏலே சிந்தேஸ் B6 யூஸ் பண்ணுது அதில். ஸோ B6 பைரிடாக்சின் யூஸ் பண்ணி சக்ஷன் கோஏ ப்ளஸ் கிளைசின் வந்து ஏலே சிந்தேஸ் மூலமாக ஏலே ஃபார்ம் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ஏலே டீஹைட்ரேட்டேஸ் வந்து பார்ஃபோபிலின் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ ஏல டீஹைட்ரேட்டஸ் பிளட் வந்து ஏல டீஹைட்ரேட்டஸ் இன்ஹிபிட் பண்ணுது. கடைசியில் உள்ள ஃபெரோகிலேட்டஸ் இன்ஹிபிட் பண்ணும். பிளட் வந்து ஏல டீஹைட்ரேட்டஸ் இன்ஹிபிட் பண்ணுது. ஸோ ஏல டீஹைட்ரேட்டஸ் யூஸ் பண்ணி பார்ஃபோபிலினோஜன் ஃபார்ம் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து யூரோபார்ஃபரினோஜன் 1. ஆனால் யூரோபார்ஃபரினோஜன் 1 ஃபார்ம் ஆகும்னு நினச்சோம், பட் ஃபார்ம் ஆகுது. யூரோபார்ஃபரினோஜன் 1 யூஸ் பண்ணுறப்ப HMB ஃபார்ம் ஆகுது. ஏன்னா இன்னொரு பேர் வந்து HMB சிந்தேஸ். ஸோ HMB ஃபார்ம் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து யூரோபார்ஃபரினோஜன் 3 போடுறோம். அப்போ வந்து யூரோபார்ஃபரினோஜன் 3 ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் யூரோபார்ஃபரினோஜன் டீகார்பாக்சிலேஸ் போடுறப்ப கோப்ரோபார்ஃபரினோஜன், இந்த கோப்ரோபார்ஃபரினோஜன் மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ள என்டர் ஆகிட்டு கோப்ரோபார்ஃபரினோஜன் ஆக்சிடேஸ் மூலமாக புரோட்டோபார்ஃபரின் ஆக்சிடேஸ் மூலமாக புரோட்டோபார்ஃபரின் 3, கோப்ரோபார்ஃபரின் 3 வந்து புரோட்டோபார்ஃபரினோஜன் 3, நெக்ஸ்ட் புரோட்டோபார்ஃபரின் 3, அடுத்து ஃபெரோகிலேட்டேஸ் மூலமாக ஹீம் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த ஃபெரோகிலேட்டஸையும் வந்து ஏல டீஹைட்ரேட்டஸ் அண்ட் ஃபெரோகிலேட்டஸ் ரெண்டுமே ரெட் இன்ஹிபிட் பண்ணும். ஸோ என்னென்ன டிசார்டர்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த யூரோபார்ஃபரினோஜன் 1 டிஃபெக்ட் இல்லைனா HMB டிஃபெக்ட் வந்து அக்யூட் இன்டர்மிட்டன்ட் பார்ஃபேரியா. நெக்ஸ்ட் யூரோபார்ஃபரினோஜன் 3 சிந்தேஸ் டிஃபெக்ட் வந்து கன்ஜென்டல் எரித்ரோபோய்டிக் பார்ஃபேரியா. நெக்ஸ்ட் யூரோபார்ஃபரினோஜன் டீகார்பாக்சிலேஸ் டிஃபெக்ட் வந்து பார்ஃபேரியா குயினியா டாடா. இதான் மோஸ்ட் காமன் டிசார்டர். பார்ஃபேரியா குயினியா டாடா, யூரோபார்ஃபரினோஜன் டீகார்பாக்சிலேஸ். நெக்ஸ்ட் கோப்ரோபார்ஃபரினோஜன் ஃபார்ம் ஆகிட்டா. இப்போ வந்து கோப்ரோபார்ஃபரினோஜன் ஆக்சிடேஸ். இப்போ வந்து ஹெவி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். மைட்டோகாண்ட்ரியா பண்ணது வந்து கீழே இருந்து மேலே ஹெவி HVE, அதான் டிசார்டர்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கோப்ரோபார்ஃபரினோஜன் ஆக்சிடேஸ், அது வந்து டிஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா ஹெரிடிட்ரி கோப்ரோபார்ஃபேரியா. நெக்ஸ்ட் புரோட்டோபார்ஃபரினோஜன் ஆக்சிடேஸ் டிஃபெக்ட் அப்படின்னா வேரிகேட்டா பார்ஃபேரியா, HVE தானே. நெக்ஸ்ட் புரோட்டோபார்ஃபரின் 3 வந்து ஹீமா மறக்கூடியது ஃபெரோகிலேட்டஸ். ஃபெரோகிலேட்டஸ் டெஃபிஷியன்சி வந்து எரித்ரோபைட்டிக் புரோட்டோபார்ஃபேரியா. எரித்ரோபைட்டிக் புரோட்டோபார்ஃபேரியா தான் மோஸ்ட் காமன் இன் சில்ட்ரன்ஸ். மொத்தம் மோஸ்ட் காமன் பார்ஃபேரியா எரித்ரோபைட்டிக் புரோட்டோபார்ஃபேரியா மோஸ்ட் காமன் இன் சில்ட்ரன்ஸ். ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் பார்த்தோன்னா ட்ரக் யூட்டிலைசிங் சைட்டோக்ரோம்ஸ். ட்ரக்ஸ் யூட்டிலைசிங் சைட்டோக்ரோம் யூஸ் பண்ணிச்சுன்னா டிக்ரீசஸ் ஹீம் சிந்தசிஸ் அண்ட் அக்ரிவேட்ஸ் பார்ஃபேரியா. லெட் பாய்சனிங், லெட் வந்து இன்ஹிபிட்ஸ் ஏலே டீஹைட்ரேட்டஸ் ஃபெரோகிலேட்டஸ் ரெண்டு இன்ஹிபிட் பண்ணுது. ஸோ லெட் பாய்சனிங்லேயே வந்து ஹீம் சிந்தசிஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது. ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆக்குபேஷனல் எக்ஸ்போஷர், பெயிண்டர் இல்லைனா சைல்டு பிளேயிங் வித் பெயிண்டட் டாய்ஸ், இல்லைனா வந்து அந்த வால்ஸில் உள்ள பெயிண்ட்டை வந்து சாப்பிடுது சைல்டு. ஸோ கிளினிக்கல் விஷயம் வந்து அப்டமன் பெயின் இருக்கும். பயோமார்க்கர்ஸ் வந்து யூரினரி ALA, புரோட்டோபார்ஃபரின் லெவல்ஸு, கோப்ரோபார்ஃபரின் லெவல்ஸு. டிக்ரீஸ்ட் விட்டமின் B6 டிக்ரீஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ALA சிந்தசிஸ், டிக்ரீஸ்ட் விட்டமின் B6, டிக்ரீஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ALA சிந்தசிஸ், டிக்ரீஸ் ஹீம் ப்ரொடக்ஷன். பார்ஃபேரியாஸ் அப்படின்னா மோட் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து மோஸ்ட் காமன் வந்து ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். எக்ஸப்ட் இதெல்லாம் ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட் கிடையாதுன்னு பார்த்தோம்னா கன்ஜென்டல் எரித்ரோபைட்டிக் பார்ஃபேரியா, ALA டீஹைட்ரேட்டஸ் டிஃபெக்ட். ALA டீஹைட்ரேட்டஸ் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் என்சைம் டிஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட் அதான் அது ALA டீஹைட்ரேட்டஸ் டிஃபெக்ட்னு என்ன அர்த்தம், அதுதான் ALA டீஹைட்ரேட்டஸ் டிஃபெக்ட் ஒன்று. நெக்ஸ்ட் வந்து எரித்ரோபைட்டிக் பார்ஃபேரியா அண்டு எரித்ரோபைட்டிக் பார்ஃபேரியா, கன்ஜென்டல் எரித்ரோபைட்டிக் பார்ஃபேரியா, ALA டீஹைட்ரேட்டஸ் டிஃபெக்ட், எக்ஸலண்ட் பார்ஃபேரியாஸ். இது எல்லாத்தையும் தவிர இது எல்லாமே ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட். ஹீம் சிந்தசிஸ் டிஃபெக்ட் எல்லாமே ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட். எக்ஸப்ட் ஒரு 4 எரித்ரோபைட்டிக் பார்ஃபேரியா, கன்ஜென்டல் எரித்ரோபைட்டிக் பார்ஃபேரியா, ALA டீஹைட்ரேட்டஸ் டிஃபெக்ட், எக்ஸலண்ட் பார்ஃபேரியாஸ். நெக்ஸ்ட் ADP. ஓகே, ஃபஸ்ட் வந்து பார்ஃபேரியாஸ் பார்க்குறோம், ஒவ்வொரு பார்ஃபேரியாவாக சொல்கிறோம். ஸோ ALA டீஹைட்ரேட்டஸ் டிஃபெக்ட் வந்து ALA டீஹைட்ரேட்டஸ் டிஃபெக்டாக இருக்குது. அதில் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பெருசாக இல்லை. நெக்ஸ்ட் அக்யூட் இன்டர்மிட்டன்ட் பார்ஃபேரியா, HMB சிந்தேஸ் டிஃபெக்ட், யூரோபார்ஃபரினோஜன் 1 சிந்தேஸ் டிஃபெக்ட் இருக்குல்ல, அது முன்னாடி வந்து HMB சிந்தேஸ், அது டிஃபெக்ட் ஆனிச்சுன்னா அக்யூட் இன்டர்மிட்டன்ட் பார்ஃபேரியா. இதான் மோஸ்ட் காமன். அக்யூட்லி மோஸ்ட் காமன் வந்து AAP தான், அக்யூட் இன்டர்மிட்டன்ட் பார்ஃபேரியா தான். அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் பார்ஃபோபிலினோஜன் அண்ட் ALA. ஃபீச்சர்ஸ் வந்து என்னன்னா நியூரோவிசரல் மேனிஃபெஸ்டேஷன், மோஸ்ட் காமன் அப்டமன் பெயின் வருது. நெக்ஸ்ட் கன்ஜென்டல் எரித்ரோபைட்டிக் பார்ஃபேரியா, யூரோபார்ஃபரினோஜன் 3 சிந்தேஸ், குட்டேனியஸ் ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கும், எரித்ரோடான்ஷியா அண்ட் நான் இம்யூன் ஹைட்ரோப்ஸ் ஃபிட்டாலிஸ் வருது. கன்ஜென்டல் எரித்ரோபைட்டிக் பார்ஃபேரியாவில் வந்து எரித்ரோடான்ஷியா, நான் இம்யூன் ஹைட்ரோப்ஸ் ஃபிட்டாலிஸ், குட்டேனியஸ் ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவிட்டி ப்ரெசென்ட். பார்ஃபேரியா குட்டேனியா டாடா, யூரோபார்ஃபரினோஜன் டீகார்பாக்சிலேஸ் டிஃபெக்டில் வரக்கூடியது வந்து பார்ஃபேரியா குட்டேனியா டாடா. இதான் மோஸ்ட் காமன் டிஃபெக்ட். குட்டேனியஸ் ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவிட்டி பிளிஸ்டர்ஸ் மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து எரித்ரோபைட்டிக் புரோட்டோபார்ஃபேரியா, மோஸ்ட் காமன் இன் சில்ட்ரன்ஸ். ஃபெரோகிலேட்டஸ் டிஃபெக்ட், நான் பிளிஸ்டரிங் ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கோப்ரோபார்ஃபரின் ஆக்சிடேஸ் டிஃபெக்ட். கோப்ரோபார்ஃபரின் ஆக்சிடேஸ் டிஃபெக்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஹெரிடிட்ரி கோப்ரோபார்ஃபேரியா, ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீச்சர்ஸ் இல்லை. நெக்ஸ்ட் புரோட்டோபார்ஃபரின் ஆக்சிடேஸ் டிஃபெக்ட் வந்து வேரிகேட்டா பார்ஃபேரியா, அது ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீச்சர் இல்லை. டயக்னோசிஸ் என்னன்னா எஹிர்லிச் டெஸ்ட் பண்ணுறோம். எஹிர்லிச் டெஸ்ட் வந்து பிங்க் கலரில் வந்தால் யூரோபிலினோஜன், ரெட் கலரில் வந்தால் பார்ஃபோபிலினோஜன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹோஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணுறோம். எஹிர்லிச் டெஸ்ட்டு, ஹோஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்சன் ஸ்வாட்ஸ் டெஸ்ட் வந்து
யூரோபிலினோஜனையும் பார்ஃபோபிலினோஜனையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறது. யூபிஜி பிபிஜி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறது வந்து வாட்ஸ் அண்ட் ஸ்வாட்ஸ் டெஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து சோரட் பேண்டு ஃபார்ம் பண்ணது 400 நானோமீட்டர் சோரட் பேண்டு. உட்ஸ் லேப் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா வந்து பார்ஃபேரியஸ் எல்லாமே ரெட் ஃப்ளாரசன்ஸ் கொடுக்கும். எயிர்லிஸ் டெஸ்ட் வந்து இன்னொன்றுலேயும் பாசிட்டிவாக இருக்குது. ஸோ பார்ஃபேரியஸ்க்கு பாசிட்டிவாக இருக்குது. எயிர்லிஸ் டெஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ பாசிட்டிவ் இன் ஹீமோலைட்டிக் ஜாண்டிஸ். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஜாண்டிஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறோம். ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக் அண்ட் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஜாண்டிஸ். போஸ்ட் ஹெப்பாட்டிக்னா அப்ஸ்ட்ரக்டிவ், ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக்னா ஹீமோலைட்டிக். ஸோ டேரக்ட் பிலிருபின் லெவல் வந்து பார்த்தோம்னா அப்ஸ்ட்ரக்டிவ்ல இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது எல்லாத்துலேயும் நார்மல். இன்டர்னல் பிலிருபின் வந்து ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக்ல ஹீமோலைட்டிக்ல வந்து இன்டர்னல் பிலிருபின் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அன்கான்டிட் பிலிருபின் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. யூரின் பைல் சால்ட்டு பைல் பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக்ல ஆப்சென்ட். அப்ஸ்ட்ரக்டிவ்ல வந்து யூரின் பைல் சால்ட்டும் பைல் பிக்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். யூரின் யூரோபிலினோஜன் வந்து ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுது. யூரின் யூரோபிலினோஜன் வந்து ஆப்சென்ட் இன் யூரின் யூரோபிலினோஜன் ப்ரெசென்ட் இன் ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக், ஆப்சென்ட் இன் போஸ்ட் ஹெப்பாட்டிக். ஏஎல்டி ஏஎஸ்டி லெவலில் நார்மலாக இருக்குது. ஹெப்பாட்டிக் அண்ட் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஹெப்பாட்டிக்ல வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஏஎல்டி ஏஎஸ்டி லிவர் என்சைம் தானே. ஸோ ஹெப்பாட்டிக் ஜாண்டிஸில் மட்டும்தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக்லையும் போஸ்ட் ஹெப்பாட்டிக்லையும் நார்மலாக இருக்குது. ஏஎல்பி அல்கலைன் பாஸ்பேட்டேஸ் லெவல் வந்து ப்ரீ ஹெப்பாட்டிக்ல நார்மல், ஹெப்பாட்டிக்ல மைல்டு இன்க்ரீஸ். அப்ஸ்ட்ரக்டிவ்ல வந்து அல்கலைன் பாஸ்பேட்டேஸ் லெவல் இன்க்ரீசஸ் மோர். ஏஎல்பி லெவல் வந்து இன்க்ரீசஸ் மோர் இன் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஜாண்டிஸ்.